to everybody. Welcome to this very important workshop. We are recording also this session. Gender sensitivity and media. It's very, very important issue. We all, particularly those who are working in media, have to be very serious. क्योंकि ये जेंडर सेंसिटिविटी की जब भी बात होती है तो मीडिया में काम करने वाले जो हमारा एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली हम लोगों ने जो 1996 में मीडिया वीमेन फोरम चालू किया था, तो एवरीबडी हैड द सेम कंप्लेंट दैट वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन इश्यूज, बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू रियली कन्विंस आवर एडिटर्स एंड द अथॉरिटीज, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव लाडली मीडिया अवार्ड्स ने एक अवेयरनेस तो क्रिएट की. Since last 17 years, we are really very happy and very fortunate to have such organization like Population First has done this kind of service to the society, I must say. And in the last jury meeting, particularly myself and Gaurang Bhai, we had that kind of suggestions that more people should made aware, क्योंकि ये लोग काम करते हैं, शायद वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, वो ऐसे फीचर्स भी लिखते हैं, पर उनको पता नहीं है कि whether they can participate or not. Sometimes they are not having enough information, and that is why it was very important for such kind of workshop to be conducted. और मैंने तो ये भी सोचा था कि in future we will have more like on campus, online के बदले offline हम ऐसी कुछ workshops करेंगे. That will be our responsibility within our own media, within our own cities. एक फायदा ये है कि आज हम लोग जो मिल रहे हैं वो ऑनलाइन से हम लोग अक्रॉस द स्टेट जा सकते हैं. हम लोगों ने सूरत, बड़ौदा, राजकोट हर एक जगह पे मैसेज भेजे हैं, तो वहां से भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर पता नहीं कितने लोग आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बीइंग मीडिया पर्सनालिटीज, बीइंग मीडिया प्रोफेशनल्स, वी नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट द जेंडर इश्यूज. हम जेंडर इक्विटी, जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, पर कितना हमारे काम में वो रिफ्लेक्ट होता है, that is most important. With this kind of my concern for this issue, I would like to now start our formal workshop today, and I'm very happy to have Dr. A.L. Sharda with us. Ms. Anuja Gulati is there from UNFPA, and I would like first to introduce Dr. A.L. Sharda. I would like to share my screen. Just give me a minute. As you can see, Dr. A.L. Sharda has been active in the developmental sector for the last 35 years as a teacher, researcher, trainer, and program manager. She was on the faculty of the Central University of Hyderabad and Indian Institute of Health Management Research, Jaipur. She has conducted and curated content for numerous workshops on inclusivity and gender sensitivity with diverse groups. This is a formal introduction, but I must say that she is the one who is a great pillar for the Ladli Media Awards. She has really have the passion to conduct Ladli Media Awards over the years and reach out to the remotest place in the country. I welcome you, Dr. Sharda, for giving us this opportunity for our Gujarati media to have such kind of workshop where we are going to talk about very important issues related to gender sensitivity, gender equity, and what kind of the future we will have within our own state. And so welcome, Dr. Sharda. I would like you to take over and give us the introduction and your whatever, the expectations from the Gujarati media, because you are having a lot of experience with the Gujarati media people over the years. Dr. Sharda. Yeah. Thank you, Malti ji, for that very nice introduction with the photograph and all. That's very nice. You have done a great job. I mean, usually we introduce without a history. I was wondering, what are you going to share? And I'm very happy that you made this slide. It's a new way of introducing. Thank you so much. I wish I could speak in Gujarati, मगर समझ लेती हूँ मैं, मगर बात नहीं कर पाती हूँ. So I will stick to English and तो इधर-उधर थोड़ा सा हिंदी भी डाल देती हूँ. तो सबसे पहले I would like to thank Malti ji and Gaurang Bhai
for being with us at every edition of the Ladli Media Awards and taking the time out, reading the entries and giving their inputs and feedback and suggesting changes, improvements, how to do the how to improve the Ladli Media Awards. And we greatly cherish our friendship or relationship, and you mean, both of you mean a lot to us and other jury members also. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम गुजराती मीडिया का एंट्रीज जब हम देखते हैं तो अक्सर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एंट्रीज में इतना दम नहीं है, समटाइम्स द डेप्थ इज नॉट देयर, और इसके वजह से कभी कभी हम चाहते हुए भी ज्यादा अवार्ड्स नहीं दे पाते हैं गुजराती मीडिया में। ये गुजराती मीडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, मेनी रीजनल लैंग्वेज मीडिया का जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें लगता है कि इंग्लिश और हिंदी मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए एक्सपोजर ज्यादा होता है, विच इज नॉट देयर फॉर द रीजनल मीडिया। तो हमने बहुत सारे 3-4 बार शायद हमने गुजरात अहमदाबाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं मीडिया के लिए, मगर वो सारे वर्कशॉप जो है इंग्लिश में या हिंदी में थे, और मोस्टली द पार्टिसिपेंट्स वर आल्सो फ्रॉम द इंग्लिश मीडिया। तो हमने सोचा है कि अब अभी सजेशन आया है मालती जी से और गौरंग भाई से कि हमें गुजराती मीडिया के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। तो हम ये बार गुजराती में ही हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और गुजराती मीडिया के लिए ही कर रहे हैं। आई होप पार्टिसिपेंट्स जो है ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमें मिले। फिर भी अगर 10 पार्टिसिपेंट्स है तो भी हम चाहते हैं कि वो 10 पार्टिसिपेंट्स अगर अलग सा सोचना शुरू किया, अगर वो अपने काम में कुछ बदलाव लाए, अपने सोच में कुछ बदलाव लाए, तो भी ये बहुत बड़ी आउटकम होगी हमारे लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट से कि लुक एट इट एज अ learning experience. You are learning something new, you are learning something different. Some of these things you may already know, some you may not know. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप खुलकर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, आपके क्वेश्चंस, आपका जो भी क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए वो खुलकर रिसोर्स पर्सन से पूछे, and let's have a very engage in conversation. And I thank all the resource persons, Anuja Gulati, who's delivering the keynote address, and Gaurang Jani, who's doing a session on sex ratio, Mahashweta, who's talking about women in politics, Amee ji, who's also talking about women in politics, and Malti ji, who has done the, who will be talking about women in India at 100. And Subhojit has been working to get us as many participants as possible. So I thank Subhojit and Malti Mehta for coordinating this workshop. And I'm really looking for a very riveting conversation and presentations. So over to Malti. Thank you very much. It's always a pleasure to be associated with Ladli. That is our very dear Ladli. I would like to now welcome Ms. Anuja Gulati, another strong pillar of the whole movement. Let me also introduce her. Yes. Ms. Anuja Gulati is a development professional with over 3 decades of experience of working on gender and rights issues. She has worked with UNFPA for the last 22 years in different capacities. She has been a lead trainer on gender and inclusivity. We are very happy to have Anuja ji here, always very inspiring, very smiling, and very supporting for this gender sensitivity and whatever the silent revolution is happening in the country, she is behind that. So I would request Anuja ji for your keynote address to the gathering. Thank you. Thank you so much, Malti ji, and thanks for those humbling words. I think, and as I was mentioning a little while ago, it's all team effort, and we really cannot do things if we are alone.
I would really like to congratulate Dr. Sharda and the entire Ladli team for the hard work that they have put in over the last 2 decades in order to ensure that gender becomes a core value of journalism. And I would also like to thank Population for Sharda and Malti ji for having invited me here today to deliver this address. Well, I think I'm just going to speak the obvious. It's something that we all know, but it's just about bringing it back onto the table. Thanks once again. Well, we all know that India ranks 140 amongst 156 countries in the Global Gender Gap Report of the World Economic Forum as the 2021 World Economic Forum report. This is in spite of the fact that principles of gender equality are an integral part of our constitution, and the constitution has given equal rights and opportunities to women. The country has also put in place several laws and policies to empower women and enable them lead a life of dignity. Where then have we missed the bus, to rank 140 out of 156? Why is it that despite gender-sensitive laws, policies, programs, ensuring gender equality and justice continues to be a challenge? The question here is, and I come straight to the theme of today's workshop, have we made women matter? क्या हमने महिलाओं को अहमियत दी है? And related to this, there are other questions. Have we invested enough to enhance opportunities for ensuring that girls complete their schooling or their education? Have we built assets of women and girls, especially social, health, economic assets, so that they can fulfill their aspirations and exercise their agency to make informed and responsible choices? Have we provided women and girls access to information and services so that they can take life-impacting or life-determining decisions and demonstrate leadership within their communities? Have we invested in our women to enable them lead lives of dignity and well-being? Have we been able to address gender-based violence and harmful practices like gender-biased sex selection or early forced and child marriages? Well, yes, several beginnings have been made. Investments, however, I feel are limited, and there is a strong need to empower women and girls. Why should we empower women and girls? Because empowering women and girls will really help to redefine the gender roles. It will help, once women and girls are empowered, they probably have access to gainful employment, so overcome poverty, enable women to contribute to the family and community. And if they are contributing to their family, it's more likely that women will invest in their children and break the intergenerational cycle of poverty. Well, in order to make women matter, it is not only important to empower women, but also very, very critical to involve men and boys. And how can this be done? By promoting positive masculinities, encouraging men and boys to challenge gender stereotypes and roles, to speak up against all forms of violence against women and girls. And I personally feel that the media and communication industry, represented by all of you, can play a very, very significant role in, getting this done, in ensuring that the society tackles gender discriminatory norms, in ensuring that there is increased recognition for women, increased recognition for roles, contributions of women, and in ensuring that women are represented in more, and not just women, but maybe women and men, girls and boys are represented in more gender diverse roles. How can this be done? As media persons, I think you can play a critical role for three things. One, ensuring that equality is promoted in the representation of women in the media. Two, by ensuring that the coverage and space which is given to women and girls, is equal. And this does not really mean that, you write some women-centric stories, but ensuring how every small story is viewed through a gender lens.
And, for senior people in the media, and I'd like some of, our resource persons today to take this back. How is it that gender equality can be promoted within the work environment in media houses? So let's discuss these three issues. How are women represented in media and what can be done to ensure that equality is promoted in their representation? Well, we all know, and it's just a repetition, that women are very, very narrowly represented in the media. They are either linked to the domestic situation, generally shown as the sacrificing housewife, the sainted mother, or represented as objects to entertain the male reader or the male viewer. They are generally portrayed as young, fair, size zero, conforming to images of what define quote unquote ideal beauty. And because of the patriarchal nature of our society, women are less likely to be the source of stories, especially those related to politics, business, international affairs, etc. And here I would like to quote a study, Gender Differences in Political Media Coverage, a meta-analysis. And this study was done by Daphne van der Spaas and Lois Andring. And the author looked at 25,000 politicians and 75,000 media stories and brought out the gender bias in coverage. The study showed that women politicians lag behind men in media attention when it comes to the strategies, the action plans, etc., that they intend to use. But women politicians receive more attention, and say where, in relation to their appearance, their personal life, negative visibility coverage, stereotypical issues, trait coverage, etc. Well, this is where we are. And it's true of every single country that this is happening. Also, if we see, women are much less likely to be called in as experts for giving an opinion, especially when it comes to issues like business, politics, and what I said earlier, international affairs, etc. There is hence an urgent need to promote equality in representation of women in media. How can this be done? Portray women in diverse roles, in non-stereotypical roles. Like I said, use a gender lens every time you're writing a story. I mean, every time I quote the small story of a woman being run over by a truck at 4:35 in the morning. I mean, one can just say that, another woman lost her life while crossing the road. She was run over by a truck. Or going into a deeper analysis, what was she doing crossing the road at 4:30 in the morning? Were toilets available in the community where she stayed? Say, if it were a slum community, was she going to relieve herself early in the morning? So, all those stories, how is it that we can use a gender lens? Let's now take up the second issue of coverage and space given to women and girls in media. And these are linked, these are interlinked. When we look at coverage and space, and here I'll begin by saying, although we have seen that in the last couple of years, the female work participation rate has declined, substantially, and more specifically has fallen after the COVID pandemic. We still have a large number of women working both in the organized and in the unorganized sector, whether it is the medium, small or micro enterprises or large corporate houses. Yet, if we see business news or business newspapers, most stories feature men. And here I would like to quote an article of Ms. Samira Khan, where she says that business pages of newspapers largely talk of men from the corporate sector. They carry stories of men as achievers and sometimes of men who have been fraudulent. They analyze business and economy as if women did not exist. If women are featured at all, it is like an exception to the rule. Well, it is extremely rare that women's issues in business or women who have made it big in business are featured. And what are women's issues in business? The need for safe and inclusive workspaces, need to put in place caregiving facilities, need for maternity, paternity leave, mainstreaming women who had gone on maternity leave back into the workforce by mentoring, handholding, etc. All these issues are, very, very rarely covered. Let's move away from business to sports.
Here again, we find that there is very little mention and coverage of sports played by women. Take the example of women's cricket. And in a cricket-loving nation, you would feel that women's cricket will have the same kind of coverage that men's cricket has. But if you see, women's cricket is given very, very less coverage. And why is this? This is because very, very few people want to sponsor women's cricket. In fact, we have seen that sports women find mention only when they do something very, very exceptional, like maybe winning an Olympic gold medal. Or sports women are featured for reasons beyond sports, maybe their looks, the dresses they wear, etc. Again, take the example of Sania Mirza, who received a lot of coverage because of the dresses she wore, because of her stunning looks. And, it is really saddening that even after she won the doubles Wimbledon title, there was a headline saying, will Sania have to keep winning to keep the focus of her short skirt? I mean, just imagine. We now move away from routine issues such as business and sports to rare occurrences such as disasters. We have seen that when a disaster like an earthquake, cyclone, flash floods occur, we have media reports and stories of people who have been displaced, number of homes that have been shattered down, number of people who have been evacuated, moved to campsites, efforts that have been made to reach out with supplies like food, water, etc. But very, very rarely do we have stories that mention how disasters impact women and adolescent girls, in spite of the fact that they are the most vulnerable at such times. It is estimated that any point or during a humanitarian crisis or disaster, at least 1 in 5 women would be pregnant. It is also estimated that out of these pregnant women, 15% would have obstetric complications, risking their lives. Why? Because health infrastructure would have been completely destroyed and health staff would be constrained to reach out to such women. Similarly, studies have also shown that violence, especially sexual violence targeted at women during disasters, increases manyfold. Why? This is because women would be dependent. Generally, they may be forced to rely or may be dependent on their perpetrators for their survival, for access to, basic needs such as food, drinking water, etc. And rape of women and adolescent girls is also known to increase when they go to relieve themselves while staying in campsites or, to fetch water, firewood, etc. during a disaster situation. Illustrations like these and, other similar ones really bring out that there is an extremely important need to integrate a gender perspective in journalism. And if we do not do that, it would mean, and I'm quoting the title of a book used by Kalpana Sharma, we would be missing half the story. This is the title of a book on gender-sensitive journalism. While the imbalance in reporting from a gender perspective can actually be corrected if, media persons are equipped with skills and their capabilities and capacities are built to analyze information, facts, and data from a gender perspective, we find that sometimes even a very, very sensitively written story can be distorted and made sensational by insensitive editing, by adding a sensational headline or a caption or an inappropriate photograph. I'll give you the example of a leading Hindi daily from Madhya Pradesh that carried a very well-written story on medical abortion pills. It beautifully brought out the fact that women can easily access this to seek early abortions, etc. But it also said that indiscriminate and incorrect use of these pills without the advice of a doctor could lead to excessive bleeding and women could get into a shock. But without actually looking at the entire story, there was a headline put saying Garbhapat ke naam par bik rahi hai maut ki dawa. So, how a very sensitively written story was completely distorted because of this sensational headline. Well,
because I said this, I would say that yes, all of you as media persons continue to face a challenge and a dilemma. And that is the long ongoing debate between sensitivity and sensationalism. What is correct vis-a-vis what would sell? Having said this, I would also definitely like to mention here that there has been a noticeable shift within the media, and sensationalism is slowly giving way to sensitivity. If you were to analyze reports on sexual violence or rape, and maybe sometime later we could have a presentation for all of you on this, because Dr. Sharda has conducted a very interesting study on how reporting on sexual assault and rape has changed. But from a layman's perspective, if you see this, or if you look at the analysis of the reporting on sexual violence or rape, it has showed that recent stories are more balanced, they are well researched, they maintain confidentiality, they are written from the perspective of the survivor, and they aim to sustain the debate around the issue compared to earlier stories where, in several cases, the survivor was slandered, their stories were presented with sexual overtones, confidential details were revealed, maybe the name was not revealed, but other details were revealed. And just to, substantiate what I have said, I would like to quote, from the reporting on the Hathras rape case. Very beautifully, this said, forensics conducted 11 days after the crime can hardly be expected to find medical evidence. So beautifully, never has it been said. Even after 20 years, I know, in the hashtag #MeToo movement, when someone reported that they had been raped, they said, go for a medical examination. So beautifully it said, forensics conducted 11 days after the crime can hardly be expected to find medical evidence. Any sexual assault on a woman's body is considered rape and need not be limited to vaginal penetration or ejaculation, unquote. There has also been a noticeable shift in the way creative professionals, advertising agencies are challenging social norms. Advertisements that used stereotypes to create brands are breaking the stereotypes to promote gender sensitivity and equality. You must have seen advertisements where the man is willing to take on the name of the woman after marriage, the Havells ad, where families are shown saving for a daughter's education and not for her marriage, the HDFC Standard Life Insurance advertisement, where the husband agrees to stay at home for childcare while his wife needs to attend an urgent meeting, the Raymond's ad. And women and girls are shown breaking stereotypes by engaging in non-traditional roles. The Gurdeep Singh and Daughters, the Star Plus ad, or the very recent Horlicks ad, where women and girls are shown in a diverse role of fixing tires late in the night. These are all examples of demolishing old gender mindsets, old stereotypes. These trends in advertising and media reporting show that it is possible to break gender stereotypes, challenge discriminatory social norms, and promote gender-sensitive messaging, like I mentioned earlier, by representation of women, and not just women, but also men and persons with alternate gender identities in gender-diverse roles. We come to the third point of gender equality in the work environment. And this primarily, I feel, would mean that rights, responsibilities, and opportunities given to men and women will not or do not depend on whether they are born male or female. Recent years have shown, and this is a study that was undertaken by Population First and the KC College, that more women than ever before are working in the media. But a close look and you will realize that a majority of these women are present at the lower and middle levels, and the number of women producers, executives, chief editors, publishers, and others at the top are relatively low. Why is this, you may ask? And the obvious answer that anyone would give you is that women do not reach the top, primarily because they have to balance between family and work life, and that holding high-powered positions within media houses and raising children at the same time compromises with their career progression options. But a very critical question here is whether the workplace itself has made efforts to become inclusive. Are maternity policies in place? Can staff avail maternity, paternity leave?
Does the organization invest in caregiving facilities with the high burden of caregiving on women, like creches or after-school childcare or care for the sick elderly? All of that. Similarly, we will find that a lot of the women in media report on soft subjects such as lifestyle, films, they cover development stories, education, etc. And it is rare, I'm not saying it is not there, it is rare, increasingly becoming more visible that women are reporting on issues like crime, politics, etc. Why? We know that most of the reporting on these tracks is done in the late hours. This is a challenge and a dilemma. Why? Because on the one hand, we talk of safety of women employees. And on the other hand, we are saying we're not giving them equal opportunities. And, answers here may not be as simple as just saying that media organizations put in place mechanisms like late night transportation facilities for women. So I feel there is really a need to deliberate more and more on these issues, to deliberate further on these issues. And I personally would like to leave this track open for all of us to discuss and debate. Inclusiveness for media organizations where work hours are long and late would also mean defining dignity at work, or what constitutes acceptable behavior at the workplace. Are organizational policies in place to address abuse of authority, sexual harassment, etc.? And even if they are there, are employees aware of these policies? And is the organizational culture conducive to take recourse to such policies? Again, I'd just say it's not that women in media are not breaking the glass ceiling, but a lot depends on organizational policies that promote family-friendly work environment, a culture of mutual respect between men and women, between male and female employees, gender balance in recruitment policies to ensure equitable representation of women and persons with alternate gender identities at all levels, and equal access to training, mentoring, and development. I will sum up again by just mentioning that as persons from the media and communication industry, I would like to call upon all of you to make gender a core journalistic value. Try and portray women and girls, men and boys, in gender diverse roles, in non-stereotypical roles. Remember, making women matter is not just a smart thing to do, it is also the right thing to do. Thank you so much. Thank you very much, Anuja, for your such a wonderful, very, very important issues you have really touched upon. And all the media people who are present here, many a times they are also struggling and they are willing to work for that. I hope the upcoming generation of the media, they also are becoming very sensitive about these issues, and their approach should be holistic, as you have mentioned and given so many examples of how one can really report and make the story. Now I would like to now start the workshop in terms of inviting our speakers to speak one after another. So सबसे पहले, I think now we will start talking more in Gujarati rather than Hindi or English. I hope everybody is comfortable with that. Our first speaker will be Dr. Gaurang Jani. Dr. Gaurang Jani recently retired as Associate Professor, Sociology Department, Gujarat University, but he never feels retired, I'm sure. He's always busy, and now he is an Adjunct Professor, Sociology and Anthropology Department, Gujrat Vidyapith, Ahmedabad. It's a very brief introduction. As such, his body of work ખૂબ ઘનિષ્ઠ છે, અને આજે એમની પાસેથી આપણે ખાસ કરીને સેક્સ સિલેક્શન, જેન્ડર પર્સપેક્ટિવના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ગુજરાતને અનુલક્ષીને આપણે વાત કરીશું. So Dr. Jani, most welcome, and we are looking forward તમે આ વિષયમાં સારો એવો પ્રકાશ પાડશો. Yes. નમસ્તે. સૌ પ્રથમ તો હું પોપ્યુલેશન ફર્સ્ટનો હું આભારી છું. માલતીબેનનો પણ હું આભારી છું કે બહુ જ મહત્વના મુદ્દા વિશે વાત કરવાની, ચર્ચા કરવાની એક તક મળી છે. અને ખાસ કરીને
ગુજરાતમાં જે મીડિયા સાથે સંકળાયેલા લોકો છે, પત્રકારો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, એમની સાથે આ ચર્ચા કરવાની મોકો છે. ગુજરાત મોડેલ નામની એક વાત થાય છે આપણે ત્યાં, કે ગુજરાત મોડેલ છે એ આ દેશમાં એને અપનાવવું જોઈએ. હમણાં જ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ આવી ગયા અને એમણે એમ કહ્યું કે ગુજરાતનું મોડેલ અપનાવવું જોઈએ. એ રાષ્ટ્રપતિનો પોતાનો એક વિચાર છે, પણ ગુજરાત મોડેલની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલો મુદ્દો અથવા સૌથી પહેલી વાત આપણા મનની અંદર જે આવે છે કે આ ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન શું છે, એનું સ્ટેટસ શું છે. અને હું માનું છું કે કોઈ પણ સમાજ તંદુરસ્ત ત્યારે હોય જ્યારે એ સમાજમાં બહેનો સામાજિક, આર્થિક અને માનસિક રીતે પણ તંદુરસ્ત હોય. તો આ જે તંદુરસ્તીની આપણે વાત કરીએ છીએ, એ તંદુરસ્તીની વાત, સામાજિક તંદુરસ્તીની વાત ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓના સંદર્ભમાં જ્યાં સુધી આપણે ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કોઈ મોડેલની વાત કરી શકવાની સ્થિતિમાં નથી. અને એટલા માટે જ આજે તમારી સાથે જે મને વિષય આપ્યો છે, જે સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોની જે વાત છે આપણી પાસે, અસમાન જાતિ પ્રમાણની અથવા તો ગર્ભ પરીક્ષણની જે ચર્ચા આપણે ત્યાં ચાલે છે, એના વિશે હું મારા કેટલાક અવલોકનો હું તમારી સમક્ષ મૂકવા માંગુ છું. મિત્રો, ગુજરાતીમાં આપણે બોલીએ છીએ ભાઈઓ અને બહેનો, અંગ્રેજીમાં બોલીએ છીએ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન. એવું ગુજરાતીમાં આપણે બહેનો અને ભાઈઓ એવું પણ નથી બોલતા. જેને આપણે સર્વ સમાવેશક સમાજની વાત કરીએ છીએ, એ સર્વ સમાવેશક સમાજની વાતમાં સમાજમાં કોણ છે, કયા મહત્વના લોકો છે, એના સંદર્ભમાં બરાક ઓબામા એ જ્યારે પબ્લિક મીટિંગમાં જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે મેં એને ટીવી પર એકવાર સાંભળેલા. એ પોતાનું સંબોધન એવી રીતે શરૂ કરે છે, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ગે, એબલ એન્ડ ડિસેબલ, રેડ એન્ડ બ્લુ. આ બરાક ઓબામાનું એક જાહેર સંબોધન છે. એ સંબોધનમાં જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે સમાજમાં, ઓડિયન્સમાં જે લોકો છે એ દરેકને એવું થાય છે કે હું આ સમાજનો એક હિસ્સો છું, એનો એક ભાગ છું. તો ગુજરાતમાં, કારણ કે ગુજરાતના પત્રકારત્વના ઇતિહાસની અંદર આ જે સમસ્યા છે, ગૌરંગભાઈ મ્યુટ છો તમે. ગૌરંગભાઈ અવાજ નથી આવતો. આઈ એમ ફાઇન. હા, હવે આવ્યો. તમારું બેન્ડવિડ્થ થોડી લો લાગે છે નેટવર્કની, એટલે અવાજ ડ્રોપ થાય છે. હેલો. હા, હવે સંભળાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. 1961ની જે વસ્તી ગણતરી આવી આપણે ત્યાં, એ વસ્તી ગણતરીનું ગુજરાતના એક બહુ જાણીતા ડેમોગ્રાફર, અર્થશાસ્ત્રી પ્રોફેસર પ્રવીણ વિસારિયાએ એનું એનાલિસિસ કર્યું હતું. અને એ વખતે પ્રિન્સટન યુનિવર્સિટીમાં ભણતા. અને 1961ના વસ્તી ગણતરીના આધારે એમણે એક રિસર્ચ પેપર લખ્યું. અને એ રિસર્ચ પેપરમાં પ્રોફેસર વિસારિયાએ જણાવ્યું કે આવનાર દાયકાઓમાં, ઇન કમિંગ ડિકેડ્સ, ગુજરાતમાં અને આ દેશમાં સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાનો છે. એક 3 પાનાના રિસર્ચ પેપરની ચર્ચા બહુ થઈ નહીં એ વખતે. બહુ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રીઓ એને, ડેમોગ્રાફરે એને લગભગ નોનસેન્સ જેવું કહ્યું હતું એ વખતે. પણ પ્રોફેસર પ્રવીણ વિસારિયા, જે છેલ્લે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડેવલપમેન્ટ રિસર્ચના ડિરેક્ટર હતા અને નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશનના એ ચેરપર્સન પણ રહી ચૂકેલા, એમની વાત છેક 1991માં આ દેશને સમજાય. અશોક મિત્રા નામના બહુ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, એમણે પણ આ વાતને રિજેક્ટ કરેલી.
પણ જ્યારે એમની યાદમાં એક વોલ્યુમ પ્રકાશિત થયું ત્યારે અશોક મિત્રએ કહ્યું કે પ્રવીણની વાત સાચી હતી. એક ગુજરાતીએ પોતાના સંશોધનની અંદર આ આગાહી કરી હતી એક વૈજ્ઞાનિક રીતે, અને આપણે એને બહુ ધ્યાન ના આપ્યું. પણ 1991 પહેલા આપણે ત્યાં ભ્રૂણ હત્યાનો દોર શરૂ થઈ ચુક્યો. એટલે તમે જો ડેટા જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો 1991 ની અંદર આપણે ત્યાં જ્યારે આપણે ચાઇલ્ડ સેક્સ રેશિયો કહીએ છીએ, બાળ જાતિ પ્રમાણ 0 થી 6 એનું જે સેક્સ રેશિયો છે, એમાં 1928 છોકરીઓ હતી. એટલે 1000 બાળકોમાં છોકરાઓની અંદર 0 થી 6 વર્ષની અંદર 928 છોકરીઓ હતી. જે 20 વર્ષ પછી એટલે છેલ્લી જે વસ્તી ગણતરી થઈ 2011 આપણે ત્યાં, ત્યારે 886 થઈ. એનો મતલબ 42 પોઈન્ટનો ઘટાડો થઈ ગયો. અને ત્યારે આપણને ખબર પડી કે આપણે બહુ જ ગંભીર સમસ્યાની અંદર ફસાઈ ચૂકેલા છીએ. અને તમે જોશો કે 1991 જ્યારે આ પ્રશ્નની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી, ત્યારે 1994 PCPNDT એક્ટ આપણે ત્યાં ઘડાયો કે તમે ગર્ભ પરીક્ષણ કરવું એ ગુનો છે. તો PCPNDT એક્ટ 1994 થયો. પછી 2003 ફરી રિવાઇઝ થયો, વધારે એની અંદર કડક બાબતો દાખલ કરવામાં આવી, નવા ફેરફારો થયા, અને પછી છેલ્લે 2011 ને સૌથી વધારે કડક બનાવવામાં આવ્યો. એટલે તમે જ્યારે ગર્ભ પરીક્ષણ કહો છો, એ ગર્ભ પરીક્ષણનો કાનૂન ને આવે લગભગ તમે કહો તો 2 દાયકાથી 25 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે. પણ આજના જ દિવ્ય ભાસ્કરની અંદર એક સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને બતાવવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતની અંદર જાતિ પરીક્ષણ અને એના દ્વારા સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાની શું સ્થિતિ છે. આ દેશની જો વાત કરીએ આપણે તો 2013 થી 17 સમય દરમિયાન 2013 થી 17 4 વર્ષ દરમિયાન 4,60,000 સ્ત્રીઓ અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. હવે લગભગ 4.5 લાખથી વધારે સ્ત્રીઓ જો અદ્રશ્ય થઈ, એના જે કારણો તપાસવામાં આવે એમાં 2/3 જે અદ્રશ્ય થઈ અથવા તો મૃત્યુ પામી જેને આપણે કહીએ, એક ગર્ભ પરીક્ષણને કારણે, અને 1/3 જે મૃત્યુ થયું એ ખાસ કરીને ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટમાં, બાળ મૃત્યુની અંદર જે દીકરીઓનું મૃત્યુ થાય છે એને કારણે. એટલે આપણી પાસે જે માહિતી આવે છે, માહિતી આપણને ચોંકાવી દે છે. પણ આપણે અખબારોમાં અને મીડિયામાં કોઈ ચોંકાવનારી વસ્તુ હોય તો એને આપણે બહુ જ મહત્વ આપીએ છીએ. કોઈ સંવેદનશીલ વસ્તુઓ હોય એને આપણે બહુ મહત્વ નથી આપતા. એટલે ગુજરાતના પત્રકારત્વ સાથે સંકળાયેલા ખાસ કરીને નવી પેઢીના જે યુવાનો છે, યુવતીઓ છે, એની મારે ખાસ કહેવું છે કે આ આંકડાઓની પેલે પાર સમજવાની જરૂર છે કે આખો મુદ્દો શું છે અને આપણે શું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે આખી વાતને આગળ લઈ જવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી સેક્સ રેશિયો છે ગુજરાતમાં, તો ગુજરાત 2 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. એક આદિવાસી ગુજરાત અને બીજું બિન આદિવાસી. હમણાં જ છેલ્લા થોડા દિવસો પહેલા ગુજરાતની વિધાનસભાની અંદર જે ચાઇલ્ડ સેક્સ રેશિયોના આંકડા આવ્યા, એ આંકડા આવ્યા, પ્રકાશિત થયા, વિધાનસભામાં એને મૂકવામાં આવ્યા, અને અઠવાડિયું વીતી ગયું, હજુ એના વિશે બહુ ગંભીર ચર્ચાઓ આપણે ત્યાં શરૂ નથી થઈ. મને નથી ખબર કે આ અઠવાડિયામાં એક પણ તંત્રી લેખ એના વિશે લખાયો હોય અથવા તો તંત્રી પાના ઉપર એના વિશે કોઈ ચર્ચાઓ છે. બહુ જ ગંભીર આંકડા વિધાનસભાની અંદર ઓફિશિયલી જાહેર કરવામાં આવે. તો ગુજરાત 2 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, એક આદિવાસી ગુજરાત અને બીજું બિન આદિવાસી ગુજરાત. સૌથી સારો સેક્સ રેશિયો જાતિ પ્રમાણ એ ગુજરાતના પહેલા જે 5 જિલ્લાઓ છે એમાં છે ડાંગ, તાપી, દાહોદ, નર્મદા અને વલસાડ. આ 5 જિલ્લાઓમાં આદિવાસી બાહુલ્ય છે, આદિવાસી વસ્તી એ સૌથી વધારે છે. અને છેલ્લા જે 5 જિલ્લાઓ છે ગુજરાતની, એમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, મહેસાણા અને સુરત. તમે જોશો કે આ 4 જે છેલ્લા 5 જિલ્લાઓ છે એની અંદર અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરત જેવા 3 મહાનગરોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
અને આ દેશમાં જેટલા પણ આંકડા આવે છે એનું વિશ્લેષણ થાય છે, બતાવે છે કે ગામડાઓ કરતા શહેરોમાં સેક્સ રેશિયો વધારે સ્ક્યુડ છે, એટલે વધારે સ્ત્રી વિરોધી છે. ગામડાની અંદર હજુ પણ પ્રમાણની અંદર શહેરોની સરખામણીમાં એ સારો છે, પણ તેમ છતાં એ સવાલ તો આપણી પાસે આવીને ઉભો જ રહે છે. આપણી પાસે મુદ્દો એ છે, ખાસ કરીને મીડિયાના સંદર્ભમાં અને શિક્ષણના સંદર્ભમાં જો આપણે વાત કરીએ, મને છેલ્લા સમય પહેલા નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વેના ડેટા આવ્યા, NFHS 5. NFHS 5 નો એક ડેટા આવ્યો ને આખા દેશમાં તાળીઓ પડી ગઈ. એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભારતની અંદર સેક્સ રેશિયો હવે સ્ત્રીઓ તરફી થઈ ગયો છે, એટલે 1000 પુરુષોએ 1020 મહિલાઓ છે. આવું નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વેમાં આવ્યું. બહુ આનંદની વાત છે. પણ મિત્રો, નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે એ બહુ જ મહત્વનો સેમ્પલ સર્વે છે, અને છેલ્લો આ 5મો આવ્યો, એટલે 5 વખતની સર્વે કરવામાં આવ્યો છે, બહુ રિલાયેબલ છે. તેમ છતાં પણ જ્યારે આપણે સેક્સ રેશિયોની વાત કરીએ છીએ ત્યારે નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે અથવા તો જે સેમ્પલ સર્વે છે એની જગ્યાએ વસ્તી ગણતરીના આંકડાને વધારે મહત્વ આપવું પડે, આવું નિષ્ણાતો કહે છે. એટલે 2011ની વસ્તી ગણતરીમાં જો આ દેશમાં 1000 પુરુષો હોય, 940 સ્ત્રીઓ હોય, તો એમાં કેટલો સુધારો થયો એ આપણને ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે આપણે 2021ની જે વસ્તી ગણતરી થશે અને એના જે પરિણામ આવશે એની જો આપણે તુલના કરીએ તો આપણને આ સાચું ચિત્ર જોવા મળે છે. એટલે આંકડાઓને કેવી રીતે જોવા? કારણ કે સેક્સ રેશિયોને એક સેન્સસથી જોઈએ છે, બીજું નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે થી આપણને માહિતી મળે છે જે દર 5 વર્ષે થાય છે, ત્રીજું મળે છે જેને આપણે SRS કહીએ છીએ, સેમ્પલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ કહીએ છીએ. જન્મ અને મરણના આંકડાઓથી પણ આપણને એ ખ્યાલ આવે છે. તો સેન્સસ સુધી આપણે રાહ જોઈએ અને ત્યાં પછી આપણે આપણો આનંદ વ્યક્ત કરીએ કે આ દેશની અંદર સેક્સ રેશિયોનો કેવો સવાલ છે. પણ જેને આપણે બાળ મૃત્યુ પ્રમાણ અને બાળ સેક્સ રેશિયો કહીએ છીએ, એ બાળ સેક્સ રેશિયો તો હજુ પણ ગંભીર છે. અને આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે આ દેશમાં ગુજરાત એ એવા 3 રાજ્યોમાં છે કે જ્યાં સૌથી ખરાબ સેક્સ રેશિયો છે, જેની અંદર પંજાબ, હરિયાણા અને ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે. આપણે કેરળમાં ફરવા માટે જઈએ છીએ, ત્યાંનું સાઉથ ઇન્ડિયન ડિશિસની પણ વાતો કરીએ છીએ, ગોડ્સ ઓન કન્ટ્રીની પણ વાત કરીએ છીએ. પણ કેરળથી જેને પાછા આવ્યા બાદ કેરળના સેક્સ રેશિયો વિશે વાત ગુજરાતની અંદર બહુ ઓછી થાય છે. ગુજરાત આખી દુનિયામાં વસેલું છે, પણ આ જાતિ પ્રમાણની વાત કેરળમાં કે જે આ દેશમાં નંબર 1 ગણાય છે અત્યારે લિટરસીની સાથે સેક્સ રેશિયોની અંદર. છેલ્લા જે ડેટા આવે એની અંદર તો કેરળની અંદર જે 80 વર્ષની વયના લોકો છે, 80 ને 80+ જે લોકો છે, એમાં પણ સેક્સ રેશિયો એ સ્ત્રીઓ તરફી છે. એટલે 1000 પુરુષો એ સ્ત્રીઓ ત્યાં વધારે છે 80 વર્ષના સિનિયર સિટીઝન. એનો મતલબ એ થયો એક ઇતિહાસ બહુ જ મહત્વનો છે કેરળ. એ ઇતિહાસને જો ન સમજીએ ત્યાં સુધી આપણે વર્તમાનને નહીં સમજી શકીશું. તો આપણે ગુજરાતના થોડા ઇતિહાસની વાત કરીએ, ખાસ કરીને સેક્સ રેશિયોના પ્રમાણમાં. આપણને એક શબ્દ ખબર છે કે દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ ગુજરાતની અંદર હતો, અને 19th સેન્ચુરીમાં 19મી સદીની અંદર ગુજરાતમાં 2 કોમ્યુનિટી, સેન્ટ્રલ ગુજરાતના પાટીદારો અને કચ્છના જાડેજાઓ, આ 2 જે સમુદાયો છે એ 2 સમુદાયોની અંદર દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ હતો. અને એ વખતે આ જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો ગુજરાતની અંદર, એને કારણે અંગ્રેજ સરકારે જન્મ અને મરણની નોંધણી ફરજિયાત કરી, કમ્પલસરી. અને જો તમે એક સાંપ્રદાયિક દ્રષ્ટિએ જોવાનો પ્રયત્ન કરો તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે સ્થાપક છે સહજાનંદ સ્વામી, જ્યારે એ વખતે ગુજરાતમાં પોતાનું પરિભ્રમણ કરતા હતા ત્યારે પણ એમણે આ મુદ્દાને જોયો, અને અંગ્રેજ અમલદારો સાથેની એની ચર્ચા પણ ઓન રેકોર્ડ છે આપણે ત્યાં. અને એમણે પણ એ વખતે એક સામાજિક સુધારાની દિશાની અંદર વાત કરી કે આ દીકરીઓને આપણે બચાવી.
અથવા તો આ જે દીકરીઓના જે આ રીતે કમોત થાય છે એને આપણે અટકાવવા જોઈએ. અને એ પછી આઝાદી પછી પણ ધીમે ધીમે આ સેક્સ રેશિયોનો પ્રશ્ન લગભગ ઉકલી ગયો. એટલા માટે કે 1951ની જો વસ્તી ગણતરી આપણે જોઈએ તો 51ની વસ્તી ગણતરીમાં મહેસાણા, જે અત્યારે સૌથી નીચેના 5 જિલ્લાઓમાં છે ગુજરાતમાં, એમાં 1000 પુરુષોએ 1011 સ્ત્રીઓ. એટલે 51ની વસ્તી ગણતરી આવી ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં સેક્સ રેશિયો એ સ્ત્રીઓની તરફી આગળ વધી રહ્યો. આપણે જાણવાનું એ છે કે 51 થી 91ની વચ્ચે શું થયું આ ગુજરાતની અંદર કે જેને કારણે દીકરીઓને આપણે ગર્ભમાં જ મારવાની શરૂઆત કરી દીધી. અને હું માનું છું કે હિંસા, તમે જેને કહો છો વાયોલન્સ કહીએ છીએ, આનાથી મોટી હિંસા કોઈ જગતમાં ના હોય છે કે જે હિંસા એ જન્મ પહેલા જ આપણે સ્ત્રીને મારી નાખીએ છીએ. હવે જેને આપણે દૂધ પીતી કરવાની વાત કરીએ છીએ, એ દૂધ પીતી કરવાના જે રસ્તાઓ છે, એની જે પદ્ધતિ છે, એની અંદર બહુ જ એક જાણીતી પદ્ધતિ લોકો જે વાત કરે છે એ દૂધના વાસણમાં ડુબાડી દેવાની વાત છે. પણ વાસ્તવમાં દૂધ પીતી કરવાનો જે પદ્ધતિ છે, જે ક્રૂર પદ્ધતિ છે, એનું એક વર્ણન ડેવિડ પોકોક નામના એન્થ્રોપોલોજિસ્ટે કર્યું છે. ડેવિડ પોકોક એક સુંદર પુસ્તક લખ્યું છે, કણવીઝ એન્ડ પાટીદાર્સ ઓફ ગુજરાત. ચરોતરની અંદર મારા મોસાળ ધર્મજની બાજુનું એક ગામ છે સુંદરણા, અને આ સુંદરણા ગામની અંદર ડેવિડ પોકોકે 1951 થી 1954ના વર્ષ દરમિયાન એ ત્યાં જ રહ્યા અને આ સુંદરણા ગામનો અભ્યાસ કર્યો કે જેની અંદર પાટીદારો, પણ 6 ગામના પાટીદારો નહીં, બીજા પાટીદારો અને ક્ષત્રિયોની એક ડોમિનન્ટ વસ્તી ત્યાં હતી. અને એમણે એવું નોંધ્યું છે કે દૂધ પીતી કરવાનો જે રિવાજ હતો એમાં દીકરી જન્મે એ વખતે દૂધના વાસણમાં એક, જેને આપણે ગાભો કહીએ ગુજરાતીમાં, એક કપડું કહીએ, દૂધના વાસણમાં એક કપડું ડુબાડી દેવામાં આવે અને ભીનું કરી દેવામાં આવે. અને પછી જે નવજાત દીકરી છે, જે બાળકી છે, એના ગળામાં એને ઠાંસી દેવામાં, એને મદદ નાખી દેવામાં, જેને કારણે એ ગુંગળાઈને એનું મૃત્યુ થાય. તો ડેવિડ પોકોક એ આ રીતે દૂધ પીતી કરવાની આખી પદ્ધતિ વિશે વાત કરે છે અને કેટલી ક્રૂર છે. એ ક્રૂરતાને આપણે સમજીએ, એનો વિરોધ કરીએ, એમાંથી બહાર નીકળીએ ત્યાં સુધી તો આપણે સોનોગ્રાફીથી આગળ વધીને ઘણા પ્રકારના ટેસ્ટમાં અને પછી ભ્રૂણ હત્યાની અંદર આપણે જેમ દાળની અંદર વલોણી ફેરવી દઈએ છીએ, એવી રીતે માતાના ગર્ભમાં એક વલોણી ફેરવી દેવાની વાત જે આપણે ત્યાં આવી, અને જેને કારણે જમતા પહેલા આપણે દીકરીને મારી નાખી. હું ઇતિહાસની વાત કરતો અને બહુ રસપ્રદ છે કે 19મી સદીની અંદર ગુજરાતના સુધારકોએ આ દૂધ પીતી કરવાના રિવાજ અથવા તો સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયો સામે ચર્ચાઓ શરૂ કરી. આપણે જાણીએ છીએ કે 1858ની અંદર સ્ત્રી બોધ નામનું એક મહિલા સપ્તાહ, એક માસિક શરૂ થાય છે મુંબઈથી, અને 1909માં તો એને 50 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે એક દળદાળ ગ્રંથ પણ પ્રકાશિત થયો. હું એટલા માટે કહું છું કે આજે જે પ્રકારના ગુજરાતી અખબારો સાથેની જે મહિલા આવડો આવે છે દર મંગળવારે, એનો છેલ્લા 1 વર્ષનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. અને છેલ્લે હમણાં 8મી માર્ચે જ્યારે વિશ્વ મહિલા દિવસ આવ્યો ત્યારે પણ હું નથી માનતો કે આ સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોની ચર્ચા એ આપણા મહિલા સાપ્તાહિકોની અંદર કરવામાં આવે છે. એટલે હું માનું છું કે સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે આપણે, અને આપણા ઘણા પત્રકારત્વના વિદ્યાર્થીઓએ આ અંગેના અભ્યાસ પણ કર્યા છે, માલતીબેન એ જાણે છે. પણ સવાલ એ આવે છે કે અભ્યાસ કર્યા પછી પણ આપણે આ જે મહિલાઓની પૂર્તિ આવે છે એ મહિલાઓની પૂર્તિને આપણે કેટલું સુધારી શક્યા છીએ, અને એમાં ખાસ કરીને આ મુદ્દાઓની ચર્ચા હું તો ભાગ્યે જ જોઉં છું. હવે ગુજરાતનો જે સૌથી મહત્વનો મહિલાઓનો પ્રશ્ન છે આજે, એ પ્રશ્ન વિશે જો આપણી ગુજરાતી છાપાઓની જે મહિલાઓની પૂર્તિ છે એ લગભગ જો ખામોશી સર્જે
તો માનું છું કે ખામોશીનું જે સંસ્કૃતિ છે, જે કલ્ચર ઓફ સાયલન્સ છે, એ કલ્ચરલ સાયલન્સ આપણી આ બેટી બચાવો અને બેટી પઢાઓના સૂત્રથી આગળ આપણે ક્યારે જઈ શકીશું એ મોટો સવાલ છે. એટલે મારી માત્ર વિનંતી છે કે જે લોકો આ પૂર્તિઓમાં લખે છે અથવા તો એ દિશામાં જે લોકો લખે છે એ કમસે કમ આ મુદ્દા વિશે તો લખે અને શું પરિસ્થિતિ છે એના વિશે વાત કરે. હું એટલા માટે પાછો ઇતિહાસમાં જવા માંગુ છું કે આવું જ એક જે મેગેઝિન છે, બીજું જે સુંદરી સુબોધ, બહુ જાણીતું મહિલાઓનું મેગેઝિન છે. હું ગુજરાત વિદ્યાપીઠની લાઇબ્રેરીમાં એના જૂના અંકો નો એક અભ્યાસ મેં કર્યો છે, સુંદરી સુબોધના અંકો. એ અભ્યાસ કરતા કરતા મને 1914 નો સુંદરી સુબોધનો એક અંક મળ્યો. અને એ સુંદરી સુબોધના 1914ના એટલે લગભગ એક સદી પૂર્વેના અંકમાં 8 પાના ભરીને એક લેખ કન્યાઓની ઘટતી સંખ્યા વિશેનો ને દરેક જિલ્લાની આંકડાકીય માહિતી સાથે સુંદરી સુબોધમાં બહુ જ વિશદ છણાવટ કરી હતી, જે છણાવટ કદાચ આજે કોઈ સામાજિક વિજ્ઞાનના અધ્યાપક પણ પોતાના સંશોધન પેપરમાં કદાચ નહીં કરી શકતા. એવી છણાવટ એક સદી પૂર્વેના ગુજરાતી મહિલાઓના મેગેઝિનમાં. અને એમાં એમણે જે 7 કારણો આપ્યા છે કે શા માટે ગુજરાતની અંદર દીકરીઓ ઘટતી જાય છે, એ 7 કારણો આજે પણ યથાવત છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણી આગલી પેઢી આ બાબતો અંગે જેટલી ચિંતિત હતી, જેટલી એના વિશે લખતી હતી, એટલી આ પેઢી, આજની આ પેઢી આ દિશાની અંદર કેમ સક્રિય નથી, એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. એટલે જ્યારે પણ લાડલી એવોર્ડની પસંદગીની વાત આવે છે ત્યારે માલતીબેન સાથે હોય કે સોનલ સાથે હોય કે કોઈ પણ બીજા આપણા જ્યુરી મેમ્બર સાથે ચર્ચા થયા કરતી હોય છે કે આ પ્રકારની ચર્ચાઓ એ આપણા ગુજરાતી પત્રકારત્વની અંદર કેમ નથી આવતી. હું એક વાત ચોક્કસ કરીશ કે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં શર્માએ ઘણા વખતથી જેને સેવ ધ ગર્લ ચાઇલ્ડ વાળી વાત એમણે શરૂ કરી હતી, એ આપણે નોંધ લેવી જોઈએ કે એ દિશાની અંદર પણ આપણે ત્યાં આ પ્રકારની એક રજૂઆત થાય છે. હું ફરી પાછો ઇતિહાસમાં જવાનો પ્રયત્ન કરું છું અને એક બહુ રસપ્રદ પત્રિકા એ આપણે ત્યાં પ્રકાશિત થઈ હતી. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં 19મી સદી એ સામાજિક સુધારણાની એક બહુ મોટી સદી ગણાય છે અને એમાં રાવ સાહેબ ભાર્ગવદાસ કાંટાવાળા એ બહુ જાણીતા સમાજ સુધારક છે હતા. એમણે 1876માં એટલે લગભગ મહાત્મા ગાંધીના જન્મ પછીના 6ઠા વર્ષે 1869માં મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ થયો. 1869માં 1876માં ભાર્ગવદાસ કાંટાવાળા નાથ સુધારો એટલે જ્ઞાતિના સુધારા, નાથ સુધારા વિશેની એમને એક નાની પુસ્તિકા કરી અને એ પુસ્તિકા એમણે 1876માં એમની પુત્રી ચંચળના લગ્ન સમયે જાનૈયાઓને અને લગ્નમાં આવનારાઓને લાણી તરીકે ભેટ આપી. અને આ પુસ્તિકામાં એમની જે મુખ્ય ચર્ચા હતી એ ઘટતી જતી કન્યાઓની સમસ્યા વિશેની. તો એક નાનો પેરેગ્રાફ હું વાંચી જઈશ કારણ કે હું માનું છું કે બહુ જરૂરી છે કે કાંટાવાળાએ આ પોતાની પુસ્તિકાની અંદર લખવાનો એમણે પ્રયત્ન કર્યો. કાંટાવાળા કહે છે, કોટ, ઇંગ્લેન્ડમાં પુરુષ કરતા સ્ત્રીઓની સંખ્યા સેંકડે 2-3 વધારે થાય છે. એથી ઉલટું હિન્દુસ્તાનમાં સેંકડે સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઓછી થાય છે. ગાયકવાડી રાજ્યનું છેલ્લું વસ્તીપત્રક થયું તેને આધારે એ ભાઈ એટલે કાંટાવાળા નીચેના આંકડા આપે છે. તે ગુજરાતના બીજા ભાગને પણ લાગુ પડી શકે ખરા. કુલ વસ્તીની સરેરાશ કાઢતા સ્ત્રીની સંખ્યા સેંકડે 8.26 ઓછી માલુમ પડે છે. બ્રાહ્મણોનું જ જોઈએ તો તેમનામાં સેંકડે 9ની ખાધ હોય છે. વાણિયામાં સેંકડે 6 સ્ત્રીઓ ઓછી છે એવી ગણતરી થઈ છે.
બ્રાહ્મણો કરતા વાણિયામાં કન્યાની બૂમ વધારે હોવાથી આ બે આંકડા ઉપર અમને કંઈક શક જાય છે. પણ એમ હોય ખરું. બ્રાહ્મણોની પેટા જ્ઞાતિઓ લઈએ તો અનાવલામાં 16, ચિત્રોડામાં 22, વડોદરામાં 47 અને ખડાયતામાં 50 સ્ત્રીઓ સેંકડે ઓછી હોય છે. એટલી થોડી સ્ત્રીઓમાં પણ વિધવાઓ બાદ કરવી જોઈએ, કેમ કે તે એમાં ગણાઈ ગઈ છે. જ્યાં સ્ત્રીઓની આવડી મોટી ખાદ, ત્યાં તો નાતોનું ભવિષ્ય ખરેખર ભયંકર જ દેખાય છે. જો એ માટે વેળાસર ઉપાયો નહીં લેવામાં આવે તો મોડી વહેલી એ નાતો નિર્મૂળ જ થવાની એમ સાફ દિશે છે. અને કયા કારણોસર દીકરીઓ ઓછી થઈ જાય છે એ પણ 1876માં કાંટાવાળા કહે છે. એના કારણોમાં પહેલું, છોકરીઓ ઉપર મા બાપનો અભાવ અને તેથી તેને ઉછેરવામાં બેદરકારી. કાચી ઉંમરે જ તેમની પાસે ઘર સંસાર બંધાવવા, હલકી જાતનું બૈરાઓનું ખાનપાન, મંદવાડ વેળા તેમને ઓસડ વેસડ કરવામાં આળસ, ખુલ્લી હવામાં હરવા ફરવાના પ્રસંગ થોડા જ. શ્રીમંતોની સ્ત્રીઓને તો કોઈ જાતની શરીર કસરત જ નહીં. આપણને જરા જુદા પ્રકારનું લાગે, પણ એ વખતે આ મુદ્દો હતો. એટલે સ્ત્રીઓને દીકરીએ જન્મતા પહેલા મારી નાખવી અને એ પછીના જે કારણો છે એ કારણોની અંદર સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોનો સવાલ એ જે ચર્ચવામાં આવ્યો હતો ગુજરાતની આના સામાજિક સુધારણાની ચળવળની અંદર. આજે આપણે ક્યાં ઉભા છીએ એ ખાલી મુદ્દો ઉપસ્થિત કરવા માટે હું તમારી સાથે આ વાત કરું છું. આપણા જેવી સ્થિતિ મહારાષ્ટ્રની પણ છે. મહારાષ્ટ્ર પણ આ બાબતની અંદર ની સમસ્યામાં ઘેરાઈ ગયેલું છે. પણ મહારાષ્ટ્રમાં કેટલાક પ્રયોગો થયા, ગુજરાતમાં થયા છે એની હું પછી વાત. પણ મહારાષ્ટ્રની અંદર એક સરસ પ્રયોગ થયો 2011માં. આપણે જાણીએ છીએ કે મરાઠી ભાષાની અંદર એક શબ્દ વપરાય છે નકુશા. નકુશાનો મતલબ છે અનવોન્ટેડ. એટલે મહારાષ્ટ્રમાં એક પરંપરા છે કે દીકરી જન્મે તેનું નામ નકુશા પાડવા. એટલે નામ જ એવું બતાવે છે, પ્રતીતિ કરાવે છે કે અનવોન્ટેડ છે. હવે આ જે નકુશા વાળી વાત એટલી બધી ચર્ચામાં આવી કે ઇવન 75 વર્ષ 80 વર્ષની પણ કોઈ સ્ત્રીનું નામ નકુશા હોય અને કોઈ તાજી જન્મેલી દીકરીનું નામ પણ નકુશા. એટલે નકુશાનો એક લાંબો ઇતિહાસ એ મહારાષ્ટ્રની અંદર છે. પણ આ જયારે બેટી બચાવોની વાત આવી અને સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોનો સવાલને કેવી રીતે દૂર કરવો એની વાત આવી ત્યારે સતારા જિલ્લો, અને સતારા જિલ્લો એ બહુ જાણીતો છે કારણ કે સતારા જિલ્લામાંથી બહુ જ ઘણા બધા રાજકારણીઓ એ મહારાષ્ટ્રને મળેલા છે. આ સતારા જિલ્લાની અંદરનો એક કલેક્ટર છે, એનું નામ છે એન રામાસ્વામી. એન રામાસ્વામીએ એનજીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને એમાંથી એક મુદ્દો બહાર આવીને ઉભો રહી ગયો કે આ નકુશાનું શું કરીશું. અને કલેક્ટરે એ એનજીઓ સાથે રહીને સતારા જિલ્લાની અંદર કહ્યું કે જે કોઈ જગ્યાએ તમને નકુશા નામની કોઈ સ્ત્રી મળે, બાળકી મળે, યુવતી મળે, કિશોરી મળે, તો એનું નામ બદલવા માટે તમે એની વિનંતી કરશો. એનું નામ બદલીને કંઈ પણ ગીતા કંઈ પણ રાખી શકો છો. અને 2011માં આ એક જેને કહીએ કે નકુશા કેમ્પેઇન, નકુશા અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું. અને એ અભિયાન પછી 280 છોકરીઓને ઓળખી કાઢવામાં આવી જેનું નામ નકુશા. અને પછી એમણે નામ બદલ્યું. નામકરણ, નામાંતર જેની આપણે વાત કરીએ છીએ એક જુદા સંદર્ભની અંદર પણ છે, પણ અહીંયા બેટી બચાવોની વાતની અંદર આવે છે. અને એની બહુ ખાસી ઇમ્પેક્ટ એ સતારા જિલ્લાને મહારાષ્ટ્રની અંદર પડી. અને પછી કલેક્ટરે આગળ ઉપર એમ પણ કહ્યું કે જે લોકોએ નામ બદલ્યા છે એ છોકરીઓને મફત શિક્ષણ મળી રહે એના માટે સરકાર પ્રયત્નો કરશે. એટલું જ નહીં, પણ એમને ભણવા જવા માટે જે કંઈ વાહન વ્યવહારની સુવિધા હોય એ વાહન વ્યવહારની સુવિધા પણ સરકાર આપશે. તો આ પ્રકારનો એક બહુ જાણીતો પ્રયોગ મહારાષ્ટ્રમાં થયો, બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ હિન્દુસ્તાનની અંદર થયો. પણ મારે ખાસ ગુજરાતની વાત એ કરવી છે કે ગુજરાતના પાટીદારોએ આ સ્થિતિ બદલવામાં જે કંઈ કામગીરી કરી એની હું માનું છું કે આપણે પ્રમાણમાં બહુ ઓછી નોંધ લીધી છે. કારણ કે પાટીદારોએ સ્વીકાર્યું લગભગ આજથી 20 વર્ષ પહેલા અમારી કોમ્યુનિટીમાં છોકરીઓની સંખ્યા ઘટી છે. હું તમને એક નાનું ઉદાહરણ આપું. હું ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં મારા વિદ્યાર્થીઓને જયારે ભણાવતો 2 વર્ષ પહેલા, ત્યારે લગભગ સતત 15 વર્ષ અમે
અમદાવાદથી નજીકના એટલે 15 થી 20 કિલોમીટર દૂરના એક ગામની પસંદગી કરતા અને એ ગામની અંદર જઈને અમે સર્વે કરતા. વિદ્યાર્થીઓને એક સર્વેની તાલીમ મળે અને અમદાવાદથી 20 કિલોમીટર દૂરનું ગામ કેવું છે એનો તમને એક આઈડિયા. ગાંધીનગર પાસેના ગામમાં અમે લોકો ગયા અને હું માનું છું કે આ જે નવરાત્રની અંદર જે ઘી ચડાવવા વાળું જે ગામ છે એ ગામમાં અમારો સર્વે કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને લઈને હું ગયો. વિદ્યાર્થીઓ બધા સર્વે કરતા હતા ને હું ગામની અંદર એ લોકો કેવી રીતે કામ કરે છે, એમને કોઈ મુશ્કેલી છે કે નહીં એની હું તપાસ કરતો હતો એમની સાથે રહીને. અને એક રસ્તા ઉપરથી પસાર થતો હતો ત્યારે એક રસ્તાના ખૂણા ઉપર ખાટલા ઉપર ઘણા વડીલો બેઠા હતા, જે વૃદ્ધો કહી શકીએ એવી સ્થિતિ. અને આપણે ગામડામાં જાણીએ છીએ કે કોઈ નવી વ્યક્તિ આવે ત્યારે પૂછે કે ઉભા રહો, કઈથી આવો છો? એટલે મેં કહ્યું અમદાવાદથી આવું છું. શા માટે આવો છો અહીંયા? એટલે મેં કીધું ભાઈ તમારે ગામની કોઈ તમારા ગામનો અભ્યાસ કરવા માટે આવીએ છીએ, એની કોઈ સમસ્યા હોય. હું કશું બોલતો હતો ને મને અટકાવી દેવામાં આવ્યો એમના દ્વારા. અને એ ગામના વડીલો જે ત્યાં બેસીને ચર્ચા કરતા હતા સવારના પોરમાં લગભગ 10 વાગ્યાની આસપાસ, એમણે કહ્યું કે આ ગામમાં એક જ સમસ્યા છે અને એ છોડીઓની સમસ્યા છે. અને એમણે પછી કહ્યું એ બહુ જ મહત્વનું અને બહુ ચિંતા ઉપજાવે એવું છે. એમણે કહ્યું કે તમે અમદાવાદથી ટ્રકો ભરીને છોડીઓને લઈ આવો, ખટારો ભરીને છોડીઓને લઈ આવો, એવી અમારી સમસ્યા છે. આ જે સમસ્યા જે વડીલોએ મને કહી, બિલકુલ કોઈ અનનોન વ્યક્તિને કહી, એ બતાવે છે કે આ સમસ્યા કેટલી ગંભીર હશે. અને પાટીદારોએ સમસ્યાને ગંભીર છે રીતે લીધી પણ. અને ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોની અંદર પાટીદારોએ આ મુદ્દાને બેટી બચાવવાના મુદ્દાની અંદર પોતાનાથી થાય એટલો પ્રચાર પ્રસાર અને જાગૃતિનું કામ કર્યું છે. પણ મારે મીડિયાના વ્યક્તિઓને, પત્રકારોને, મિત્રોને એ કહેવું છે કે રાજકારણમાં પાટીદાર મોડેલની ચર્ચા આપણે લગભગ થતી રહે છે, દરેક ઇલેક્શન વખતે થતી રહે છે. પાટીદાર આંદોલન પણ આપણે ત્યાં કર્યું અનામત માટે. પણ પાટીદારો દ્વારા આ દિશામાં જે પ્રયત્નો થયા એ પ્રયત્નોનું એક ડોક્યુમેન્ટેશન થવું જોઈએ. અને હું માનું છું કે એ જ્ઞાતિના જે પણ આગેવાનો છે એ આગેવાનો આ દિશાની અંદર સક્રિય બનશે. કારણ કે પાટીદારોએ આ સમસ્યાને પોતાની સમસ્યા છે એવું ગણ્યું છે અને એના વિશે એમણે અનેક પ્રકારના જાગૃતિના કામ પણ એમણે કર્યા છે. તો આ એક ગુજરાતની જે વાત છે, પાટીદારોની જે વાત છે કે એમણે કેવા પ્રકારનું કામ શરૂઆત કરી. તો બીજો એક મુદ્દો આપણી પાસે આવે છે કે ગુજરાતમાં આ સમસ્યા જે બિન આદિવાસી લોકોમાં સૌથી વધારે છે, એને પરિણામે આદિવાસી બિન આદિવાસી લગ્નો પણ ગુજરાતની અંદર શરૂ થયા બહુ વ્યાપક પ્રમાણમાં. હું લગભગ 8 વર્ષ પહેલા કરાઈમાં જે પોલીસ એકેડેમી છે, પોલીસ એકેડેમીની અંદર હું ગુજરાતના જે નવા બનેલા પીએસઆઈ છે એ લોકોની ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં, અને એ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં ત્યાં જ મુદ્દો છેડ્યો આદિવાસી બિન આદિવાસી લગ્ન. અને એક જે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર હતા એમણે કહ્યું કે સાહેબ આમાં શું ખોટું છે? આદિવાસી બિન આદિવાસી લગ્ન કરે તો એ સમાજની એકતા લાવવાની વાત છે, એમાં ખોટું શું છે? એ થવા જોઈએ. પણ કેમ થાય છે એનો જવાબ એમને નહીં. પણ સાથે સાથે બીજા જે 2-3 જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હતા એમણે કહ્યું કે આ મુદ્દા ઉપર અમારી પાસે કેટલાક કેસીસ આવ્યા છે, કેટલાક ગુનાવાળા કેસ આવ્યા છે કે જેને અમે ટ્રેનિંગ કહી શકીએ એવી સ્થિતિની અંદર છે. તો ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓની ઘટતી સંખ્યા એ ગુજરાત બહારથી સ્ત્રીઓને લાવવામાં લગ્ન કરીને, અને બીજું કે ગુજરાતની અંદરથી આદિવાસી પુત્રવધુઓ બિન આદિવાસી પરિવારોમાં આવે, એ પણ એક બહુ લાંબો ઇતિહાસ આપણે ત્યાં છે. અને એ ઇતિહાસ કેમ બન્યો આપણે ત્યાં, એના મારા કેટલાક નિરીક્ષણો હું કહેવા માંગુ છું. મારું એક માનવું એવું છે, ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે 1995 આપણે ત્યાં 1995 બાદ જયારે કેશુભાઈ પટેલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા,
એ પછી આપણે ત્યાં એક જૂનો કાનૂન હતો 8 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા વાળો કે તમે જમીનની લેવેચ ત્યાં જ કરી શકો. અને એ 8 કિલોમીટરનો ત્રિજ્યા વાળો જે કાનૂન છે એ રદ થયો અને જમીન છે એ માર્કેટમાં આવી. અને એને કારણે ઘણા બધા બિન આદિવાસી ખેડૂતોએ આદિવાસી વિસ્તારમાં જમીનો લેવાની શરૂઆત કરી. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે બહુ જૂનો કાનૂન છે, 100 વર્ષ જૂનો, બ્રિટિશ જમાનાનો, કે આદિવાસીની જમીન આદિવાસી પણ ન ખરીદી શકે. પહેલા કલેક્ટર પાસે એની સત્તા હતી અને બીજી બાજુ હવે એ ગ્રામસભા પાસે સત્તા છે. પણ આ જે 1995 પછી જે શરૂ થયું કે તમે જમીન ના ખરીદી શકો, તો પછી પાવર ઓફ એટર્નીથી ઘણી બધી જમીનો લેવાઈ આદિવાસી. હું એવું માનું છું કે એ સમય દરમિયાન જે પ્રકારના સંબંધો સ્થાપિત થયા આદિવાસી પરિવારો અને બિન આદિવાસી પરિવારો વચ્ચે, અને એની અંદર બિન આદિવાસી પરિવારોને એવું લાગ્યું કે એમને ત્યાં ગામડામાં જે દીકરીઓની ખોટ છે એ આદિવાસી દીકરીઓ અથવા આદિવાસી પુત્રવધુ એમને ત્યાં આવે તો એ એનાથી રૂડું શું. અને એના દ્વારા એ આદિવાસી પુત્રવધુઓ એ બિન આદિવાસી પરિવારોના દીકરીઓ પુત્રવધુ બનવાની શરૂઆત કરી. તો એક નવો ઇતિહાસ ગુજરાતના લગ્નના ઇતિહાસમાં શરૂ થયો. કારણ કે અને આ વાત બહુ સીધી બતાવે છે કે બિન આદિવાસી પરિવારોની અંદર દીકરીઓની કેટલી બધી ખોટ છે. કારણ કે હવે એવું થયું છે એક જમાનાની અંદર સાટા લગ્નો હતા. એ ઘણી બધી જ્ઞાતિઓએ ઠરાવો કરીને સાટા લગ્નની જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ એક પ્રકારનું દૂષણ છે એમ કરીને એને નાબૂદ કરવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. પણ ફરી પછી સાટા પદ્ધતિ આવી ગઈ છે કે કોઈ વ્યક્તિએ પરણવું હોય તો એની પાસે બહેન હોવી જરૂરી છે, તો જ એ બીજાની બહેનને પોતાની પત્ની બનાવી શકે. તો કહેવાનો મારો મુદ્દો એ છે કે સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોને કારણે જે કેટલાક કુરિવાજો હતા એ કુરિવાજો ફરી પાછા આપણે ત્યાં શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. તો અને મને યાદ છે કે મારા ક્લાસમાં લગભગ 2010ની આસપાસની વાત કરું છું, મારા ક્લાસમાં આ સ્ક્યુડ સેક્સ રેશિયોની વાત કરતો હતો અને 3-4 છોકરીઓ એ ચર્ચામાં હસતી હતી. એટલે મેં પૂછ્યું કે તમે કેમ હસો છો? તો કહ્યું કે સાહેબ મારા ઘરમાં મારી ભાભી જ આદિવાસી છે. તો બધું ચલો મારે તમારી ભાભીઓની મુલાકાત લેવી છે. અને બીજા-ત્રીજા દિવસે હું ગાંધીનગર જિલ્લાના ગામની અંદર ગયો અને એમણે બહાર ફળિયાની અંદર બૂમ પાડી 7-8 આદિવાસી પુત્રવધુઓ ત્યાં આવી કે જે પુત્રવધુઓ એ નાના બાળકને લઈને ત્યાં આવી હતી અને એમની સાથે મેં ચર્ચા શરૂ કરી. કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે આટલા વ્યાપક પ્રમાણની અંદર ગુજરાતમાંથી અને ગુજરાત બહારથી પણ પુત્રવધુઓ ગુજરાતમાં આવી રહી છે. એ આખી જે પ્રક્રિયા છે જે છેલ્લા 25 વર્ષની અંદર થઈ રહી છે એ આપણે ત્યાંની સ્કૂલ સેક્સ રેશિયો ને સમજાવવાની અંદર બહુ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. હવે સવાલ એક સોશિયોલોજીકલ સવાલ એ છે આપણે ત્યાં કે શા માટે આદિવાસી પુત્રવધુ પસંદ કરવામાં આવે છે? આપણે જાણીએ છીએ કે આદિવાસી સમાજમાં હિન્દુઓની જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા નથી. એટલે હિન્દુઓની જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાનો આદિવાસી સમાજ નથી. એમાં સમૂહો છે, ગામિત છે, ચૌધરી છે, રાઠવા છે, કુંકણા છે, ઘણા બધા સમૂહો છે. પણ જેને આપણે કાસ્ટ કહીએ છીએ, જ્ઞાતિ કહીએ છીએ, એ જ્ઞાતિ આદિવાસી સમાજમાં નથી. હવે જયારે લગ્ન કરવાની વાત આવે છે ત્યારે આપણે ત્યાં હજુ પણ પોતાની જ્ઞાતિમાં અને પોતાની પેટા જ્ઞાતિમાં લગ્ન કરવાનો બહુ મજબૂત રિવાજ છે આખા હિન્દુસ્તાન. હવે જો કેટલીક જ્ઞાતિઓની અંદર તમે જો એક જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાની અંદર સૌથી ઉપર ના હો અથવા તો કહેવાતા બ્રાહ્મણ કે વાણિયા તમે ના હો અને જો તમારે દીકરીની ઘટ હોય ને પુત્રવધુ તમારે જોઈએ તો કહેવાતી ઉપલી જ્ઞાતિ તમને દીકરીઓ નહીં આપે અને તમારાથી નીચેમાં અથવા તો તમે દલિત કે ઓબીસી સમુદાયની જે બે દીકરીઓ છે એ દીકરીઓને તમે એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકો. તો એક સેન્ડવિચ જેવી સ્થિતિ આવીને ઉભી રહી છે. આ સ્થિતિની અંદર એક જ વિકલ્પ રહે છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતી પશુ ઉછેર કરતી, ખેતી કરતી આદિવાસી કિશોરીઓ કે જે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાનો હિસ્સો નથી,
એને તમે પરણીને લઈ આવો અને એને તમે પુત્રવધુ બનાવો. હવે આટલી બધી મોટી ઘટનાઓ આ ગુજરાતની અંદર થઈ રહી છે આપણે ત્યાં. અને મેં એવું પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે બિન આદિવાસી જ્ઞાતિઓ જ્યારે જીવનસાથી પસંદગી મેળા કરે છે ત્યારે જીવનસાથી પસંદગી મેળાની અંદર પણ આદિવાસી મા બાપો પોતાની દીકરીઓને લઈને આવે છે કે આ અમારી દીકરી છે, આ જીવન પસંદગી મેળામાં તમે એને પસંદ કરો. એટલે તમે જોશો કે દીકરીઓની અછત એ કેવા પ્રકારના નવા સામાજિક સમીકરણો ઉપસ્થિત કરે છે, કેવા નવા પ્રકારના સામાજિક સંબંધો ઉપસ્થિત કરે છે જેની તરફ આપણું ધ્યાન નથી જતું. અને બહુ ઝડપથી આ ઘટનાઓ બની છે અને એક પ્રથા બની ગઈ છે. અને કેટલાક આદિવાસી સમૂહોએ તો ઠરાવ બી કર્યો છે કે અમે અમારી દીકરીઓને હવે બિન આદિવાસીઓને નહીં આપીએ, કારણ કે ભવિષ્યમાં અમારે ત્યાં પણ આ સવાલો છે. હું એટલા માટે મુદ્દો ઉપસ્થિત કરું છું કે છેલ્લી જે વસ્તી ગણતરી આવી આપણે ત્યાં 2011ની, એ 11ની વસ્તી ગણતરીની અંદર આદિવાસી જિલ્લાઓની અંદર પણ દીકરીઓની ઘટ શરૂ થઈ ગઈ છે. એટલા માટે નહીં કે એમને બિન આદિવાસીઓને પરણાવ્યા છે, પણ તમે જેને સંસ્કૃતિકરણની પ્રક્રિયા, સંસ્કૃતાઇઝેશનની પ્રોસેસ તમે જે કહો છો, એ પ્રક્રિયાની અસર આદિવાસી વિસ્તાર સુધી પણ પહોંચી છે. અને મારા જે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ છે, અધ્યાપકો છે, એ પણ કહે છે કે અમારે ત્યાં પણ હવે આ મુદ્દો એ ધીમે ધીમે ગંભીર બનવા છે. એટલે ગુજરાતમાં જો બેટી બચાવવાનું કોઈ એક ઉત્તમ મોડેલ હોય તો આદિવાસી મોડેલ છે. કારણ કે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓ તરફનો દ્રષ્ટિકોણ એ ઘણો પ્રોગ્રેસિવ છે. ત્યાં પણ પુરુષ પ્રધાનતા છે, તેમ છતાં પણ દીકરીઓને મારી નાખવા સુધીની જે વૃત્તિ અથવા જે પ્રકારની દિશા એ આદિવાસી સમાજની અંદર અત્યારે તો લગભગ નહીવત છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આપણે આદિવાસી સમાજ પાસેથી શું શીખી શકીએ જ્યારે આપણે બેટી બચાવ વાત કરીએ છીએ? અને બેટી બચાવની વાત કરીએ છીએ ત્યારે હું ખાસ ભાર આપવા માંગુ છું કે હું જે નવી પેઢી છે એ નવી જનરેશનને જ આમાં આપણે સામેલ કરવી પડશે. કારણ કે નાના બાળકો કોને હોય? 30 વર્ષ સુધીના કપલ હોય એને નાના બાળકો. તો એ જે નાના પતિ પત્ની છે, યુવાન જે દંપતી છે, એ દંપતી પોતાનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરે છે પોતાના પરિવાર? કારણ કે આપણે ત્યાં પણ પુત્ર જન્મની ઘેલછા એ તો લગભગ તમામ ધર્મોની અંદર છે. પણ એ પુત્ર પ્રાપ્તિની ઘેલછાને કારણે હવે એ ઘેલછાએ નવું રૂપ પણ લીધું છે. એ નવું રૂપ એવું લીધું છે કે ધીમે ધીમે ગુજરાત ને ભારતની અંદર પરિવારનું કદ નાનું થતું જાય છે. એટલે જ્યારે તમે એવરેજ પ્રજોત્પાદન કહો સ્ત્રીઓનું, જે પરણિત સ્ત્રી છે એ કેટલા બાળકો પેદા કરે છે, એની જો આપણે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ સંખ્યા હવે ધીમે ધીમે ઘટવા માંડી છે. અને ગુજરાત આખા દેશની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો જે દર છે એ દર નીચો જઈ રહ્યો છે તમામ ધર્મોની અંદર. એને કારણે એક જે ટ્રેન્ડ આપણે જોયો છે, મેં હમણાં જ મારા થોડા 2 વર્ષ પહેલા ફૂલછાપમાં મેં એક લેખ લખેલો, એનું શીર્ષક લખેલું પુત્ર જન્મે તો પૂર્ણ વિરામ, પુત્રી જન્મે તો અલ્પ વિરામ. એટલે હવે જો પુત્ર જન્મ્યો પહેલો તો હવે ભયો મારો પરિવાર સંપૂર્ણ થઈ ગયો, એ પ્રકારની પણ એક માનસિકતા આપણે ત્યાં છે. અને જો પેલી દીકરી જન્મે તો પછી બીજા પુત્રની દિશામાં જવાની વાત પણ આપણે ત્યાં છે. હવે હું આ જ વાતને જરા ઉલટી કરીને જોવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આપણને થશે કે ભાઈ 19th સેન્ચુરીમાં એવું તો શું હતું કે સેક્સ રેશિયો ઘણી જગ્યાએ બરોબર પણ રહેતો હતો, અથવા અર્લી 20th સેન્ચુરીની અંદર. એનું કારણ એ હતું કે એ જમાનામાં ફેમિલી પ્લાનિંગ, જેને આપણે પરિવાર નિયોજન કહીએ છીએ, એનો એટલો ફેલાવો નહોતો. અને બાળકો જ્યારે તમે પેદા કરો છો ત્યારે જો તમે એના કેટલા બાળકો, કેટલા છોકરાને છોકરી પૂછવાનો સવાલ કરો, તેમાં અનેક પરિવારો હશે કે જેની અંદર પહેલી 4 દીકરીઓ હોય અને 5મો દીકરો હોય. તો પુત્ર જન્મ માટે દીકરીઓ વધારે જન્મતી એવી પણ એક પરંપરા જે હતી, એ પરંપરાએ પણ સેક્સ રેશિયોને બેલેન્સ કરવાનું કામ ભૂતકાળમાં કર્યું, જે પહેલા જે લોકોની માનસિકતા હતી. પણ હવે જ્યારે નાના પરિવાર તરફનો એક ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે આપણે ત્યાં, ત્યારે એક જ સંતાન, અને હવે સંતાન નહીં, જો કે પ્રમાણ ઓછું છે તેમ છતાં પણ એ દિશામાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે હવે જો કોઈ આપણને પૂછે કે આ સેક્સ રેશિયોનો પ્રશ્ન ક્યારે ઉકેલશે, તો માનું છું કે એવું ઘણા વર્ષો લાગશે આ પ્રશ્નને ઉકેલતા. કારણ કે આપણે ગાડી ચૂકી ગયા છે એવું કહું તો. કારણ કે હાઇપોથેટિકલી આપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ કે ક્યારે આ બેલેન્સ ગુજરાતમાં કે હિન્દુસ્તાનના જે
રાજ્યો છે એની અંદર જ્યાં સમસ્યા ગંભીર છે ત્યાં ક્યારે આ બેલેન્સ થશે? તો આપણે એક કાલ્પનિક હાઇપોથેટિકલ કહી શકીએ કે આવનાર દંપતી છે એ દંપતીને ઓછામાં ઓછા 4 સંતાનો હોવા જોઈએ, એમાંથી 3 દીકરીઓ હોવી જોઈએ. તો કદાચ આ જે ખાડો પુરાયો છે આપણો, જે લગભગ 4.5 લાખ દીકરીઓનો, એ ખાડો આપણે કેવી રીતે પૂરો કરી શકીએ? તો આ એક બહુ જ મોટી ગંભીર સમસ્યા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. પણ દુઃખદ વાત એ છે કે સમસ્યા તરફ આપણું ધ્યાન બહુ ઓછું ગયું છે. એટલે જે પત્રકારત્વમાં જે વિદ્યાર્થીઓ જે કામ કરે છે અને જે નવી પેઢીના છે, એ લોકોને મારે એ જ કહેવું છે કે જ્યાં જ્યાં આ પ્રકારની સમાજ સુધારાની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે આપણે ત્યાં, અને આ દેશમાં મને એવું બન્યું છે કે એક સૂત્ર વહેતું મૂકો અને કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલે સૂત્ર થઈ ગયા પછી શું સ્થિતિ થાય છે એની ચર્ચા અને ચિંતન આપણે નથી કરતા, અને સૂત્રને આપણે વધારે મહત્વ આપીએ છીએ. હું તમને મારું એક ઓબ્ઝર્વેશન કહું, તમે પણ કદાચ એના સાક્ષી હશો. મને તમે કહો કે આ ગુજરાતના મોટા શહેરોની અંદર જ્યાં સમસ્યા કદાચ વધારે ગંભીર પણ છે, એક એટલા માટે પણ છે કે સિંગલ મેલ માઇગ્રન્ટ છે આપણે ત્યાં, અને એને કારણે પણ પુરુષો વધે, પણ જે ચાઇલ્ડ સેક્સ રેશિયો છે એની તમે વાત કરો તો એ ગંભીર છે. પણ મેં કોઈ મહત્વના 4 રસ્તાઓ પર અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર કે વડોદરાની અંદર એને હાર્ડ સમા વિસ્તારોની અંદર કોઈ મોટું એવું બિલબોર્ડ નથી જોયું બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ કે શું કરવું જોઈએ જાગૃતિ માટે. લગભગ જેમ દીકરીઓ અદ્રશ્ય થવા માંડી છે, એમ આપણે ત્યાં આ જાહેર જગ્યાઓમાંથી આ પ્રકારના બોર્ડ પણ ધીરે ધીરે અદ્રશ્ય થવા માંડ્યા છે. તો એ શું સૂચવે છે? એ આપણી પ્રાયોરિટી સૂચવે છે કે આપણે આ સમસ્યા છે જ નહીં? અને આની સાથે સંલગ્ન બીજી સમસ્યાની પણ વાત કરવી બહુ જરૂરી છે, એ બાળ લગ્ન. છેલ્લો જે નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે આવ્યો 5મો, એને બહુ સ્પષ્ટ કર્યું, આખા દેશની વાત કરીને ગુજરાતની પણ વાત કરી, કે ગુજરાતની અંદર આજે 24 વર્ષથી નાની ઉંમરની જેટલી પણ યુવતીઓ છે, એ યુવતીઓના પરણેલી જે 24 વર્ષથી નાની ઉંમરની જે યુવતીઓ છે, એ યુવતીઓ કુલ યુવતીઓના 25% 18 વર્ષ પહેલા પરણી ચૂકી છે. એટલે દર 4માંથી 1 ગુજરાતી યુવતી આજે બાળ લગ્ન કરેલી યુવતી છે, અને એમાંથી 5% તો માતા પણ બની ચૂકી છે. આ જે સ્થિતિ છે એ સીધી કુપોષણ, સ્ત્રીઓના ડ્રોપ આઉટ એની સાથે સંલગ્ન છે. એટલે તમે જોશો કે હું જોઉં છું કે જે લોકો અખબાર સાથે જોડાયેલા હોય એ માહિતી માંગી શકે છે. મેં છેલ્લા 5 વર્ષનું જોયું છે કે SSC અને 12માની હવે આવતી વખતે પરીક્ષાઓ જ્યારે શરૂ થાય છે, તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે છે એના આંકડા આપવામાં આવે છે. પણ મેં ક્યાંય કોઈ છાપામાં એમાં છોકરીઓ કેટલી ને છોકરાઓ એ આંકડો નથી મળતો. જો તમે આ આંકડો જોવાનો પ્રયત્ન કરો તો તમને ખબર પડશે કે SSC ની અંદર 11 લાખ છોકરાઓએ પરીક્ષા આપી. એ જ સમયે 12મા ધોરણમાં 4.5 લાખ છોકરાઓએ પરીક્ષા કેવી રીતે આપી? આ 5 લાખ છોકરાઓ ક્યાં ગયા? ક્યાં તો SSC પછીના કોર્સમાં ગયા, ક્યાં તો ITI માં ભણવા માટે ગયા. પણ તેમ છતાં બહુ મોટો ડ્રોપ આઉટ આપણે ત્યાં છે. અને આ જે દીકરીનો ડ્રોપ આઉટ છે, એ ડ્રોપ આઉટ સીધી રીતે બાળ લગ્ન તરફ પણ લઈ જાય છે આપણે ત્યાં. એટલે આખી એ સમસ્યા કેટલી બધી એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે, એનો જો સર્વાંગી વિચાર આપણે નહીં કરીએ, અને આપણા સ્કૂલના પાઠ્યપુસ્તકોની અંદર તમે પાઠ્યપુસ્તકોના પાના ફેરવજો, તમને ભાગ્યે જ કોઈ જગ્યાએ આ દીકરીઓની સમસ્યાની ચર્ચા આપણી નવી પેઢી સમક્ષ કરવામાં આવે છે. આપણે લગભગ એ ચર્ચા આપણે ત્યાં કરતા નથી. અને બીજી મહત્વની વાત કે ગુજરાતની અંદર આપણે સેક્સ એજ્યુકેશન બેન છે, એની પર પ્રતિબંધ છે. હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કે આ જે બેટી બચાવોનું અભિયાન તમારે સક્સેસફુલ કરવું હોય તો જેને તમે લાઈફ સ્કિલ કહો છો, અથવા તો જેને આપણે વાઇડર સેન્સમાં સેક્સ એજ્યુકેશન કહીએ છીએ, એ સ્કૂલથી આપણે આપવાની શરૂઆત કરવાની જરૂર છે. એ ભણાવવાની જરૂર છે. કારણ કે એ ભણાવતી વખતે જ સ્ત્રી પુરુષની સમાનતાની વાત, સ્ત્રી દાક્ષિણ્યની વાત, એ બધી વાતો આપણે કરી શકીશું. અને એમાંથી એ રિપ્રોડક્ટિવ જે પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસની અંદર જેન્ડર બેલેન્સ અથવા જેન્ડરનું શું મહત્વ છે એની વાત પણ આપણે કરી શકીશું. તો બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ મુદ્દો છે. પૂરું કરવું પડશે હવે. હાજી, ઓકે, થેન્ક યુ. પ્લીઝ કોઈ સવાલ હોય તો આપ કન્ક્લુડ કરી દો. હું કન્ક્લુડ કરું. ઓકે સર, થેન્ક યુ. તો મારો મુદ્દો એ છે કે આખી સમસ્યા જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા, ધર્મ
સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા એની સાથે બહુ ઘનિષ્ઠ રીતે જોડાયેલી છે. અને દીકરીના જન્મ પહેલેથી માંડીને સ્ત્રી વિધવા થાય ત્યાં સુધીના અનેક તબક્કાઓ પર આપણે પ્યોરિટી ઇમ્પ્યોરિટીની વાત કરીએ છીએ, એવી રીતે જીવન જીવવા માટેનો જે હક હોવો જોઈએ સ્ત્રીઓને, એની સાથે પણ આપણી આ વાત આપણે જોડી શકીએ. હું આપ સૌનો ખૂબ આભાર માનું છું, પોપ્યુલેશન ફર્સ્ટનો, અને થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ગૌરંગભાઈ. તમારો આટલા વર્ષોનો જે ઘનિષ્ઠ સંશોધન અને રિસર્ચ રહ્યું છે એને કારણે ખૂબ અનેક મુદ્દાઓ આ વિષયને અનુરૂપ તમે આપ્યા છે. ફોર્ચ્યુનેટલી મીડિયાના સ્ટુડન્ટ્સને સતત તમારા આ નોલેજનો અને તમારું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે આખા વિષયનો એનો લાભ મળતો જ રહ્યો છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે એક આખું હોલિસ્ટિક પિક્ચર આપ્યું છે અને મીડિયાની કેટલી જવાબદારી છે, મીડિયામાં જે હવે આવી રહ્યા છે નવા મિત્રો, એ લોકોએ કયા કયા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન રાખવું પડશે એના વિશે ખૂબ સરસ તમે વાત કરી છે. અને આઈ એમ શ્યોર દેટ કે આમાંથી તમે ઘણું બધું ગૌરંગભાઈના એક આખી ટોકમાંથી લઈ શકીશું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. Now we are coming to a very another topic that is women in politics in Gujarat. અને આપણી પાસે બે પેનલિસ્ટ છે, બંને ખૂબ ખમતીધર રિસર્ચ જેઓ ખૂબ કરી રહ્યા છે, પ્રેક્ટિકલી પણ પોલિટિક્સમાં છે. તો એ બંનેને હું વારાફરતી આમંત્રણ આપું છું. સૌથી પહેલા હું મહાશ્વેતાને અને એનો પરિચય પહેલા હું આપી દઉં. Sorry, Malti, can I just say a few words? Yes, please. Yeah, sorry, before the next session starts. Thank you, Gaurang Bhai, for a very detailed presentation. Sorry, I could not follow everything because my Gujarati is not so good. I just wanted to say 2-3 things. I don't know if he has already covered, but I just want to say that one thing is that media should be very careful in writing about sex selection. For instance, the word Brunhatya should never be used because it is not, even Stri Brunhatya is not allowed and Brunhatya is not allowed at all, because in India, abortion is legal and we don't want in any way to communicate through our words or pictures that abortion is illegal or abortion is a sin, or, that will be really doing disservice to the women. And for all the, we are fighting for abortion rights, more complete rights, abortion rights for women. And at that time, if we use language like Brunhatya, Sri Brunhatya, etc., that is not acceptable, or that is not correct. And I want all the media people to note that what kind of language we use. And secondly, what kind of graphics, etc., we use. Usually we have the fetus with a dagger with blood coming out, and which makes it look like a crime, and it makes it look like a sin. So we should be very careful in the kind of graphics that we when we are writing about sex selection. And third thing is the whole blaming of the women. She is responsible for it, she is not a good mother, so many things. How can she do it? It is not just her. She's just a victim of the social structure where families want sons, and for that she's exposed to a lot of violence, whether it is threat of being throwing her out of house, or husband marrying a second time, etc., etc. So she is actually a victim of violence, and so we should not be extremely sorry for this. We should not be victimizing or making her responsible for whatever is happening. So there's a lot of sensitivity required when we are reporting on sex selection, and the word we use is sex selection, not even Sri Brunhatya, or in Marathi we call Prasuti Linga Liber. So I just wanted to clarify that, because if any of the people who are listening to this presentation, if they want to write, then they should be very careful. And if Gaurang Ji has already mentioned all these things, sorry for repetition.
Thank you, Shada. It's very important to even clarify this particular point. We discussed that even in 2011 Ladli Awards time. So I think here, though we are having a less number of participants, but there are also professors from the university who are teaching media students. So I'm sure that this message will reach to their upcoming media professionals as well. So thank you very much, Shada, for that. I will now introduce our next speakers. Just a minute. Mahashweta and Amee Yajnik. I think both of them will be in the same panel. So I would like to introduce first Mahashweta. Mahashweta is a young state coordinator of Gujarat in Lokniti CSDS, that is Center for the Studies of Developing Societies Delhi, for the past 15 years, involved in various research projects. She has a special interest in caste, gender, and politics. She has contributed in few international publications and is a consultant for SEWA, that is a very well-known organization over here. Its magazine, Ansooya. So welcome, Mahashweta. And you will talk about women in politics in Gujarat. And later on, I think I will also introduce Amee Ben for her inputs regarding the same subject. Thank you, Mahashweta. First, you will take over. પહેલા તો પોપ્યુલેશન ફર્સ્ટની અને માલતીબેનની ખૂબ આભારી છું કે મને આનો હિસ્સો બનાવ્યો. સૌથી પહેલા તો આ વિષય વિશે વાત કરતા પહેલા હું કહીશ કે મારા જે વક્તવ્ય છે એમાં કેટલોક ભાગ એવો છે જે અમે 2019માં એક અભ્યાસ કર્યો હતો સ્ત્રીઓ અને રાજકારણ ઉપરનો. 11 રાજ્યોમાં આ અભ્યાસ થયો હતો અને લગભગ 6500 બહેનોના ઇન્ટરવ્યુ આમાં લેવામાં આવેલા. એના કેટલાક તારણો ટાંકીશું વચ્ચે વચ્ચે. આજે મારા વક્તવ્ય માટે મેં બહેનોને 3 લેયરમાં જોઈએ તો એક સૌથી પહેલા ગ્રાસ રૂટ પર જોઈએ તો જે કાર્યકરો છે, જે બહેનો પક્ષ સાથે જોડાયેલી છે, પક્ષના માળખા સાથે, જે ચૂંટાયેલી નથી એવી બહેનો. એની ઉપર જોવો તો જે લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ છે, ગ્રામ્ય અને શહેરી, એની સાથે જોડાયેલી ચૂંટાયેલી બહેનો, અને એનાથી ઉપરનું જે લેયર છે એ વિધાનસભા અને લોકસભા. તો આ 3 લેયરની વાત કરવી છે. જે સૌથી નીચેના લેયર્સ છે ત્યાં રિઝર્વેશનને કારણે હવે ઘણી બધી બહેનો આવી છે, પણ એ નંબર્સ ઉપર જઈને આગળ રિફ્લેક્ટ નથી થતા. તો મારો અભ્યાસનો વિષય પણ હંમેશા એ રહ્યો છે કે એવું શું થાય છે કે આગળ જઈને રિફ્લેક્ટ નથી થતું. આંકડાની વાત કરીએ તો 2017માં માત્ર વિધાનસભાની અંદર 10 બહેનોને કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટ મળી હતી અને 12 બહેનોને ભાજપમાંથી ટિકિટ મળી હતી. આપણે છેલ્લી આટલા વર્ષોની ચૂંટણીઓ જો જોઈએ તો 5 કે 6% વધારે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષોએ બહેનોને ટિકિટ આપી નથી અત્યાર સુધીમાં. એટલે આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે 33% તો બહુ દૂર છે, પણ 5 કે 6%થી વધારે ટિકિટ પણ નથી મળતી. જ્યારે બહેનો ઊભી રહે છે ત્યારે એમની જીતવાની શક્યતાઓ એટલી બધી વધારે છે, પણ ટિકિટ આપવામાં આવતી નથી. છેલ્લે 22 ટિકિટો આપવામાં આવી હતી, એ સૌથી વધારે આંકડો છે, બીજેપીએ આપ્યો હતો હમણાં. હવે જો ચૂંટણીઓની આ એવરેજ ઉપરથી જઈએ તો એક એવો પ્રશ્ન મનમાં થયો હતો કે સ્ત્રીઓને પોતાને શું લાગે છે કે પક્ષો એમને ટિકિટ આપવા માંગે છે કે નથી આપતા. તો અમારા અભ્યાસના તારણ પરથી એવું આવ્યું હતું કે સ્ત્રીઓ પણ એવું માને છે કે પક્ષો ફક્ત પુરુષોને જ ટિકિટ આપવામાં માને છે અને સ્ત્રીઓને ટિકિટ આપવામાં માનતા નથી. એટલે સ્ત્રીઓએ પણ તમે જુઓ તો રાજકીય પક્ષનું એક જે પેટ્રિયાર્કલ પિતૃસત્તાક સ્ટ્રક્ચર છે એ પોતે અંદર ઇમ્બાઇબ કરેલું છે કે આ આવું જ હોય, સ્ત્રીઓને ટિકિટ ન મળે. જ્યારે કારણ પૂછવામાં આવ્યા ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે સ્ત્રીઓ પાસે રિસોર્સિસ નથી, માટે સ્ત્રીઓને ટિકિટ આપવામાં આવતી નથી. રિસોર્સિસનો અર્થ છે આર્થિક રિસોર્સિસ. હવે આ આર્થિક રિસોર્સિસની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે થોડા વખત પહેલા એક એથનોગ્રાફિકલ સ્ટડી કર્યો હતો, ત્યારે જે બહેનો ચૂંટણીમાં ઊભી રહી હતી કોર્પોરેશનની,
હું એમને રોજ ફોલો કરતી હતી. મેં લગભગ એમને 20 દિવસ સુધી સતત ફોલો કર્યા, જે આપણા ગુજરાતના બે મુખ્ય પક્ષો છે, કોંગ્રેસ અને બીજેપી, બેવના ઉમેદવારોને. તો તમે જોયું કે ત્યાં આગળ જઈએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્ત્રીઓ પાસે પક્ષમાં આર્થિક કોઈ પાવર જ નથી. એમની પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો ઇકોનોમિકલ પાવર નથી. એટલે કેટલા પૈસા વાપરવા, કેટલા પૈસા છે, આજના દિવસમાં કેટલા પૈસા વાપરવા, ચૂંટણીનું ફંડ શું છે, એ વિશે બહેનો સંપૂર્ણપણે અજાણ હોય છે અને એમનો બિલકુલ જ સે નથી હોતો. અને ત્યાં સુધી કે જ્યારે એ બહેનો પ્રચાર માટે નીકળે ત્યારે આજે કયા રૂટ ઉપર જવું અથવા જે આખું ઇલેક્શનનું મેનેજમેન્ટ છે એમાં બહેનોને ક્યાંય પણ ડિસિઝન મેકિંગમાં પાવર નથી. પણ બીજી વાત એ પણ એટલી જ અગત્યની છે કે આ પક્ષો માટે બહેનો સૌથી સારામાં સારી કમ્યુનિકેટર્સ તરીકે પુરવાર થાય છે. આજે જો ગુજરાતમાં બીજેપીનો શહેરી વિસ્તારોમાં આટલો બધો ઉદય થયો હોય તો એનું સૌથી મોટું એક શ્રેય બહેનોને પણ જાય છે. વી નેવર સી કાર્યકર્સ એઝ કમ્યુનિકેટર્સ. પક્ષોની જે પોલિટિકલ આઈડિયોલોજી છે કે એમના જે મેનિફેસ્ટોસ છે, એમની જે પક્ષની જે વાતો હોય છે, જે લોકો સુધી, સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચાડવાનું જો સૌથી મહત્વનું કામ કરતી હોય તો એ સ્ત્રી કાર્યકરો છે. એટલે ફક્ત ચૂંટણી દરમિયાન જ નહીં પણ ચૂંટણી પહેલા પણ તમે જોઈ શકો કે નાના નાના મેળાવડાઓ વચ્ચે જ મેં ઘાટલોડિયા વિસ્તારનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે વૃદ્ધો સાથેની મીટિંગો, યુવાનો સાથેની શિબિરો, આ બધી બહેનો સતત લોકો સાથે સંવાદ કરે છે. એટલે ડિસિઝન મેકિંગ નહીં પણ કમ્યુનિકેટર્સ તરીકે પક્ષો એમનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરે છે. અને મને લાગે છે કે આ વસ્તુ છે એ કુટુંબમાં પણ આપણે જોઈએ. હું હંમેશા ભણાવતી હોઉં ત્યારે કહું કે આપણે પોલિટિક્સની વાત કરીએ તો ઇટ્સ રિફ્લેક્શન ઓફ અવર ફેમિલી બેઝિકલી. તમે કુટુંબને એક મોટા પ્રિઝમથી જુઓ તો એ પોલિટિકલ પાર્ટી અથવા તો આ ડેમોક્રેટિક સ્ટ્રક્ચર બની જાય છે. તો એ જે આખી વાત છે કે ઘરમાં પણ કમ્યુનિકેટર તરીકે સ્ત્રીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. એટલે વિલન પણ સ્ત્રીઓ જ ચિતરાતી હોય છે ઘણીવાર. તો પોલિટિકલ પાર્ટીઝની અંદર પણ તમે જુઓ તો પ્રવક્તા તરીકે પણ ઘણી બધી જગ્યાએ સ્ત્રીઓને મોકલવામાં આવે છે બીકોઝ દે કમ્યુનિકેટ વેલ. તો આ થઈ વાત જે પાર્ટી લેવલ પર જે છે એ. અને બીજું, પાર્ટી લેવલ પર એમને સન્માન પણ તમે જુઓ તો બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં આપવામાં આવે છે. જાહેર સભાઓ થતી હોય ત્યારે બહેનોને ફક્ત અને ફક્ત શોભાના ગાંઠિયા તરીકે એમનો ઉપયોગ એ વખતે કરવામાં આવે છે. એટલે વચ્ચે જ મારે એક અનુભવ થયો હતો કે જાહેર સભામાં ગઈ અને એક બહેન સાથે, કાર્યકર બહેન સાથે પાર્ટીના પુરુષે બહુ ખરાબ વર્તન કર્યું, એની ભાષા બહુ અભદ્ર હતી. એટલે થોડી વાર પછી મેં પૂછ્યું કે તમને ખરાબ નથી લાગ્યું કે આમણે તમારી સાથે આવી રીતે વાત કરી? તો એમણે કહ્યું કે બહેન હવે મને ટેવ પડી ગઈ છે. એટલે આ પેટ્રિયાર્કલ સ્ટ્રક્ચરને પણ આપણે પક્ષમાં પણ એને ઇન્ટરનલાઇઝ કરી દેવામાં આવે છે એવું કહી શકીએ. અને એણે આગળ પણ પછી વાત કરી કે આ તો પક્ષ છે પણ હજી ઘરે જઈશ ત્યારે પણ મને એવું જ પૂછવામાં આવશે, મારો હસબન્ડ કહે છે કે તું રખડીને આવી ગઈ. એટલે વિચારો કે એ જાહેર જીવનમાં પણ એને સહન કરવાનું હોય છે અને પછી કુટુંબમાં પણ જ્યારે સ્ત્રી પોલિટિકલ પાર્ટીમાં એટલે આ લેવલ ઉપર કાર્યકર કક્ષાએ જોડાય છે ત્યારે એને બહુ સન્માનપૂર્વક જોવામાં આવતું નથી. અને સૌથી વધારે જુઓ તો આ બેકબોન જે છે એ આ કાર્યકરો જ છે. અમુક હદ એટલે લીડરશિપના અમુક કેડર પર આવ્યા પછી કદાચ કુટુંબમાં આ પ્રશ્ન નથી નડતા પણ સામાન્ય સ્ત્રીને પણ તો આ પ્રશ્નો ખૂબ જ નડે છે. ઇવન જે કોર્પોરેટર્સ જે છે, ચૂંટણી માટે જે બહેનો ઉમેદવારો તરીકે નીકળી હોય, તમે જુઓ તો એ બહેન બધી જ ઘરની જવાબદારી પૂરી કરી અને પોતાના પ્રચાર માટે નીકળી હોય અને એને એ આવે જ્યારે ક્યાંથી નક્કી કર્યો હોય પોઈન્ટ, ત્યારે પુરુષો તરત જ 5 મિનિટ જો મોડું થયું હોય તો એનું એટલું બધું અપમાન કરી નાખે. એ પુરુષોને જવાબદારીઓ અમુક ના હોય, એને સીધું આવવાનું હોય, પણ સ્ત્રી માટે બધી જ જવાબદારીઓ પૂરી કરીને એને એના કેમ્પેનની આખી પ્રક્રિયામાં જોડાવાનું હોય. એટલે સ્ત્રીને પેટ્રિયાર્કલ સ્ટ્રક્ચર ઘરે તો ફેસ કરવું જ પડે છે પણ પક્ષની અંદર પણ એને એ પેટ્રિયાર્કલ સ્ટ્રક્ચર બહુ ખતરનાક રીતે ફેસ કરવું પડે છે. હવે
એ વાતને આગળ લઈ જવું તો ગુજરાતનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે પોલિટિકલ એક્ટિવિટીની જે વાત કરીએ કે બહેનોની ભાગીદારી, તો પોલિટિકલ એક્ટિવિટીઝની અંદર બહેનોની ભાગીદારી ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જેમાં બહુ ઓછી છે. બહુ ઓછી સ્ત્રીઓ પોલિટિકલ એક્ટિવિટીઝમાં ભાગ લેવા માંગે છે. બંગાળ અને બિહાર જે રાજ્યો છે એની અંદર વિમેનનું પાર્ટિસિપેશન જાહેર પ્રવૃત્તિઓમાં બહુ વધારે છે. તો આ એક કારણ છે બહેનોની પોલિટિક્સ માટેની એપથી માટેનું ગુજરાતમાં એક. આ સિવાય જ્યારે આગળ વાત કરું તો અમે લોકોએ એમને બહેનોને જ્યારે એવું પૂછ્યું કે આ દેશની અંદર કયો એવો પક્ષ છે જે બહેનોના પ્રશ્નોને વાચા આપે છે, તો 3માંથી 1 સ્ત્રીએ એવું કહ્યું કે ભારતમાં કોઈ એવો પક્ષ જ નથી કે જે સ્ત્રીઓના પ્રશ્નોને વાચા આપતો હોય. એટલે જાહેર જીવનમાં સ્ત્રીઓના પ્રશ્નોને કોઈ સ્થાન નથી. એટલે આ પણ એક બહુ સ્ટ્રાઇકિંગ ડેટા છે કે બહેનો પોતાની જાતને જે આખી આ ડેમોક્રેટિક પ્રોસેસ છે એની અંદર પોતાની જાતનું પ્રતિબિંબ નથી ઝીલી શકતી. આ સિવાયની વાત જો આગળ કરું તો જ્યારે બહેનોને એવું પૂછવામાં આવે કે લોકસભામાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધે તો શું, અથવા વિધાનસભામાં વધે તો શું દેશમાં પોઝિટિવ ચેન્જ આવી શકે, તો બહુ મોટા પાયે સ્ત્રીઓએ આખા દેશમાં એવું કહ્યું કે હા, જેટલી સંખ્યા વધશે એટલો દેશમાં ની નીતિઓમાં પોઝિટિવ ચેન્જ આવી શકે. પણ જ્યારે સેકન્ડ પ્રશ્ન તરત એવો પૂછવામાં આવે કે શું તમે રાજકીય બાબતોમાં રસ લેવા ઈચ્છો, તો તરત જ એક તમારો જે એ ડેટા છે એ અમારો એટલો બધો કર્વ ઉપર જતો રહે કે 70% સ્ત્રીઓ એ ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે અમે રાજકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માંગતા નથી. હવે શા માટે ભાગ લેવા નથી માંગતા, તો એમાં એક એવું છે કે એમને એ પણ પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા કુટુંબમાં તમારે કોઈ પણ જાહેર પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેવો હોય તો તમને એમાં સહકાર મળે. જાહેર પ્રવૃત્તિઓમાં અમે ડાયરેક્ટલી પોલિટિક્સ વિશે વાત નહોતી કરી, પણ તમારા વિસ્તારમાં પાણીનો પ્રશ્ન હોય, તમારા વિસ્તારમાં ગટરના પ્રશ્નો હોય, રોડના, વીજળીના પ્રશ્નો હોય, આ જે બેઝિક પ્રશ્નો છે ત્યારે જો તમારે કોઈકને રજૂઆત કરવાની આવે તો શું તમે કરો? તો આપણને નવાઈ લાગે કે 75% સ્ત્રીઓ એવી છે દેશમાં અને ગુજરાતની 71% સ્ત્રીઓ કે જેને ઘરમાંથી જાહેર બાબતો ઉપર પોતાનો પ્રતિભાવ અથવા પોતે એમાં ભાગ લઈ શકે એના માટેની મંજૂરી મળતી નથી. ફક્ત 30% સ્ત્રીઓ છે એમણે એવું કહ્યું કે અમારે આવી બાબતોમાં રસ લેવો હોય તો અમારો કુટુંબ અમને સપોર્ટ આપે. તો આ પણ એક બહુ મહત્વની વાત છે કે કુટુંબ, એટલે કુટુંબનું જે પેટ્રિયાર્કલ સ્ટ્રક્ચર છે, ડિસિઝન મેકિંગમાં સ્ત્રીઓને અધિકાર નથી મળતો. આ સિવાય બીજો એક રસપ્રદ વાત એ હતી કે તમારે નિર્ણયો લેવાના આવે ઘરની અંદર, એટલે બહેનોના પોલિટિકલ પાર્ટિસિપેશન સાથે એને જાણવા માટે એની નિર્ણય શક્તિ વિશે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો ભણેલી હોય, ગ્રામ્ય હોય કે પછી શહેરી સ્ત્રીઓ હોય, તો એમાં આપણે જોઈએ તો સ્ત્રીઓને જે ઘરમાં મોટી વસ્તુઓ જેમ કે વોશિંગ મશીન છે, વાહન લેવું છે, ઘર લેવું છે, જમીન લેવી છે કે જેમાં મોટા પાયે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે આર્થિક, એવી બાબતો શું તમે લેવા માટે સક્ષમ છો? તો મોટા ભાગની સ્ત્રીઓએ એવું કહ્યું કે ના, હજી આ બાબતોમાં અમારા નિર્ણયને માન્ય ગણવામાં નથી આવતો. એટલે આપણને મોલની અંદર ફરતી સ્ત્રીઓ દેખાય કે ફટફટ ટ્રોલીમાં પોતાનો સામાન ભરે છે, નોકરી કરવા જાય છે, સ્કૂટર પર ફરે છે. તો એ હવે હજી મને એવું લાગે છે કે આ ડેટાના રિસર્ચ ઉપરથી, આ જે રિસર્ચ છે એના ડેટા ઉપરથી એવું કહી શકાય કે એ વોશિંગ પાવડર લેવા પૂરતી હજી એમ્પાવર થઈ છે, પણ એ વોશિંગ મશીન લેવા સુધીની એની મજલ હજી કપાઈ નથી. અને આ વસ્તુ એના પોલિટિકલ જે પ્રેફરન્સ હોય કે એના જે પોલિટિકલ બિહેવિયર છે એની અંદર બહુ મોટા પાયે રિફ્લેક્ટ થાય છે. પોલિટિકલ બિહેવિયરની અંદર આપણે વોટર્સ તરીકે પણ જો બહેનોની વાત કરીએ
તો એમાં બહુ મોટા ફેરફારો આવ્યા છે. હવે જે જેન્ડર ગેપ હતો વોટિંગ બિહેવિયરની અંદર, એ ધીરે ધીરે હવે સાંકડો થતો જાય છે. જે 2 ડિજિટમાં રહેતો તો 12, 13%, 14% તફાવત હતો તો એક સમયે સ્ત્રી પુરુષના વોટિંગ પેટર્ન્સની અંદર, પર્સન્ટેજની અંદર, તે હવે ઘટીને 1-2%, ગુજરાતમાં 6% પર આવીને અટક્યો છે. જે બહુ રિમાર્કેબલ ઘટના છે કે બહેનો હવે બહાર નીકળતી થઈ છે. એ પોતાના વોટિંગ ના જે અધિકાર છે એને હવે ઘણી સારી રીતે એનો ઉપયોગ કરે છે. હવે એની અંદર ડિસિઝન એનું જે છે એની અંદર તો કુટુંબનો હજી સે છે, પણ એ પણ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યો છે એવું કહી શકાય. ઘણી બહેનો હવે એવી છે કે જે પોતાના ઈચ્છા અનુસાર જે છે એ વોટિંગ કરે છે. પણ આ જ જોવાનું છે કે માસીસ તરીકે એનામાં થોડું ઘણું પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ આવ્યું છે, પણ એ જ્યારે લીડરશિપ નો જે એક ચઢાણ એને ચડવાનું છે એ હજી બહુ કપરું લાગે છે. આ સિવાયની એક અગત્યની એક મારે જે વાત કરવી હતી એ હતી મીડિયા એક્સપોઝર. અમારા અભ્યાસમાં અમે મીડિયા એક્સપોઝરને 2 વિભાગમાં વિભાજિત કરેલું. એક ન્યૂઝ મીડિયા, જેમાં છાપાઓ અને સમાચારની ચેનલો, સ્થાનિક ચેનલો અને હિન્દી ચેનલો જે છે આપણી નેશનલ સમાચારની જુદી જુદી, તો એ જોવાનો સમય. અને બીજી બાજુ સોશિયલ મીડિયા. તો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ તારણ અમારી સામે આવેલું કે જેમ જેમ બહેનોનું એક્સપોઝર, ન્યૂઝ મીડિયાનું એક્સપોઝર વધે છે, એમ એમ એનો પોલિટિકલ ઓપિનિયન સ્ટ્રોંગ થતો જાય છે, અને કોઈ પક્ષ માટે કે વ્યક્તિ માટેનું એની લાઇકિંગ અથવા એની પસંદગી છે એ વધારે સ્ટ્રોંગ થાય છે અને વધતી જાય છે. પણ આ જ વસ્તુ જ્યારે સોશિયલ મીડિયા ની વાત કરીએ તો સોશિયલ મીડિયાની અંદર કોઈ ફેર પડતો નથી. જો એનું સોશિયલ મીડિયાનું એક્સપોઝર બહુ ઓછું હોય, નહિવત હોય કે ખૂબ વધારે હોય, એના આધારે એની જે પોલિટિકલ બિહેવિયર છે અથવા એની લાઇકિંગ્સ કે ડિસલાઇકિંગ્સ છે એમાં બહુ ઝાઝો ફેર પડતો નથી. આનું સૌથી મહત્વનું એક કારણ છે કે શહેરી વિસ્તારની જે સ્ત્રીઓ છે એ જ મોટા ભાગે આ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરે છે, અને સ્ત્રીઓમાં સોશિયલ મીડિયાનો પોલિટિકલ મેસેજીસ અથવા પોલિટિકલ કમ્યુનિકેશનના ટૂલ તરીકે હજી સુધી બહુ એનો અસર ઊભો થઈ શકી નથી અથવા એનો ઉપયોગ થતો નથી. અને ઓવરઓલ પણ જો આપણે ભારતમાં જોઈએ તો બહુ જ ઓછી સ્ત્રીઓ છે જે હજી સોશિયલ મીડિયાનો એક્સેસ ધરાવે છે. માત્ર 30% સ્ત્રીઓ અને 70% પુરુષો છે તે સોશિયલ મીડિયાનો એક્સેસ ધરાવે છે. એટલે અહીંયા જે મીડિયાના લોકો છે એમને ખાસ કહેવું રહ્યું કે એક હવે એમ ટ્રેન્ડ બની ગયો છે. લોકો એવું માને છે કે ફેસબુક કે વોટ્સઅપ કે પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ છે એ પોલિટિકલ કમ્યુનિકેશનનું બહુ જ મહત્વનું ટૂલ છે એવું લોકોને લાગે છે, એટલે એના પરનું ભારણ બહુ વધારવું જોઈએ. પણ ના, સ્ત્રીઓના જો પ્રશ્ન, સ્ત્રીઓ જે એઝ વોટર્સ અથવા સ્ત્રીઓની સાથે જો કમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો હજી પણ જે જૂના ટ્રેડિશનલ મીડિયા છે, છાપા છે કે ન્યૂઝ ચેનલો છે, એ સૌથી અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એમના પોલિટિકલ બિહેવિયરના ફોર્મેશન માટે. એટલે આ એક બહુ જ મહત્વની, મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ તારણ લાગ્યું છે, અને કદાચ આના પર વધારે અભ્યાસ પણ થવા જોઈએ. બીજી મારે ખાસ જે વાત કરવી હતી એ છે તે જે પોશની વાત છે, પોશ એક્ટની. તો થોડા દિવસ પહેલા જ કેરલા હાઈકોર્ટે એવું કહ્યું કે પોલિટિકલ પાર્ટીની અંદર જે છે તે ઇન્ટરનલ કમ્પ્લેન કમિટીની જરૂર નથી. તો અને કારણ કે એની અંદર એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી જેવા કોઈ રિલેશનશિપ નથી, માટે એની અંદર આ પ્રકારની રિડ્રેસલ સિસ્ટમની જરૂર નથી. તો મને પોતાને પર્સનલી એવું લાગે છે કે આમાં આપણે આને એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી રિલેશનશિપ તરીકે ન જોઈને પાવરફુલ અને પાવરલેસ વાળો જે રિલેશનશિપ છે તરીકે જોવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે જાહેર સભાઓમાં કે રેલીઓમાં જવાનું થાય છે ત્યારે
જ્યારે બહેનોને જોઉં છું ત્યારે મને ઘણીવાર એ લોકો બહુ વલ્નરેબલ લાગે છે અને એમની સાથે વર્બલ અબ્યુઝ તો મેં પોતે જ જોયેલા છે થતા, કે ઘણીવાર બહુ જ વર્બલ અબ્યુઝ થતું હોય છે, પણ એ બહેનો બોલી નથી શકતી. ઉપરની જે આખી કેડર છે, જે ચૂંટાયેલા બહેનો છે અથવા પક્ષમાં જે હોદ્દા ધરાવે છે, એમને પણ આ સહન કરવું જ પડતું હશે. એટલે હું માનું છું કે એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી રિલેશનશિપ કરતા પાવરફુલ અને પાવરલેસ જે છે, અથવા તો એક સ્ત્રી અને પુરુષો વચ્ચેનો જે એક સંબંધ છે એના આધારે જે પ્રશ્નો થતા હોય છે, એ રીતે આને સંસ્થા તરીકે જોઈને રાજકીય પક્ષોને પણ એક સંસ્થા, એક સિસ્ટમ તરીકે જોઈને પણ એક રિડ્રેસલ સિસ્ટમ હોવી બહુ જરૂરી છે. કારણ કે તો જ સ્ત્રીઓને પણ આ માળખામાં ફેથ ઊભી થશે અને સ્ત્રીઓ પોલિટિક્સને એક કેરિયર તરીકે લેતી થશે અને રાજકીય પક્ષો વધારે જેન્ડર સેન્સિટિવ થશે. એટલે શું બોલવું, શું ના બોલવું. શરૂઆતમાં જ એક મેં સાંભળ્યું કે મને લાગે છે એક વક્તવ્યમાં કે જે બહેનો છે એમનું પોર્ટ્રેયલ જે મીડિયામાં થતું હોય છે ચૂંટણી વખતે કેમ, તો એની પર્સનલ લાઈફને આધારે વધુ થતું હોય છે. એટલે વચ્ચે પણ એક અભ્યાસ હતો ત્યારે પણ અમે જોયું તો જે કાર્યકર બહેનો છે અથવા તો જે બહેનો લોકલ લેવલમાં પોલિટિક્સમાં છે, એમને પોતાના ચારિત્ર પર લાંછન થાય એનો ભય બહુ સતત સતાવતો હોય છે. કારણ કે આપણે ત્યાં એક આખું એક એવું કલ્ચર પણ ઊભું થયું છે કે પોલિટિક્સને એક બહુ નોબલ ઓક્યુપેશન તરીકે નથી જોવામાં આવતું. તો એ બેરિયર જો તોડવો હશે તો એના માટે મને લાગે છે કે આવી કમિટી હોવી બહુ જ જરૂરી છે, જેથી બહેનો પોતાની વાત કરી શકે અને બીજા લોકો એમની સાથે આ પ્રકારનું અભદ્ર વર્તન કરતા રોકાઈ શકે. બીજી ખાસ મારે વાત એ કરવી હતી કે જે સૌથી નીચે જે મેં વાત કરી હતી ગ્રાસરૂટ પર કાર્યકર બહેનો છે, કેટલાય લોકો, કેટલીક સ્ત્રીઓ એવી છે કે જેમણે પોતાના 2-3 દાયકા પક્ષ માટે આપી દીધા હોય છે. પણ જયારે આપણે છાપાઓ કે માધ્યમોમાં આ બહેનોના કામ, જેમના જે કાર્યો છે એના વિશેની ક્યારે નોંધ નથી લેવાતી. આપણને લાગે કે બહુ એ નાના કામ છે પણ એ બહુ મહત્વના કામ છે. પક્ષ જેના બેઝ ઉપર ઉભો હોય છે એના બેઝમાં આ કાર્યકર બહેનો છે. એટલે મને એવું થાય કે આ બહેનોની વિઝિબિલિટી વધવી જોઈએ. બીજી વાત એ કે ચૂંટણી વખતે આ જે ટિકિટો નથી આપવામાં આવતી બહેનોને, એ તો પાર્ટીનું ઇન્ટરનલ પેટ્રિયાર્કલ સ્ટ્રક્ચર છે જેને કારણે આ પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે. પણ બીજી બાજુ મીડિયામાં પણ એમનું પોર્ટ્રેયલ જે થવું જોઈએ નથી થતું. ચૂંટણી દરમિયાન ઓલવેઝ 1-1.5 મહિના જો તમે ચૂંટણીના જેટલા પણ લગતા સમાચારો જો ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો એમાં બહેનોને લગતા, ઇવન જે બહેનો ચૂંટણીમાં ઊભા રહેવાના છે, ઊભા રહ્યા છે, એ શું કામ કરી રહ્યા છે, લોક સંપર્ક કેવી રીતે કરી રહ્યા છે, એ બહેનો વિશેના સમાચાર છે એ બહુ ઓછા પ્રમાણમાં આવે છે. મોટા ભાગે જુઓ તો એ પુરુષો જે ચૂંટણીમાં ઊભા રહેવાના હોય, ઊભા રહ્યા છે, એમના વિશેના જ સમાચાર વધારે આવે છે. એટલે આની અંદર પણ એક આપણે જોઈએ તો મીડિયા, કોર્પોરેટ હાઉસીસ અને મની અને મસલ પાવરનો એક વિશેષ સર્કલ છે કે સ્ત્રીઓ એ માધ્યમો સુધી, જે સ્ત્રીઓ રાજકારણમાં છે, એ નથી પહોંચી શકતી. અને પક્ષો પણ જે બહેનો ઉમેદવારો ઉભી હોય છે એની પાછળ એટલો ખર્ચો નથી કરતા જેટલો પુરુષો પાછળ કરતા હોય છે, એમના પોર્ટ્રેયલ પાછળ કરતા હોય છે. એટલે આ બહેનોની પણ વિઝિબિલિટી વધે એવું મને લાગે છે કે સ્થાનિક અને નેશનલ મીડિયાએ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. તો બીજી બહેનો પણ આ પોલિટિકલ પ્રોસેસમાં જોડાવા માટે વધુ એમને રસ પડશે. બીજી વાત એ છે કે અભ્યાસ કર્યો ત્યારે એ પણ જોયું કે જે 18 થી 25 વર્ષની સ્ત્રીઓ છે એ સૌથી વધારે પોઝિટિવ છે. એ એવું માને છે કે બહેનો વધશે તો દેશમાં પોઝિટિવ ચેન્જ આવશે. એટલે આ જે યંગ વોટર્સ છે એને પોલિટિકલી એનલાઇટન કરવાની, પોલિટિકલ પ્રોસેસ જે છે એની મેઇન સ્ટ્રીમમાં લાવવાની બહુ મોટી જરૂરિયાત છે. અને એના માટે જ એક પ્રેશર ઊભું થવું જોઈએ કે જે યુનિવર્સિટી પોલિટિક્સ છે કે શાળાઓમાં ચૂંટણી થતી હતી, એક લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ જે
દીકરીઓને એમ્પાવર કરવાની, જાહેરમાં બોલતા કરવાની, પોતાની વાત રજૂ કરવાની, એ જ્યાં સુધી નહીં વધે ત્યાં સુધી આ રિફ્લેક્ટ નહીં થાય. એટલે જો 33% રિઝર્વેશન આવી પણ જશે તો પણ આ જે ખરેખર પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ ની જે વાત છે એ રિફ્લેક્ટ નહીં થઈ શકે એવું લાગે છે. એટલે આ 18 થી 25 નું જે એજ ગ્રુપ છે, એ એજ ગ્રુપની છોકરીઓ છે, એને પોલિટિકલી એમ્પાવર કરવાની બહુ તાતી જરૂરિયાત છે. એટલે પક્ષોએ પણ પોતાના બેઝમાં આ યંગસ્ટર્સને ઇન્વોલ્વ કરવા, યુવા પેઢીને ઇન્વોલ્વ કરવી, એમાં પણ સ્ત્રીઓની કે જે પોતાની વાત હવે મુક્ત રીતે રજૂ કરતી થઈ છે એજ્યુકેશન અને એજ્યુકેશનલી જે એમ્પાવરમેન્ટ આવ્યું છે એને કારણે, તો એ વધારે સક્ષમ બનશે અને રાજકીય મુખ્ય પ્રવાહમાં આવશે. અને આખી પ્રોસેસ એવી છે કે યુનિવર્સિટી, પછી શહેરી જે રાજકારણ છે એમાં, અથવા તો ગ્રામ્ય લેવલે જે રાજકારણ છે એમાં, અને પછી એ વસ્તુ વિધાનસભા કે લોકસભામાં વધારે સારી રીતે રિફ્લેક્ટ થઈ શકશે. કારણ કે અત્યારે એ પણ એટલું જ મહત્વનો ટ્રેન્ડ છે કે એવી બહેનોને રિઝર્વેશન જે આવી ગયું લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટમાં, પછી પેલા ભાઈ જે પહેલા ચૂંટાઈ ગયા હતા, એમની પત્ની, એમની બહેન, એમની મમ્મી, એને ટિકિટ આપવા માટે શોધવામાં આવે છે. પણ ખરેખર એવો અનુભવ છે મારો કે એવી કેટલીય બહેનો છે જે ખરેખર કામ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક અસારવાની એક કોર્પોરેટર બહેન હતી જેનો મને પરિચય થયેલો, તે અસારવાની 108 તરીકે જાણીતી હતી. કારણ કે એ સ્ત્રી ક્યાંય પણ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ થયો હોય ત્યાં બહુ જ બધા દેવી પૂજક સમાજના ત્યાં લોકાલિટીઝની અંદર બહુ જ પ્રશ્નો બધા થતા હતા, દારૂ પીને મારવાના ને બધા. ત્યારે એ સ્ત્રી 108 થઈને ત્યાં પહોંચતી હતી અને એ સ્ત્રીને પોલીસ કમ્પ્લેન કરવા લઈ જતી હતી, એટલે એનું નામ 108, અસારવાની 108 હતું. તો આવી બહુ બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બહેનો છે. અને એ સ્ત્રીનું કોઈ જ પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ નહોતું, એ પણ એ જ ચાલીમાંથી આવતી સ્ત્રી હતી. એટલે સેવા સાથે પણ કામ કરતી વખતે મને ઘણી વાર એવા અનુભવ થયા કે એટલી બધી બહેનો એવી હોય છે કે કચરા અને કાગળ વીણવા વાળી બહેનો નો જે સમુદાય છે એમાંથી પણ, જે એટલી બધી વોકલ છે, પોતાના પ્રશ્નો બહુ સારી રીતે રજૂ કરી શકે છે. શાકવાળી બહેનો છે, ફ્રૂટવાળી બહેનો છે, પાથરણા પાથરીને પોતાની નાની નાની વસ્તુઓ વેચે છે જે બહેનો 3 દરવાજા અને બીજા જે નૈસર્ગિક બજારો છે એની અંદર. તો આ બહેનો પોતાની વાત અને પોતાને સંગઠિત કરવાની બહુ મોટી ક્ષમતા ધરાવે છે. એટલે રાજકીય પક્ષોએ પણ બહુ મહેનત કરવાની થોડીક જરૂર છે. આવા બહેનોને વધુ જો પ્રોત્સાહિત કરે તો આ આખી પોલિટિકલ પ્રોસેસ ખરેખર વધુ જેન્ડર સેન્સિટિવ બની શકે. અને આ માટે મીડિયાનો રોલ બહુ જ અગત્યનો છે કે બહેનોને વધુ ને વધુ જે માધ્યમો છે, જે બહેનો અત્યારે છે રાજકારણમાં આવવા માંગે છે, એને વધુ ને વધુ વિઝિબિલિટી એની વધે, એના કામની વિઝિબિલિટી વધે. ફક્ત કોઈ ઘટના થાય ને એની ચર્ચામાં એને ભાગ લેવા બોલાવી દેવા એ નહીં, પણ એના વિસ્તારોમાં શું કામ કરે છે. કારણ કે અભ્યાસ એ પણ કહે છે કે બહેનો જે સ્થાનિક પ્રશ્નો છે એને વધારે મહત્વ આપે છે. એટલે પીવાના પાણીના પ્રશ્નો હોય, રોડ રસ્તાના કે ગટરના પ્રશ્નો હોય, એ બહેનો વધુ સારી રીતે એને એડ્રેસ કરે છે. તો આ છે એ બધી બાબતો છે એ વધુ ને વધુ જો આવે જે મુખ્ય ધારા છે મીડિયાની, તો મને લાગે છે કે આપણે વધુ જેન્ડર સેન્સિટિવ પોલિટિકલ સિસ્ટમ બનાવી શકીએ. પોલિટિકલ પાર્ટીને પણ જેન્ડર સેન્સિટિવ થવા માટે આપણે એક પ્રેશર ગ્રુપ ઊભું કરી શકીએ. અને મીડિયાનો રોલ એક પ્રેશર ગ્રુપ ઊભું કરવાનો પણ છે આપણા સમાજમાં, કે જેથી રાજકીય પક્ષો ઉપર એક પ્રકારનું દબાણ ઊભું થાય કે બહેનોને સ્થાન આપવું જરૂરી છે. બહેનોને રાજકીય પક્ષમાં તમારે આર્થિક સહભાગીદારીતા આપવી જરૂરી છે. અને જ્યાં સુધી ઇવન તમે એને પાવર પોઝિશન આપો પણ તમે એને આર્થિક સહભાગીદારીતા જેમ કુટુંબમાં નથી મળતી, જેમ રાજકીય આખા માળખામાં નહીં મળે, ત્યાં સુધી પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ એ શક્ય નથી. મારું વક્તવ્ય અહીંયા પૂરું કરીશ. અને તને ફરી પાછી આ પેનલ ડિસ્કશન છે એટલે ચોક્કસ તને પાછી આમંત્રણ આપીશ.
મીનવાઇલ મને લાગે છે કે એમીબેન પાસે તો બહુ જ અનુભવ છે અને એક્ટિવ પોલિટિક્સમાં આવેલા છે, એટલે ઘણું બધું તે જે મુદ્દાઓ મૂક્યા છે એની સરસ રીતે એ વાત અને જવાબ, એટલે જ કદાચ આગ્રહ રાખેલો કે હું પહેલા બોલું અને પછી એમીબેન બોલે. તો પણ મારો એક પ્રશ્ન તને એ થશે મહાશ્વેતા કે તું આટલું બધું જ્યારે જાણે છે, પોતે કેમ ક્યારે પોલિટિક્સમાં જોડાવાનો વિચાર નથી કરતી? આઈ વિશ કે વી આર લુકિંગ ફોરવર્ડ કે તારા જેવા લીડર્સ પણ પોલિટિક્સમાં આવે. Okay, so let me introduce Amee-બેન. Amee-બેન કે અમીબેન, આપણે અમીબેનને પૂછીશું કે તમને શું કહેવું ગમે. Dr. Amee Yajnik, Member of Parliament. She is a senior advocate in the Gujarat High Court. I think she was also Vice President of the All India Women Lawyers. She has authored a number of books on varied issues relating to discrimination against women. And I must tell that she is a recipient of Ladli Media Award for her column promoting legal literacy in the year 2011-12. This is very important because આપણે જે આખી વાત થઈ એમાં પોલિટિકલ અવેરનેસની સાથે સાથે લીગલ લિટરસી ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું તમારી કોલમ રેગ્યુલર વાંચતી, એનાથી ઘણું બધું માહિતગાર થવાતું હતું. અને હવે ફરી પાછા તમે જ્યારે ફુરસદે આવી કોઈ કોલમ શરૂ કરશો તો ફરી પાછા અમે તમારા વાચકો બનીશું. પણ મોસ્ટ વેલકમ એમીબેન. અને ઘણા બધા ઇસ્યુઝ જે એક સંશોધનના ભાગરૂપે રજૂ કર્યા મહાશ્વેતાએ, તમે એનો પ્રેક્ટિકલ ઘણા બધા એના જવાબો તમે આપી શકશો. અને એ સિવાય પણ ખાસ કરીને પોલિટિક્સમાં કેમ બહેનો નથી આવતી, એ સિવાય આપણું જે આ રિઝર્વેશન બિલ જે 2010 થી પેન્ડિંગ છે, રાજ્યસભાએ તો એને મંજૂર કરી દીધું પણ લોકસભાએ નથી મંજૂર કરી રહ્યું, એનું શું કારણ છે, એક તો એ પણ તમે એના વિશે વાત કરશો. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ આભાર માલતીબેન. પણ મારી કોલમ હજુ ચાલુ છે, દર મંગળવારે નારીમાં આવે છે. અચ્છા, એ છાપું બદલાઈ ગયું. છાપું બદલાઈ ગયું છે, કન્ટિન્યુઅસલી લખું છું અને ખાસ કરીને સાદી ભાષામાં લખું છું જેથી બહેનો વાંચે તો એમને શું કરવું ને શું ના કરવું એની થોડો ખ્યાલ આવે. ગૌરાંગભાઈ અને મહાશ્વેતા અને બંનેને સાંભળીને લાગ્યું કે હું પાછી પેલું જે સેવા સંસ્થાઓ જોડે કામ કરતી હતી અને લીગલ કેસીસ કરતી હતી ત્યાં પહોંચી ગઈ પાછી, એવું મને લાગ્યું. પણ ગૌરાંગભાઈની બધી જ વાત આજે પણ એ જ રીતે છે. તમે ગર્લ ચાઇલ્ડ રેશિયો જુઓ કે દૂધ પીતી કરી કો, અને આજે જે એમને સમાચાર બતાવ્યા છે, આવ્યા છે એક ન્યૂઝપેપરમાં કે કઈ રીતે પીસીપીએનડીટી એક્ટનું સાવ જ એટલે એનું બિલકુલ અવગણના થઈ ગઈ છે, એ રેટ સાથે આપ્યા છે. એટલે એ બતાવે છે કે આપણી સામાજિક માનસિકતા શું છે. અને મહાશ્વેતાએ તો એકદમ કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ કરીને મૂકી દીધું. અને શરૂઆત જ એણે એવી રીતે કરી કે વર્કર્સ બતાવ્યા એણે, પછી લોકલ બોડી ઇલેક્શન્સમાં કે લોકલ બોડી લેવલે આપણી જે ગવર્નન્સ મોડલ છે કે જે ગ્રામ્ય જે લેવલે બહેનો આવે છે, સરપંચ પણ થાય છે, અને પછી જે આગળ જતા એ ક્યાં અટવાઈ જાય છે. અને ત્રીજું કે કેવી રીતે બહેનો આવી નથી શકતી રાજકારણમાં અને પછી એમની જોડે શું વ્યવહાર થાય છે, એનું ઓબ્ઝર્વેશન બહુ જ સાચું છે. અને ઘણી વખત એના ઓબ્ઝર્વેશન વખતે મને થોડું દુઃખ પણ થયું કે આપણે આટલા બધા આગળ વધી ગયા છીએ. હું અત્યારે બધાને કોઈને કોઈ લેક્ચરમાં હમણાં હતું મારે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં, ત્યારે પણ કીધું કે ત્રીજા દાયકામાં છીએ આપણે 21મી સદીમાં, અને તમે મને અત્યારે વોશિંગ્ટન થી સાંભળી રહ્યા છો, હું અત્યારે ઇન્ડિયામાં છું, અને એટલા નજીક આપણે આવી ગયા છીએ. તે છતાં આપણે ચર્ચા એ રીતે કરી રહ્યા છીએ કે બહેનોને જે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગનો ઇસ્યુ થઈ રહ્યો છે તો બહેનોને સહન પણ કરવાનું આવે છે, વિમેન એઝ વિક્ટિમ્સ, અને વિમેન કેવી રીતે એમાં મદદગારી કરી શકે. તો આપણે કેવી ચર્ચા કરી રહ્યા છે. પણ એમાં સૌથી વધારે વાત આવીને પોલિટિક્સની આવીને દરેક જગ્યાએ ઊભી રહે છે, એટલા માટે કે પોલિટિકલ સ્ફિયર એટલે મારી દ્રષ્ટિએ કે જ્યાં તમે ડિસિશન લઈ શકો. અને જો ડિસિશન મેકિંગમાં જો 50% આબાદી જે હોય એ ના ભાગ લઈ શકતી હોય તો એ જે મેજોરિટી 50% છે એ આખા જ 100% માટે ડિસિશન લે તો શું એ ડિસિશન ન્યુટ્રલ હોઈ શકે, એ ડિસિશન બધા માટે બરાબર હોઈ શકે? ધેટ ઇઝ ધ ક્રક્સ ઓફ ધ હોલ થિંગ.
અને એટલે જ્યારે મહાશ્વેતાએ કીધું કે ફેમિલીથી ચાલુ કરીએ ત્યારે પણ મને એ જ વાત યાદ આવી. અને એને જે દાખલો છેલ્લે આપ્યો કે મોલમાં જઈએ અને ત્યારે જોઈએ કે બહેનો બધું સામાન ભરીને લઈ જતી છે, ત્યારે મને પણ ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે શું એ નાનું ટીવી મોટું ટીવી લેવું એ પોતે નિર્ણય કરે છે કે ઘરેથી નિર્ણય કરીને આવ્યા છે કે કોઈ કાર્ડ પેમેન્ટ કરે છે ઘરની મોટી વ્યક્તિનું, એ પોતે આર્થિક રીતે સદ્ધર છે કે ડિસિઝન લઈ શકે છે. એટલે આ બધા નાના નાના નિર્ણયો છે જે ફેમિલીમાં થાય છે. એ જ વસ્તુ બહાર પર્કોલેટ સમાજમાં અને પોલિટિકલ એરિનામાં થાય છે. હવે હું રાજકારણમાં જે મહિલાઓ છે એની વાત કરતા પહેલા હું એક દાખલો એટલા માટે આપીશ કે હું વકીલાતમાં વકીલ છું ત્યારે પણ જ્યારે વકીલાતમાં જોડાઈ ત્યારે બહેનો બહુ જ ઓછી હતી, હાર્ડલી કોઈ હતી. એટલે મેં હમણાં અત્યારે લગભગ 33 વર્ષની પ્રેક્ટિસ મારી થઈ. એટલે આપ સમજી શકો છો કે કયા દાયકામાં મેં પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરેલી, ત્યારે કોઈ નહોતું. અને હું જ્યારે કોર્ટમાં જાઉં ત્યારે મને ક્યારેક કોઈ એવો વિચાર નહોતો આવે કે હું એક વુમન છું. પણ 2000ના દાયકામાં જ્યારે વર્લ્ડમાં ચાલુ થયું જેન્ડર ઉપર, જેન્ડર ઇક્વાલિટી ઉપર, વિમેન ઉપર, ત્યારે મને લોકો પૂછવા માંડ્યા કે તમને મહિલા તરીકે, એક વકીલ મહિલા તરીકે કેવું લાગે છે. ત્યારે પહેલી વાર મને એવું લાગ્યું કે હું એક મહિલા વકીલ તરીકે મને જોઈ રહ્યા છે. મને ત્યાં સુધી ખ્યાલ જ નહોતો. એટલે મેં કીધું હું એક મહિલા છું અને વકીલ થઈ ગઈ છું, એટલે કદાચ મહિલા વકીલ છું કે વકીલ છું પણ મહિલા પણ છું એટલે તમે મને પ્રશ્ન પૂછો છો. એટલે એ બહુ એક કોમ્પ્લિકેટેડ ઇસ્યુ થઈ ગયો. પણ એ અત્યારે હું આ પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાં એ કહી રહી છું કે જે વસ્તુ તમે કોઈ ક્ષેત્રમાં અનુભવ કરો છો એ જ વસ્તુ અનેક ઘણી રીતે રાજકીય ક્ષેત્રમાં જોવા તમને મળે છે. લોકલ બોડી ની જ્યારે વાત કરી મહાશ્વેતાએ, ત્યારે તો આપણે એક વસ્તુ સમજી લઈએ કે કાયદાએ મૂકી દીધું છે. એટલે તમારે ના છૂટકે એક મહિલાને ટિકિટ આપવી પડે છે અને એને એક ઇલેક્શનના મોડમાં લાવવી પડે છે. એટલે તમે ગામમાં કે એ જગ્યાએ શોધો છો કે તમારે કઈ મહિલા જોઈએ, તમે આગળ પડતી મહિલા કોણ છે, ત્યારે તમને લગભગ કોઈ સેવાભાવી મહિલા હોય, સોશિયલ વર્કર હોય, એ જ તમને દેખાય. કારણ કે એ સમાજ જોડે જોડાયેલી છે. એ બહાર નીકળે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ આપણા ત્યાં કૂવામાં પાણી નથી તો કેવી રીતે લાવીએ, શું કરવું પડે. તો એ બધી વ્યક્તિઓ કે બીજી કોઈ બહેન હોય કે ભાઈ કોઈને પ્રેગ્નન્સી હોય ને કોઈને દવાખાને જવાનું, તે મહિલા કાયમ તત્પર રેડી હોય છે. તો એ મહિલા આગળ પડતી કહેવાય છે અને એટલા માટે તમે એને ચાન્સ આપો છો. તો એ જાતની વ્યક્તિઓને, મહિલાઓને ચાન્સ મળ્યો આ લોકલ બોડી ઇલેક્શન્સમાં. 73rd ને 74th એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું ને કોન્સ્ટિટ્યુશને કીધું કે ના, મહિલાને તમારે લોકલ ગવર્નન્સમાં ભાગીદાર બનાવવાની જ, અને એ ડિસિઝન તમારી જોડે બેસીને લે જ. એટલા માટે તમે આજે મહિલાને ચાન્સ આપ્યો. જો કાનૂન ના આવ્યો હોત એ વખતે તો આજે પણ ધારો કે સવિતાબેન સારામાં સારું કામ કરતા હોત ગામમાં, પણ તમે એને ટિકિટ ના આપત. તમે કહેત કે ના, સવિતાબેન નું સન્માન કરીએ, સવિતાબેનને કોઈક વાર એકાદ ફૂલ આપી દઈએ, પણ તમે એને ચીફ ગેસ્ટ કે સરપંચ તરીકે તો ક્યારેય એને ચાન્સ ના આપત. તો આ કાયદો આવ્યો જ્યારે 90ની સાલમાં રાજીવ ગાંધીજી લઈ આવ્યા કે ના, આ લોકોને તમારે ભાગીદાર બનાવવા જ પડશે, ત્યારે થયું. હવે એ જ વસ્તુ આપણે માંગી રહ્યા છીએ કે વિધાનસભામાં અને લોકસભામાં મહિલાને 33% તમે એની રિઝર્વેશન આપો તો કદાચ મહિલા આગળ આવે, લડે, પછી જીતે અને પછી તમારી જોડે ગવર્નન્સમાં ભાગ લે અને ડિસિઝન લઈ શકે. પણ એ બહુ દૂર લાગે છે, કારણ કે 2 વાર ટ્રાય કર્યો અને છેલ્લી વાર તો રાજ્યસભામાં પસાર પણ થયું, પણ લોકસભામાં પસાર નથી થતું. સામે સામે તમે જુઓ તો અત્યારે ઘણી બધી મહિલાઓ તમને લોકસભામાં જોવા મળશે, વિધાનસભાઓમાં જોવા મળશે દરેક રાજ્યની. અને અત્યારે તો જે રૂલિંગ પાર્ટી છે એની પાસે બહુમત છે, પણ એ રિઝર્વેશન માટે 1/3 રિઝર્વેશન લાવવા માટે તૈયાર નથી. એટલી બધી વાર માંગણી કરી પણ પોલિટિકલ રિઝર્વેશન લાવવા માટે 33% માટે એ લાવતા જ નથી બિલ. એટલે ત્યાં તમને ઈચ્છા શક્તિ ઓછી દેખાય છે. ત્યારે મને ગૌરાંગભાઈનું ઓબ્ઝર્વેશન યાદ આવ્યું કે રસ્તા ઉપર બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના પાટિયા પણ બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે. તો જ્યારે વિમેન વર્કર્સ આટલી બધી કપરી પરિસ્થિતિમાં સમાજની આ વ્યવસ્થા હોય કે જ્યારે સવારથી રાત સુધી બહેનને ફેમિલીનું ડોમેસ્ટિક વર્ક કરવાનું હોય, એની પાસે એક્સેસ ટુ ઇન્ફોર્મેશન સાવ ઓછું હોય. અત્યારે કદાચ
ઇવન એલિટ વિમેન પાસે હોય તો બી મને નથી લાગતું કે સમાજની આ બધી જે વિમેન વોટિંગ કરવા જાય છે એ વોટ્સએપ કે યુટ્યુબ જોઈને કદાચ થોડીક શિક્ષિત થઈ હોય અમુક રીતે પોલિટિક્સ માટે, પણ તમે એમને એ વિષય ઉપર પૂછો તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે એમનું પાસે લેક ઓફ નોઈંગ, આપણે એવું કહીએ કે જાણવાની જે ઉત્સુકતા છે કે આ વિષય ઉપર સમજવા માટે એમને તત્પરતા જોઈએ એ મને દેખાતી નથી. અને આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે તમે એમ કહો કે ભાઈ વિમેન બહાર આવે અને પોલિટિકલ લીડરશિપ લે, તો મને પણ અત્યારે થોડું એવું લાગે છે કે જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ છીએ 21st સેન્ચુરીમાં, એમ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડા આપણે પાછા જઈ રહ્યા છીએ આગળ જવાને બદલે. એવું મને, આઈ થિંક માય રીડિંગ માઇટ બી કમ્પ્લીટલી રોંગ, પણ મેં જ્યારે નિર્ણય લીધો કે મારે એક્ટિવ પોલિટિક્સમાં જવું છે તો એક જ કારણસર લીધો હતો, કારણ કે ન તો મારા ફેમિલીમાં કોઈ લોયર પણ છે ને ન તો કોઈ પોલિટિશિયન પણ છે, પણ ટુ મચ ઓફ એનાલિસિસ મેં કર્યું, સોશિયલ એનાલિસિસ, લીગલ એનાલિસિસ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એનાલિસિસ અને સિવિલ સર્વિસીસનું, અને પછી બધી જ કાંઈના ઇકોનોમિક એનાલિસિસ. તો મને પોલિટિકલ છેવટે એવું આવે કે જ્યાં સુધી પોલિટિકલ વિલ ના હોય ત્યાં સુધીમાં આ કોઈ પણ જગ્યાએ તમે રિફોર્મ્સ ના લાવી શકો. તો મને થયું કે લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ઇઝ ધીસ એકચ્યુઅલી, અને એટલે વન ફાઇન ડે આઈ ડિસાઇડેડ, બટ બીકોઝ આઈ બિલીવ ઇન ગાંધીજી, આઈ ફોલો હિઝ પ્રિન્સિપલ્સ ને બધું, એટલે આઈ જોઈન્ડ અ પર્ટિક્યુલર પાર્ટી. પણ ત્યાં તમે જઈને અત્યારે બી જેમ મહાશ્વેતાએ જોયું તો વિમેન જેટલી જોઈએ એટલી વધી નથી કોઈ જગ્યાએ, કોઈ પણ પાર્ટીઝમાં. હા, રૂલિંગ પાર્ટી હોય એટલે એને એક એજ હોય છે કે ત્યાં વધારે બહેનો જોડાવા જાય ને લાગે કે ભાઈ અહીંયા જરા રિઝલ્ટ સારું આવે છે, પણ અલ્ટિમેટલી તો એમને જે કાર્ય કરવાનું હોય છે એ જ કરવાનું હોય છે. નિર્ણય શક્તિ નથી હોતી કે ભાઈ હું કોઈ બીજી બેનને લઈ આવું ને એને તમે ટિકિટ આપો, અને ટિકિટ આપ્યા પછી એ મહિલા જે પોલિટિશિયન છે એ બધી જ જગ્યાએ એને રિસોર્સિસ, કોઈ પણ જાતના સંસાધનો મળે તો એ નિર્ભર હોય છે પાર્ટી ઉપર. એટલે એ પહેલું ફેક્ટર છે કે વિમેનને પહેલા તો ટિકિટ માટે એને દેખીતી વિઝિબલ હોવી જોઈએ વુમન, અને એને કંઈક કરેલું હોવું જોઈએ કે કોઈ એક સ્ટેન્ડિંગ હોવું જોઈએ એવું એક પોલિટિકલ પાર્ટી માનતી હોય છે, અને ત્યારે એને એ ટિકિટ આપતી હોય છે. અને ટિકિટ આપ્યા પછી એનો જે સંઘર્ષ ચાલુ થાય છે કે ભાઈ એને સમાજમાં પ્રૂવ કરવું પડે કે મને ટિકિટ આપી છે અને હું તમારી ત્યાં આપણા વિસ્તારમાં કે હું એક રાજકીય લીડર તરીકે ઉભરી આવીશ, જીતી શકું છું, તો તમારી પાસે હું એવી અપેક્ષા રાખું છું. એ અપેક્ષા માટે પણ એને એટલું બધું એ પૂરી ઉતરવા માટે એટલું બધી મહેનત કરવી પડે છે. એટલે ત્યાં જ તકલીફના પાર શરૂ થાય છે. પહેલા તો રિસોર્સિસ એટલે સંસાધનો, સેકન્ડ થિંગ કે એનું જે પોલિટિકલ રીડિંગ હોવું જોઈએ, એને જે એક્સેસ હોવો જોઈએ જે ઇન્ફોર્મેશનનો, જે નોલેજનો, એના માટે મને લાગે છે કે જે આપણી પાસે જે મટીરિયલ હોવું જોઈએ એ વિમેન સુધી પહોંચે તો પણ એ વિમેન એની કન્ડિશન નથી થઈ શકતી. એટલે આપણે એવું એક્સપેક્ટ કરી લઈએ કે હા વિમેનને તમે એમ્પાવર કરી દો છો અને એને એક આપી દઈએ છે કે ટિકિટ આપી દીધી કે ભાઈ તું લડ, પણ એ ત્યાં સુધી લડીને જીતી શકીને પછી પણ એનો સંઘર્ષ ચાલુ રહે છે, and that will be only for a particular period, જે 5 years માટે હોય. તો પછી શું? એટલે આ બધા જે પ્રશ્નો બહેનની આગળ આવે છે એને આટલું બી કહેતા અને એ સમજાવતા એ ઇન્ટરેક્શન ને ડિસ્કશન ને એની જરૂર હોય છે. એ કેવી રીતે કરે અને કેવી રીતે મેળવે વિધિન ધ ફેમિલી, આઈ થિંક નોટ ઓલ ધ ટાઈમ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને જ્યારે વ્યક્તિ બહાર આવે છે તો પાર્ટીમાં ભાઈ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. મહાશ્વેતાના બધા રીડિંગ્સ આઈ અગ્રી વિથ હર, પણ એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું ને વધારે બહેનોને કેવી રીતે જોડવી એ બહુ એક કષ્ટદાયક વાત છે. પણ બીજી વાત એક જે અઘરી વાત છે એ કે જ્યારે એક વુમન લીડર થઈ જાય છે, ધારો કે સેકન્ડ ગ્રુપની એમણે વાત કરી કે લોકલ બોડી ઇલેક્શનમાં જીતી જાય છે, તો હું એક મીટિંગમાં ગઈ હતી અને ત્યાં બધા જ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ હતા અને મારી જોડે એક બિલકુલ રૂરલ એરિયામાંથી આવેલા બેન હતા. એટલે મને થયું કે એમને પૂછું, એટલે મેં કીધું બહુ જ મને આનંદ થયો, તમે એકલા જ છો અહીંયા આટલી મોટી મીટિંગમાં, બધા કલેક્ટર્સ છે, કમિશનર્સ છે ને બીજા બધા ઓફિસર્સ આવ્યા છે, તમે પણ આવ્યા છો, તો તમે બધી મીટિંગ એટેન્ડ કરો છો? એટલે એમણે બહુ આમ ખાસ જવાબ ના આપ્યો. એટલે મેં કહ્યું તમે બધા જ્યાં તમને બોલાવે છે ત્યાં બધા નિર્ણય લેવા માટે ને બધા ભેગા થાય ત્યારે, એટલે એમણે તરત જ પાછળ જોયું, એટલે એમના હસબન્ડ બેઠા હતા અને એમના હસબન્ડે કીધું કે હા જાય છે બધે, કે કહે ને તું
કે જાય છે બધે. એટલે ત્યારે તમને લાગે કે જે આ એક્સટેન્ડેડ એમને મદદ લેવી પડે છે, ત્યારે આપણને થાય કે એમ્પાવરમેન્ટ તો બહુ દૂરની વાત છે, અને કન્ટિન્યુઅસ શી નીડ્સ સપોર્ટ, શી નીડ્સ ગાઈડન્સ. અને એ કયા સંજોગોમાં શી વોઝ ઇલેક્ટેડ ઓર સિલેક્ટેડ અને ત્યાં છે, એ બહુ જ વિચારવા જેવી વાત છે. એક સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો પાર્લામેન્ટમાં મિનિસ્ટરને કે 30 વર્ષ થયા પંચાયતી રાજને, તો કેટલી બહેનો અત્યાર સુધીમાં સરપંચ થઈ? તો મિનિસ્ટરે જવાબ આપ્યો છે, રિટર્ન જવાબ, કે લગભગ 30 વર્ષમાં 1 લાખ ઉપર 1,17,000 જેટલી બહેનો સરપંચ થઈ. તો મને પણ એવો વિચાર આવ્યો કે જો 1 લાખ ઉપરની બહેનો જો સરપંચ થઈ હોય તો એમની સરપંચની જે કેરિયર પૂરી થઈ એ પછી એમને આગળ શું મળ્યું? તો એ ત્યારે મહાશ્વેતાનો પ્રશ્ન આવે છે કે આફ્ટર ધેટ દે ડોન્ટ નો શું કરવું, કારણ કે દેન પછી આગળ અગર જો ફરીથી 33% હોત તો કદાચ એની હિંમત થાત, એને ભેગું કરેલું જે એનું નોલેજ હોય, એક્સપિરિયન્સ હોય, તો કદાચ એ વિધાનસભા માટે એને સિલેક્ટ કરવામાં આવત. પણ હવે આગળ રિઝર્વેશન નથી એટલે એનો ટેન્યોર પણ આમ જોવા જાવ તો ત્યાં પૂરો થઈ જાય છે. બીજું કે મારી પાસે જેટલી સ્ટડી આવી છે અને મેં જેટલા લેક્ચર્સ આપ્યા છે સરપંચની પંચાયતી રાજ ઉપર, તો બહેનોને જે કડવા અનુભવ થયા હોય છે એ વખતના પીરિયડમાં અને એમની જોડે જે રીતે વર્તન કરવામાં આવ્યું છે, એ લોકો એમ વિચારે છે કે મારે હવે ફરીથી આમાં પડવું નથી, હું મારા ગામ લેવલે કામ કરીશ, એવું પણ બહુ જ મારી પાસે આવે છે. તો આ રહી તો લોકલ બોડી ઇલેક્શન્સની વાત. પણ જ્યારે હું અત્યારે પાર્લામેન્ટમાં જોઉં છું ત્યારે મને ચોક્કસ મને ગમતું નથી આ ઓબ્ઝર્વેશન કરવું, પણ અનાયાસે મારાથી થઈ જાય છે કે ઘણી બધી મહિલા જે એકદમ જ આવી હોય છે એ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ ફેમિલી જોડે દે આર અટેચ્ડ, અને એટલા માટે એમને આ જે મળી જાય છે બધી જ જાતનું બેકગ્રાઉન્ડ મળે છે, એક્સેપ્ટન્સ થઈ જાય છે સોસાયટીમાં, પ્લસ એમને આ જે બધા પ્રશ્નો મહાશ્વેતાએ કીધા એ નડતા નથી, કારણ કે એમને કોઈ આંગળી ચીંધે નહીં, એમની સામે કોઈ બોલે નહીં, એમનું કોઈ ગમે તેમ વર્તન કરે નહીં એમનું, તો એ લોકો એક કકુંડ પ્રોટેક્શનમાં હોય છે. કારણ કે હું સતત મારે કમ્પેર કર્યા કરતી હોઉં છું જ્યારે બી હું હોઉં ત્યારે કે આ વ્યક્તિની જોડે કોઈ એવું વર્તન નથી થતું, પછી તમને ખ્યાલ આવે કે આ રીતનું બેકગ્રાઉન્ડ છે. અને આમ જોવા જાવ તો એક સારી પરિસ્થિતિમાં છે એટલે એમને નથી થતું, પણ જે લડીને સંઘર્ષ કરીને આવી હોય કે ભાઈ ફેમિલી ફ્રન્ટ ઉપર પણ એને તકલીફ વેઠી હોય, ત્યાં પણ એને સમજાવવાનું હોય, સોસાયટીમાં સમાજમાં વોટ લેવા ગયો ત્યારે પણ એને સમજાવવાનું હોય, અને આવીને પાર્ટીમાં પણ એને એની જગ્યા બનાવવાની હોય, અને કન્ટિન્યુઅસ એ કશમકશ હોય કે એને કઈ રીતની લીડર સમજે છે આ પુરુષ પ્રધાન સમાજ ને પુરુષ પ્રધાન પાર્ટી. પેટ્રિયાર્કલ માઇન્ડસેટ ઇઝ ઓલ ઓવર, એવરીવેર ઇટ ઇઝ ધેર. એટલે મને નથી લાગતું કે ઇવન આ વિમેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એમાં બી એક પેટ્રિયાર્કલ માઇન્ડસેટ છે વિચ આઈ એમ સીઈંગ એવરીવેર. એટલે ખાલી મેન ને વિમેન ની વચ્ચે નહીં, ઓનલી વિમેન હોય ત્યાં પણ એક માઇન્ડસેટ એવો આવી જાય છે. એટલે સમવેર આ માઇન્ડસેટ એવી રીતે ઓપરેટ કરે છે, આઈ ડોન્ટ નો વર્લ્ડ ઓવર, પણ ઇન્ડિયામાં તો હું જોઈ રહી છું કે ઘણી વખત એમ થાય છે કે હજુ આપણે 18મી સદીમાં છીએ, 19મી સદીમાં છીએ, કે કોઈ ગ્લિમ્સીસ 17મી સદીના પણ આવી જાય છે. કારણ કે જયારે પીસીપીએનડીટી એક્ટની વાત થાય છે તો એ 17મી 18મી સદીની વાત છે. એટલે વુમનને આખી એ જે રીતે છે એ જ રીતે એને લેવી, એની શક્તિઓ સાથે એક્સેપ્ટ કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. એટલે ફેમિલીઝ વાળા લોકો જે છે કે કોઈની ડોટર છે, કોઈની વાઈફ છે, કોઈની સિસ્ટર છે, આઈ એમ સીઈંગ, કારણ કે તમે પણ ઇફ યુ ઓલ્સો ટેક આઉટ અ લિસ્ટ ઓફ ધ સિટિંગ મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ કે વિધાનસભામાં, અને કાં તો પાર્ટી બહુ સ્ટ્રોંગ છે અને એ કોઈ પણ મહિલાને ટિકિટ આપે છે તો એ લડીને જીતે છે, પણ એ એટલા પીરિયડ પૂરતું શું ડિસિઝન મેકિંગમાં લે છે ને ગવર્નન્સમાં લે છે. એ શિક્ષણ નીતિ, ધારો કે શિક્ષણ મંત્રી બનાવે છે તો શું એ શિક્ષણ નીતિ બહેનો માટે લાવી શકે છે, બાળકો માટે લાવી શકે છે? વિમેન એન્ડ ચાઇલ્ડ કમિશનરના મિનિસ્ટર તમે બની જાઓ તો શું તમે ચાઇલ્ડ મેરેજીસ માટે એક સ્ટ્રોંગ પોતે જ એકલા જ નિર્ણય કરી શકો છો? તો એ નથી થઈ શકતું. એટલે નિર્ણય શક્તિ માટે તો બહુ જ કપરો રસ્તો છે અને બહુ જ વાર લાગશે એવું મને લાગે છે. હા, પણ બહેનોને પોલિટિક્સમાં જોઈને કે પાર્લામેન્ટમાં જોઈને કે વિધાનસભામાં જોઈને એવું લાગે કે આપણે આગળ વધી ગયા છીએ કે વધી રહ્યા છીએ.
કઈ રીતે વધી રહ્યા છીએ એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે કેવું, કારણ કે એટલા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે ન જોઈતા કોમેન્ટ્સ આવે, ન જોઈતી તમારા વિશે બોલવાનું થાય, તમારે સતત તમારી જાતને પ્રોટેક્ટ કરવી પડે આ બધી વસ્તુથી, અને તમે સામે જવાબો નથી આપી શકતા, કારણ કે તમે પોલિટિક્સમાં કંઈક સારું કરવા માટે આવ્યા છો, તમે બીજી બહેનોનો હાથ પકડવા માટે આવ્યા છો, તો ત્યાં તમારે જો આ બધાનો જ સામનો કરવાનો હોય તો પછી એ સેકન્ડ લેવલે હોય કે થર્ડ લેવલે હોય કે વર્કિંગ લેવલે હોય, તો આ એનું એ જ થઈને ઊભું રહે છે. એટલે ઘણી બધી બહેનોને મેં એન્કરેજ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો જે મિડલ ક્લાસમાં હોય, શિક્ષિત છે, મારી જોડે હોય, કે તમે પોલિટિક્સમાં જોડાઓ. તો બહુ જ ખચકાતા મને, બહુ જ કે હું ઘરે પૂછીને કહીશ, એટલે અલ્ટિમેટલી નિર્ણય તો ઘરે જ થતો હોય છે કે એને ઘરની બહાર પગ મૂકવો પોલિટિક્સ માટે, તો એને બધાની રજામંદીની જરૂર હોય છે. જો સિંગલ વુમન નિર્ણય લે તો એના પાછા બીજા કારણો છે કે એને બીજા કારણોસર એટેક કરો તમે, કે ભાઈ હવે તો એકલા રહે છે, એમની પાસે પુષ્કળ સમય છે, એ તો સમય આપી શકે. એટલે આવી બધી જે ધારણાઓ બનાવીને મૂકી દીધી છે કે કોઈ વ્યક્તિ એકલી હોય તો એની પાસે પુષ્કળ સમય હોય ને એ આપી શકે, એ મને સમજ જ નથી પડતી કે આ બધાનું ખંડન કેવી રીતે કરવું. એટલે આ માનસિકતા જે ઘૂસી ગઈ છે માઇન્ડમાં, એના લીધે એટલી બધી જાતની એ માનસિકતા બધા જ લેવલે છે, વર્કિંગ વુમન માટે પણ છે અને વર્કિંગ પોલિટિશિયન માટે પણ એ જ છે ધારણા, અને વર્કિંગ લોયર હોય કે વર્કિંગ ડોક્ટર હોય એટલું તો વિચારે જ કે અચ્છા હવે એમણે તો આ જાતનો વ્યવસાય લીધો છે તો એમની પાસે તો પુષ્કળ ટાઈમ હોય, સ્કિનના ડોક્ટર છે ને એટલે એમને બહુ ઇમરજન્સી ના આવે, એટલે એમને ઘરે બહુ ચિંતા નહીં પરમિશન લેવાની. તો આ પોતે જ નિર્ણય લઈ લે, સમાજ જ પોતે નિર્ણય લઈ લે, પોતે જ નક્કી કરી લે. અને પછી જો તમે એમને પૂછો કે ભાઈ તમારું ભણતર કેટલું, તો એ તો વ્યક્તિ ભણી ના હોય, પણ એ આ નિર્ણય સમાજના પેરામીટર્સ ઉપર પોતે નિર્ણય કરી લે દરેક માટે. એટલે આ જે માનસિકતા છે મને લાગે છે ઇટ ઇઝ કંટ્રોલિંગ ધ પેટ્રિયાર્કી. એટલે વિમેન ઇન પોલિટિક્સમાં જે વિમેન આવી છે મને લાગે છે બહુ જ પુષ્કળ સંઘર્ષ કરીને ત્યાં પહોંચે છે. પહોંચ્યા પછી એને હંમેશા સતત એક ડર છે કે હું આગળ મારું શું થશે, વોટ વિલ હેપન આફ્ટર 5 years. એટલે મારે ફરીથી આઈ હેવ ટુ ટકાવી રાખવા માટે મને ટિકિટ મળશે કે નહીં, મને આ પાર્ટી ટિકિટ આપશે કે નહીં, મારો રેકોર્ડ જોશે કે નહીં. એટલે એ સતત પરફોર્મિંગ મોડમાં હોય છે કે મારે કામ સતત કર્યા કરવું પડે, મારે સતત કામ બતાવ્યા કરવું પડે. અને એ જ્યારે મીડિયામાં એને તો કમ્પેરિઝન મેલ પોલિટિશિયન જોડે થાય છે, ત્યારે આ તમે જુઓ તો એવું ના વિચારે કે અચ્છા તમે આટલા બધા મેલ્સની વચ્ચે તમને ટિકિટ મળી છે તો તમે એટલે શું તમે કેવી રીતે અહીંયા પહોંચીને કર્યું. તો આઈ થિંક થોડું વિમેનને એન્કરેજ કરવા માટે વી નીડ અ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ મીડિયા જર્નાલિઝમ. કન્ટિન્યુઅસલી જો તમે મેનની જોડે જ આપણે કે સરખાવ્યા કરીએ એના કરતા she has come out with some courage, with some differential qualities. તો મને લાગે છે કે મીડિયા would be doing good for other women. એ વુમનને તો હવે એ પહોંચ્યા છે જે મકામે પહોંચ્યા છે, પણ એ બીજી બહેનોને ચોક્કસ એક પ્રેરણારૂપ થઈ શકે છે કે ના થોડું ઘણું આવું કરીએ ને તો મને લાગે છે કે વાંધો નહીં, આપણે થોડી હિંમત કરીને જઈએ. એટલે that is the way I think women will come. બાકી વિમેન વર્કર્સને તો તમે જોઈએ એટલા સંખ્યામાં લાવી શકો છો, પણ એ વર્કર્સને વર્કરમાંથી લીડર સુધી બનાવવા માટેની જે જર્ની છે એ બહુ જ કપરી છે. અને એમાં જેમ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ સક્સેસફુલ તો મારા ટીચર્સ, મારા સ્કૂલ અને સૌથી વધારે ફાળો મારા પેરેન્ટ્સનો કે ના તમે તમારી મર્યાદામાં રહીને મહેનત થાય એટલી કરો અને સત્યના રસ્તા પર ચાલો. તો આ ત્રણનો જે સમન્વય હતો ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ ક્યાં પહોંચે તો એ જ વાત પોલિટિકલ પાર્ટીએ કરવી પડે. પોલિટિકલ પાર્ટી અને સમાજનો એક લીડર બનાવવામાં, એક મહિલાને રાજકારણમાં આગળ જઈ શકે એના માટે બહુ મોટો ફાળો છે. કારણ કે એક્સેપ્ટન્સ કરવામાં જ તકલીફ છે. તો તમે તમે એને એક્સેપ્ટ જ નથી કરી શકતા ત્યાં તો તમે એને કેવી રીતે એ માન આપી શકશો એઝ અ પોલિટિશિયન. તો આ વિમેન જેટલી પણ બહાર આવે છે અને સ્પેશિયલી લોકસભામાં, કારણ કે એક ક્ષેત્ર બહુ જ મોટું હોય છે,
જાણે લોકલ બોડીનું તમે જુઓ તો એ ગામ પૂરતું હોય, એ લોકલ એરિયા પૂરતું હોય, એટલે નાનો એરિયા હોય. બહુ તો એને પાણીની સમસ્યા, ગટરની એ સરપંચની જોડે મીટિંગમાં બેસવાનું, તલાટીની જોડે કઈ જાતના પત્રકો આપવાના. પણ જ્યારે તમે લોકસભાની વાત કરો તો બહુ મોટું ક્ષેત્ર થઈ જાય છે, અને એમાં એને જ્યારે ફરવાનું હોય ત્યારે મને નથી લાગતું કે એકલી મહિલા પોતે ફરી શકે. ટિકિટ આપ્યા પછી પણ એને કન્ટિન્યુઅસ કોઈના સપોર્ટની જરૂર હોય છે. પછી જો ઘરમાં ભાઈ ને બેન કે મા બાપ ના હોય કે પતિ ના હોય તો એને પાર્ટીના માણસોની જરૂર પડે. એટલે અગેન શી ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ પાર્ટી રિસોર્સિસ, પાર્ટી પીપલ અને પાર્ટી વર્કફોર્સ. એટલે ત્યારે બી જો પાર્ટી એમ કે અમારી પાસે આટલું બધું છે નહીં તમને આપવા માટે, તો પાછી એ મૂંઝવાઈ જાય છે, અને કેવી રીતે કરવું એમાં એ બહુ સતત એ કશમકશ રહે છે. એટલે વિધાનસભા તો જાણે આપણે સમજીએ કે લોકસભાથી નાની કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી છે, પણ એમાં બી રાજ્ય કક્ષાએ એની પાસે એનું નોલેજ, પોલિટિકલ નોલેજ અને કઈ રીતે એની થોડી ઇન્ફોર્મેશન, તો એ આપણી પાસે બહેનો પાસે એટલી બધી ઇક્વિપમેન્ટ નથી હોતી. આપણે એમને સામાન્ય પૂછીએ તો તમે ધારો કે કોઈ વિધાનસભા લડતી બહેન મહિલા હોય ને આપણે એને કહીએ કે તને આ તારા ક્ષેત્રમાં કદાચ પૂછે કે સોશિયલ ઇન્ડિકેટર્સ ઉપર મહિલાઓનું કેટલું શોષણ થયું છે, બાળકોને કેટલા કુપોષણ છે, તો યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ બધી જ મહિલાને બધું જ ખબર હોય. અને એટલા માટે જ્યારે હું ઇલેક્શન વખતે મીડિયામાં ડિબેટ્સ જોઉં ને ત્યારે બહેનો મીડિયા કર્મીઓ પૂછે તો ક્યારેક મને થાય કે એ લોકોએ થોડુંક આ સામાજિક વ્યવસ્થા, મહિલા અને પુરુષની પાવર ઇક્વેશન થોડી સમજીને જો કરે તો મને લાગે છે પોતે જ આ જે મીડિયા વાળા છે એ લોકો જ અમને આ મહિલાને એમ્પાવરમેન્ટ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે. જ્યારે કોઈ પણ મહિલા સમૂહની જોડે હું વાત કરતી હોઉં તો અને બેસિક આપણે એજ્યુકેશનનું પૂછીએ તો મને લાગે છે મહાશ્વેતા એ પણ સ્ટડી કર્યો હશે કે વોટ ઇઝ ધ એજ્યુકેશન લેવલ ઓફ ધીસ વિમેન હુ કમ, અને ત્યારે તમને થાય કે આટલું ભણેલું તો ના ચાલે. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધી પોલિટિકલ ઇકોનોમી ઓર ધ સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર ઓર ધ સોસાયટલ સ્ટ્રક્ચર, અને શું પોલિટિકલ ફિલ્ડ આખું શું છે એ સમજવા માટે. એટલે ત્યારે એમ થાય કે આ લોકોને એક વ્યવસ્થિત રીતે આપણે જો એક માર્ગ ઉપર એક સ્પેશિયલ પોલિટિકલ એમ્પાવરમેન્ટ જો કરીએ અને પછી આપણે મહિલાને કહીએ કે શી ઇઝ નાઉ રેડી ટુ બીકમ અ લીડર, પણ એ થતા મને લાગે છે બહુ જ વાર થશે, અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ડિફિકલ્ટ. એટલે અત્યારે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે ને મને લાગે છે વી આર ઓનલી ટોકિંગ અબાઉટ બોટમ અપ અપ્રોચ, કે આપણી બહેનોને તૈયાર કરીએ, આપણી બહેનોએ આગળ આવવું જોઈએ, આપણી બહેનોએ નિર્ણય શક્તિમાં ભાગ લેવો જોઈએ. પણ જ્યાં સુધી ટોપ ડાઉન એપ્રોચ ના આવે પોલિસી લેવલથી, કારણ કે જ્યારે આ લોકલ બોડી માટે રિઝર્વેશન આવ્યું ને ત્યારે બહુ ડિબેટ્સ થતા હતા અને મને પૂછતા હતા કેમ બહેનો એટલી સક્ષમ નથી કે જાતે લીડર બની શકે, તમારે કેમ રિઝર્વેશનની જરૂર પડે છે? તો ત્યારે ઘણી વખત મને એવું થતું હતું કહેવાનું કે હું બહુ બધી બહેનો પણ મારી જોડે ડિફર થતી હતી કે ના, થોડો વખત તો રિઝર્વેશન રહેવું જ જોઈએ, જ્યાં સુધી એ પોતાની જાત ઉપર તૈયાર થઈને આગળ આવી જાય, એક લેવલ સુધી સક્ષમ થઈ જાય, પછી રિઝર્વેશન જતું રહે તો વાંધો નહીં. પણ અત્યારે આપણે રિઝર્વેશનની જરૂર છે, બેનને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવાની જરૂર છે ટુ કીપ હર ઇન ધ પોલિટિકલ લૂપ. મને લાગે છે થોડું રાજકારણ શીખવાડવાની જરૂર છે. કોઈ સંસ્થા પણ હોય, કોઈ જગ્યા પણ હોય કે જ્યાં ફેમિલી પણ નિશ્ચિંત રહીને મહિલાને મોકલી શકે કે આ બધા હવે ફેક્ટર્સ એને તકલીફ નહીં આપે. કારણ કે ઘરના પણ બાજે ડોટરને કે વહુને બહાર મોકલે પોલિટિક્સમાં જવા માટે તો પહેલો વિચાર એ આવે કે બહાર તો બધા આ જ માઇન્ડસેટ વાળા છે, કેવી રીતે તું કરીશ? અને પછી તમે જેમ મેં શ્વેતાએ કીધું કે તમે જઈને બહારથી આવો એટલે ના બોલવાનું બોલે, અને એ જો સાંભળવાનું થાય તો મને લાગે છે કે મહિલાને પણ એક બાળકો સમક્ષ પોતાના માટે સ્વમાન ગવાતું હોય તો શા માટે એ આ જ સમાજ માટે લીડરશિપ લેવા તૈયાર થાય? અલ્ટિમેટલી તો પોલિટિક્સ ભલે તમે લીડર થાવ પણ કરો છો તો સમાજ માટે, યુ આર ટેકિંગ નિર્ણય સમાજ માટે, તો એ પણ ધીરે ધીરે વિચારતી થઈ જાય. મને લાગે છે કે આ પેટ્રિયાર્કલ માઇન્ડસેટ છે અને જે
થોડું જે સેકન્ડરી સિટીઝન તરીકે મહિલાને ગણવામાં આવે છે, સોરી, પણ આઈ એમ સીઈંગ ધીસ ડિસ્ક્રિમિનેશન એવરીવેર. સટલી, સામાન્ય રીતે, થોડું અમુક રીતે વર્તનમાં, એ બધે ક્યાંક ને ક્યાંક આડું આવે છે. અને એટલા માટે વી ડોન્ટ સી સો મેની વિમેન ઇન પોલિટિક્સ. જે પણ ત્યાં આવે છે બહુ જ પ્રયત્ન કરે છે ત્યાં ટકી રહેવા માટે, ટુ બ્રિંગ આઉટ ધેર પોઈન્ટ્સ. અને હું જોઈ શકું છું કે અમુક પાર્ટીઝે બહુ બધી બહેનોને ટિકિટ્સ આપી છે, પણ અમુક પાર્ટીઝ નથી આપતી. એનું પણ દરેક ઇલેક્શન વખતે ડિસ્કશન આવે છે. પણ ત્યારે તમને થાય કે પોલિટિકલ પાર્ટી જીતવા માટે આવે છે, એમને સત્તા જોઈએ છે, તો એ વિનેબિલિટી જોઈએ કે ભાઈ મારે તો જે ટિકિટ આપવું એ જીતવું જોઈએ વ્યક્તિ. હું કઈ એક્સપેરિમેન્ટ તો કરવા નથી આવતા. એટલે આપણે ભલે કહીએ કે આ બહેનોને ટિકિટ તમે આપો, પણ એ પણ વાત સાચી છે કે બહેન ખમતીધર હોય, સક્ષમ હોય, ટિકિટમાં આપ્યા પછી લડીને બરાબર લડાઈ આપીને વોટ લાવી શકે એમ હોય, તો પાર્ટી પણ એની ઉપર થોડું ગેમ્બલિંગ કરે. પણ એટલા માટે એ આ મલ્ટીફેસેટેડ ઇસ્યુ થઈ જાય છે. અને એટલા માટે મને એવું લાગે છે કે હજુ થોડો ઘણો સમય લાગશે ટુ હેવ મોર વિમેન ઇન પોલિટિક્સ, પછી વિધાનસભા લેવલે કે લોકસભા લેવલે. અને એટલે થોડા વખત માટે પણ રિઝર્વેશન લાવવું જોઈએ, જેથી મહિલા એન્ટર થઈ શકે, પોતે આવીને એને લાગે કે ના હું કઈ પરફોર્મ કરી શકીશ, અને એને જોઈને બીજી મહિલા આવે, એવું મને લાગે છે. મને લાગે છે કે પછી આપણે ડિસ્કશન કરીએ ત્યારે હું જરા વધારે કહીશ. એમી બેન, ઘણા સરસ મુદ્દાઓ તમે મૂળથી જે તમે પકડ્યા બધા, એ બહુ જ સાચી વાત છે. અને ખાસ કરીને મીડિયામાં, હું પોતે વ્યક્તિ મીડિયામાં વર્ષોથી કામ કરું, એટલે મને એવું લાગે છે કે ફિલ્મોમાં જે પ્રકારે પોર્ટ્રેલ્સ થાય છે કે સિરિયલોમાં જે પ્રકારે પોર્ટ્રેલ થાય છે, એમાં ક્યાંય પણ એવી સફળ પોલિટિકલ વુમન એનું કેટલું પોર્ટ્રેલ થાય છે એ પણ એક સ્ટડી કરવા જેવી વસ્તુ છે. કારણ કે ઘણી વખત આપણે જયારે ઉડાન સિરિયલ આવી, એક આઈપીએસ ઓફિસરની એક સરસ ઇમેજ ઊભી થઈ અને ઘણા લોકોને એવું થયું કે આપણે સર્વિસમાં જોડાવવું જોઈએ. એ જ રીતે કદાચ મારે ગુલઝારી સાથે પણ વાત થયેલી, જ્યારે એમને મળવાનો મોકો મળ્યો ત્યારે એમણે હુતુતુ ફિલ્મ બનાવી, તો ક્યાંક એમાં થોડી નેગેટિવિટી હતી. તબુનું જે કેરેક્ટર હતું, તો જે ન્યૂઝમાં જે વાત છે એ તમે જે કહી એ બરાબર છે કે તમે જ્યારે એને ન્યૂઝ એન્કર એમને જે રીતે પ્રશ્નો પૂછે છે, ત્યારે એમના બેકગ્રાઉન્ડને પણ ધ્યાનમાં રાખીને અનનેસેસરીલી કોઈ કમ્પેરિઝન કર્યા વગર એ ચોક્કસ એમને તક આપે બોલવાની, અને એ સફળ રીતે એ પોતાની વાત રજૂ કરી શકે, તો એ પોતાની કેરેક્ટર જે છે એક પોલિટિકલ લીડર તરીકેનું એ ઊભું કરી શકે. આજે તમે અને મહાશ્વેતાએ બંને જે વાત કરી, ખૂબ પ્રેક્ટિકલ વાત કરી છે અને રિસર્ચ બેઝ કરી છે. તમારું પોતાના અંગત અનુભવો છે, તમે પોતે ફેમિલીની વાત કરી, ફેમિલી સપોર્ટની વાત કરી, પક્ષની વાત. મને યાદ છે કે જ્યારે મિસિસ ઇન્દિરા ગાંધી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા, ત્યારે ઘણી બધી મહિલાઓમાં એ પ્રકારનો એક ઉત્સાહ હતો કે રાજકારણમાં જોડાવવું જોઈએ. અને ગુજરાત લેવલે પણ મને ખબર છે કે ઘણી મહિલાઓ આઈએનસી એટલે આપના કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયેલી, પરંતુ પછી તેમણે જેમ કહ્યું કે એ વ્યક્તિની પોતાની અને એ સિવાય પાર્ટીની એક કેટલા પ્રકારનો એમને સપોર્ટ મળે છે, ને કેટલું એ પોતે એ બધા સંઘર્ષોમાંથી બહાર આવે છે, ત્યારે તમે કદાચ આગળની. બાકી ગ્લાસ સીલિંગ, તેમ રૂપાએ પણ અહીંયા લખ્યું છે કે ગ્લાસ સીલિંગ ઇઝ એવરીવેર, અને દરેક ક્ષેત્રમાં પેટ્રિયાર્કી જે છે માઇન્ડસેટ એ બધાને નડે છે. ચેટમાં તમે કદાચ તમને સમય હોય તો જોજો, બધાએ બહુ સરસ કમેન્ટ્સ કરેલી છે, અને આ બધા જ એક જીવંત ઉદાહરણો છે આપણી સામે. અને મને આનંદ છે કે આ પેનલમાં તમે બંને, એટલે મહાશ્વેતા એક્ટિવ પોલિટિક્સમાં ન હોવા છતાં પણ એના જે બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ અને સ્ટડીઝ છે એના આધારે, અને તમે પોતે પ્રેક્ટિકલી આ ફિલ્ડમાં છો એના કારણે જે વાતો કરી છે, તે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે મીડિયાના જે માણસો અને ખાસ કરીને જે જેન્ડર સેન્સિટિવ છે એને માટે ખૂબ સરસ માહિતી છે. આઈ વિશ કે એ લોકો ભવિષ્યમાં પણ જ્યારે એમને તક મળે તો એ જે પ્રકારની રજૂઆત કરશે, એમના રિપોર્ટ્સ દ્વારા, એમના ફીચર્સ દ્વારા, એમના જે પણ એમની જવાબદારી હશે, ત્યારે કદાચ આ બાબતમાં વધારે સેન્સિટિવલી વાત કરશે. તમારી દ્રષ્ટિએ એવા કોઈ મીડિયાના પોર્ટ્રેલ્સ, જેને ફિક્શન્સ કહીએ છીએ આપણે, એવા કોઈ તમારા ધ્યાનમાં છે કે જ્યાં કદાચ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ એવા કોઈ કેરેક્ટર્સ? આજકાલ તમે જુઓ છો કે સિરિયલોનો એટલો બધો પ્રભાવ છે, ખાસ કરીને મહિલાઓ ઉપર, તો ત્યાં ક્યાંક આ મીડિયા એન્ટરટેનમેન્ટ સાથે એવા કોઈ મેસેજીસ ક્રિએટ કરી શકે? એ બાબતમાં તમારા બંનેનો જો કોઈ મંતવ્ય હોય તો ચોક્કસ આપો. એમી બેન, મહાશ્વેતા. હમણાં હું વચ્ચે સબ ઉપર એક સિરિયલ જોતી હતી, મેડમ સર કરીને, મહિલા પોલીસ થાણાની આખી વાત છે એની અંદર.
તો એમણે ઘણા બધા જેન્ડર સેન્સિટિવ એને ડિસિઝન મેકિંગમાં સ્ત્રી કેટલી મહત્વની છે એના ઘણા એપિસોડ્સ હતા. ક્યારેક ક્યારેક પાછું વચ્ચે ડીરેલ થઈ જાય છે, પણ કદાચ આવી સિરિયલ્સ જે છે જેમાં એક સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર સેન્સિટિવિટી સાથે સમાજ માટેની જે ઊભું કરવામાં આવે છે, એવી કદાચ વધારે સિરિયલ્સ બને તો બહુ ફેર પડી શકે એવું મને લાગે છે. ઇવન એટ સર્ટન ટાઈમ વાગલે કી દુનિયામાં પણ ક્યાંક ક્યાંક થોડીક અમુક સેન્સિટિવિટી વાળી વાતો દેખાય છે જે ઊભી થવી જોઈએ સમાજની અંદર. પણ પોલિટિકલ પાર્ટિસિપેશનની અંદર શું છે કે ન્યૂઝ મીડિયા બહુ મોટો ફાળો ભજવે છે, એટલે સૌથી સેન્સિટિવ થવાની જરૂર છે ન્યૂઝ મીડિયાએ. અને પોલિટિકલ સાયન્સમાં અમે કહીએ છીએ કે સ્ટેટ ઇઝ અ મેલ સ્ટેટ. વર્ષોથી આવું કહેવાય છે, સ્ટેટ ઇઝ અ મેલ એન્ડ મસ્ક્યુલાઇન એન્ટિટી. તો એવું મીડિયા બી આમ ઘણે ખરે અંશે તો મસ્ક્યુલાઇન એન્ટિટી છે જ. ઘણી બહેનો હવે આવી છે બહુ મોટા પાયે, પણ હજી પણ પુરુષોનું આધિપત્ય તો છે જ એની અંદર. એટલે એ સેન્સિટિવિટી, એટલે મીડિયા હાઉસીસ પણ જેન્ડર સેન્સિટિવ બને તો કદાચ એની અસર જે છે તે પોલિટિક્સ ઉપર પડે એવું હું માનું છું. સરસ. એમી બેન, આપનો પ્રતિભાવ. મહાશ્વેતાએ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કીધો છેલ્લો, કે થોડું સેન્સિટિવ થવાની જરૂર છે. હું કાયમ માર્ક કરું છું ને, પહેલા મારી શરૂઆત મેં દૂરદર્શન, એટલે પોલિટિક્સમાં આવતા પહેલા પણ હું દૂરદર્શનમાં બહુ જ પ્રોગ્રામ્સ આપતી હતી. અને એ વખતે ઈલાબેન પાઠકની જોડે કેવી રીતે વિમેનને લગતા લીગલ લિટરસી ને ફોન પર બધાને સલાહ કેવી રીતે આપવી, સજેશન આપવા. પણ એ વખતને અત્યારનું તમે મીડિયા જુઓ તો જ્યારે એન્કર પૂછે ને તો એ જાણે એકદમ સમકક્ષ જ સમજે છે. ત્યારે મને એવું લાગે છે કે આઈ એમ નોટ અ ફિમેલ, આઈ એમ અ વુમન, મેન જ છું. એ જ રીતે પૂછે, એટલા જ ફોર્સથી પૂછે. અને એટલે ત્યારે તમને થાય કે ઇઝ શી ઓલ્સો થિંકિંગ ધેટ શી ઇઝ અ મેન. એટલે ત્યારે એકદમ એ લોકોને મને લાગે છે કે થોડું સેન્સિટિવ એટલા માટે થવાની જરૂર છે કે a woman cannot let go of her softness, her sensitivity. એટલે હું અત્યારે મને કોઈ પણ મહિલા મળે, ઘણીવાર મને કે બેન આ પેલા પાર્ટીના છે અને એ બોલતા હતા કે તો ગુજરાતમાંથી આવે છે ને આમ છે. મેં કહ્યું કઈ વાંધો નહીં, એ બીજા રાજ્યમાં કદાચ આ રીતે બોલતા હશે, આપણે એમને બોલીને આપણે એમને વાત કરીને કહીશું કે અમારે ત્યાં આવું નથી હોતું, તમારી કરી થોડી ગેરસમજ થાય છે. તો અત્યારે તમે જુઓ ને, તે પહેલા આવીને મને વળગે અને કે તમે બહુ જ સાચી વાત કીધી. તો આઈ થિંક એક સમટાઈમ્સ આપણે એપ્રોચ આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ બીજી મહિલા તરફનો, મને એ ખબર નથી પડતી. મેન કરે આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, પણ આ વુમન ટુ અનધર વુમન મને એ હજુ સુધી સમજ નથી પડતી. હું 25 વર્ષ મેં ફ્રી લીગલ એડ કર્યું કામ, એટલે મારા ત્યાં અત્યારે બી બહેન આવે છે કોઈ કેસ માટે, તો એને હું સાંસદ છું એનાથી કોઈ મતલબ નથી, એને ખબર નથી સાંસદ એટલે શું, પણ એને ખબર છે કે ભાઈ મારે અમીબેનને પૂછવાનું છે કે ભાઈ મારે કેવી રીતે આગળ વધવું કોર્ટમાં. તો મને એમ થાય કે એ મને બેન સમજીને આવે છે અને શાંતિથી હું એની વાત સાંભળું છું. આગળ પછી કેસનું છેલ્લે એન્ડમાં જે પણ થાય, પણ why can't we have that sensitivity towards another woman? મારો પોઈન્ટ ખાલી આખો નીચોડ મારા આટલા વખતની કેરિયરનો આવીને આટલા ઉપર અટકી ગયો છે કે હું એક બીજી મહિલા જોડે જો સારી રીતે અને સરસ રીતે વાત ન કરી શકું કે આ પણ એક મારા જેવી વ્યક્તિ છે, તો બીજા પાસે કેવી રીતે અપેક્ષા રાખી શકું. તો ત્યારે મને આ ડિબેટ્સમાં થાય છે કે અરે બાપરે, આ તો એકદમ વેસ્ટર્ન કોન્સેપ્ટ સાથે તમે જુઓ તો રાત્રિના ડિબેટ્સમાં જે રીતે પૂછે, તમને થાય કે અત્યારે, અને પછી તમે કમ્પેર કરો ઇન્ટરનેશનલ ચેનલ્સ જોડે કે હાઉ દે આર આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન્સ, ત્યારે તમને થાય કે એ લોકો પણ વિમેન એન્કર્સ છે અને દે આર ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ ટોપિક. તો ત્યારે એવું થાય કે મને એમ થાય કે આ લોકોને થોડું કહીએ કે પ્લીઝ બી સોફ્ટ વિથ અસ અને સોફ્ટ ટુ વિમેન. તમે બંને જે વાત કરી, અને ક્યાંક ક્યાંક એવું કહું કે વિમેન થોડી ઓછી જોડાવાનું પસંદ કરે છે પોલિટિક્સમાં, ફેમિલી સપોર્ટ ને બધું જોઈએ, પણ કોઈએ ક્રિમિનલિઝમની વાત નથી કરી. ઘણા લોકો એને કારણે પણ અટકી જાય છે. આજે ઘણી મહિલાઓ કરપ્શન અને ક્રિમિનલિઝમ જે બહુ જ કોમન છે આ પોલિટિક્સ સાથે અનફોર્ચ્યુનેટલી જોડાયેલી વાત છે. તો એ બાબતમાં તમારું જો કોઈ એકાદ બે ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો બહુ ક્વિકલી તમે વાત કરો. અમે હવે થોડો સમય
મારે બોલવાનું છે મારા વિષય ઉપર, પણ એના પહેલા મને લાગે છે કે આ એક મુદ્દો બહુ અગત્યનો છે કે પોલિટિક્સની સાથે કેમ મહિલાઓ નથી જોડાતી. એનું કારણ તમે કહું કે ચલો લોકલ જે સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ છે, પંચાયતમાં બહેનો જોડાય છે કારણ કે લગભગ બધાને જાણે છે, કદાચ એમને પાસે પોલિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ છે ફેમિલીનું, એટલે કદાચ સરપંચ તરીકે ક્યાંક સરસ કામ કરી શક્યા, પંચાયતમાં કામ કરી શક્યા. પણ એને જ્યારે લાર્જર ફિલ્ડમાં જવું છે, વિધાનસભામાં જવું છે કે લોકસભા સુધી પહોંચવાનું છે, ત્યારે એને આ બધા મુદ્દાઓ નડે છે ક્યાંક. વ્યક્તિગત રીતે પૂછું, મહાશ્વેતા તને જોડાવું ગમશે પોલિટિક્સમાં? મને જોડાવું ગમશે ક્યારેક, પણ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે રિસોર્સિસ જે છે ને, એક્સેસિબિલિટી ઓફ રિસોર્સિસ એ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે સ્ત્રી ઇકોનોમિકલી એમ્પાવર્ડ હોય ને તો પણ એને એના પૈસા ક્યાં વાપરવા ને, એટલે રાજકારણમાં જવું હોય તો એને એ પૈસા વાપરવા, કારણ કે અંતે ચૂંટણીમાં તમારે ફંડ ને બધું બેઝિક સપોર્ટ તો જોઈએ જ. મહિલા ઓછી કરપ્ટ હોય છે એવું તું કહેવા માંગે છે? હા, સવાલ જ નથી. પ્રશ્ન થાય છે. આપણે ઓવરઓલ જો ડેટા જોઈએ ને તો જેટલી કેન્ડિડેટ્સ અત્યાર સુધી મહિલાઓ ઉપર ક્રિમિનલ કેસીસ લગભગ નહિવત પ્રમાણમાં હોય છે તમે જુઓ તો, અને કેટલા બધા પુરુષો કેટલા બધા ક્રિમિનલ બેકગ્રાઉન્ડ સાથે ને પાછા જીતીએ જાય. એટલે બીજું એ પણ છે કે આપણા સમાજની એ બી વરવી વાસ્તવિકતા છે કે એ લોકોને આ ક્રિમિનલ નોન ક્રિમિનલ સાથે લેવા દેવા નથી પડતા. એ વખતે એના માટે પક્ષ છે, એ વ્યક્તિ કેટલું પાવરફુલ છે એ વધારે જોતા હોય છે. એ પણ એટલી જ વાસ્તવિકતા છે. અને કદાચ એટલે જ સ્ત્રીઓનું એક્સેપ્ટન્સ નથી. અમે પુરુષોને જયારે પૂછીએ ને ત્યારે તરત કે અમને મહિલાઓ કેન્ડિડેટ તરીકે નથી જોઈતી. કોને પસંદ કરશો? તો દે વિલ સિમ્પલી સે વી ડોન્ટ વોન્ટ વિમેન કેન્ડિડેટ્સ. રાઈટ. સો ફાઇનલ વર્ડ્સ ફ્રોમ એમીબેન રિગાર્ડિંગ ધીસ. બહુ જ સાચી વાત છે કે સૌથી અત્યારે આ જો છેલ્લો દાયકો જોઈએ કે છેલ્લા સેવરલ યર્સ જોઈએ તો ઇલેક્શન એટલે મની, એટલે પૈસો પાર્ટી કેટલું આપશે એના ઉપર જ નિર્ભર હોય, કારણ કે મહિલા પોતાની પાસે તો ના હોય, અને ધારો કે બી એની પાસે હોય કે એના બ્રધર પાસે હોય કે પિતા પાસે હોય કે પતિ પાસે હોય તો ઇલેક્શન માટે લડવા માટે તો ન જ આપે. બીજું કે ફંડ રેઝિંગ કરી ના શકે, કારણ કે ધારો કે બી ક્લીન ઇમેજ વાળી લગભગ હોય એટલે ટિકિટ મળી હોય, તો એ તો કરપ્શન કરવાની નથી, ક્રિમિનલ બેકગ્રાઉન્ડ નથી, તો પોલિટિક્સમાં ધારો કે જીતશે તો પણ આપણું કામ કેટલું થશે એ બધું સમાજમાં જે લોકો ફંડ આપતા હોય એ પણ વિચારતા હોય. એટલે ફંડ રેઝિંગ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ઇશ્યુ, મની ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ઇશ્યુ. પોતાની પાસે હોય નહીં, એટલે એ ફક્ત પોતાની ઇમેજ લઈને, મહેનત લઈને અને હાર્ડ વર્ક લઈને આવતી હોય, અને એ એવું જ એક્સપેક્ટ કરતી હોય, પણ સામે પણ ઘણા બધા હોય એને ક્રિમિનલ કેસીસ, એટલે અસંખ્ય ક્રિમિનલ કેસીસ હોય. એ લોકો થોડી અમુક જાતની એમના એ સ્ટેટસ, ક્રિમિનલ એકાઉન્ટના સ્ટેટસને લીધે એ લોકોનું વર્ચસ્વ હોય, તો એની જોડે એને કોમ્પિટ કરવાનું હોય છે, એની જોડે એને લડીને એમાં જીતવાનું હોય છે, એટલે પણ મહિલા થોડી ખચકાતી હોય છે. એટલે પાર્ટીના ફંડ ઉપર જ એનું નિર્ભર હોય છે. ફંડ ઉપર તો ખરું, પણ પાર્ટી એને કેટલા લોકો આપશે એની જોડે વોટ લેવા માટે, ફરવા માટે, એ પણ એક બહુ મોટી વાત હોય છે. એટલે આ બધા ફેક્ટર્સને લીધે એનું મન પાછું પડતું હોય છે, મહિલા પોતે પણ પાછી પડતી હોય છે. એટલે જંપલાવતા પહેલા મને લાગે છે 1000 વાર વિચારતી હશે, 10-100 વાર નહીં, અસંખ્ય વાર વિચારતી હશે. સાચી વાત છે. અને થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર બંને જણનો તમે ખૂબ સારું આખી આ સબ્જેક્ટને એટલો સરસ ન્યાય આપ્યો છે કે હજી ઘણું બધું એમાં પૂછી શકાય અને જાણી શકાય તમારા પાસેથી, પરંતુ ચોક્કસ આપણે સૌ અહીંયા એકબીજાને ભવિષ્યમાં પણ મળીશું, ઝૂમ ઉપર નહીં તો વ્યક્તિગત રીતે, અને ઘણું બધું તમારી પાસેથી મીડિયા કર્મીઓને જાણવાની જરૂર છે, અને એ લોકો તમારી સંપર્કમાં રહેશે. તમે પણ જરૂર એ લોકોને જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં ચોક્કસ ગાઈડન્સ આપો, ટકોર કરો, અને મીડિયામાં જે પ્રકારે કવરેજ અને મીડિયા એને જે ટ્રીટ કરે છે એના માટે કેટલું જેન્ડર સેન્સિટિવ થવાની જરૂર છે એ વિશે પણ માર્ગદર્શન આપજો. ફાઇનલી આઈ થિંક આઈ હેવ ટુ સ્પીક અબાઉટ ધ ફ્યુચર, એકચ્યુઅલી નેક્સ્ટ 25 years, અને થોડુંક ઓપ્ટિમિસ્ટિક પણ હું વાત કરીશ, કારણ કે જે અત્યાર સુધી વાત સાંભળી એમાં સાંભળતા એવું લાગે કે કદાચ બહુ જ બધા પડકારો છે અને એમાં આપણે કેટલા એ પડકારોને પહોંચી વળવા સક્ષમ છીએ. સો નાવ મારો પરિચય મોટાભાગના સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત છે તેમને છે જ, છતાં એટલું હું પરિચય આપીશ કે હું છેલ્લા લગભગ 35 વર્ષથી મીડિયામાં અને ખાસ કરીને એજ્યુકેશન મીડિયામાં કામ કરતી આવી છું. ફોર્મલી રિટાયરમેન્ટ થયા પછી પણ મેં સિલેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટરીઝ બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.
ભણાવવાનું, ખાસ કરીને નવા મીડિયામાં આવતા અને ફિલ્મ મેકર્સને ભણાવવાનું મેં સતત ચાલુ રાખ્યું છે. એને કારણે હું પોતે પણ સતત અપડેટ થતી રહું છું. ફિલ્ડમાં જે કંઈ નવી ટેકનોલોજી આવી છે અને ટેકનોલોજીને કારણે આપણે જે ડિજિટલ વર્લ્ડ અથવા તો જે પ્રકારની આપણને જે સગવડ મળી છે અત્યારે છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં, એનો તમે કેવી રીતે પોઝિટિવ ઉપયોગ કરી અને જે નવી જનરેશન છે એને થોડું સેન્સિટિવ બનાવો, પર્ટિક્યુલરલી જેન્ડર સેન્સિટિવ, એ સિવાય પણ જે સમાજના ડેવલપમેન્ટલ ઇસ્યુઝ છે એના વિશે કેવી રીતે તમે જાગૃત કરી શકો, એમને ક્યાંક હેન્ડ હોલ્ડિંગની જરૂર છે તો એ તમે કરો. એ કામ સતત હું કરતી આવી છું, મને ખૂબ ગમે છે. અને ઘણી વખત આ યંગસ્ટર્સ પાસેથી મને ખૂબ આશાઓ છે અને એને કારણે આજે જ્યારે હું મારી થોડી વાત મૂકીશ, એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન પણ છે અને ખાસ કરીને ગુજરાતની વાત, કે ગુજરાતની મહિલાઓ કાલે 25 વર્ષ પછી, આપણે 75 વર્ષ ઉજવીએ છીએ અત્યારે આઝાદીના, 75 વર્ષમાં ઘણું બધું અચીવ પણ કર્યું છે. કદાચ 75 વર્ષ પહેલાનું જે આપણા કુટુંબીજનોમાં આપણી જે મહિલાઓ હતી એની જો વાત કરીએ ને આજે આપણે આપણા સમાજની જે વાત કરીએ છીએ, આપણી આસપાસની મહિલાઓની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે એમાં ઘણો બધો આપણને ક્યાંક પ્રોગ્રેસ થતો જોવા મળે છે. અને એનું મુખ્ય કારણ કદાચ એવું માનું છું એ શિક્ષણ છે. જે સમાજમાં કે જે કુટુંબમાં શિક્ષણનું મહત્વ છે ત્યાં મહિલાઓ આજે પગભર પણ થતી આવી છે, પોતાનો વિચાર પણ એ રજૂ કરતી થઈ છે, એ આર્થિક રીતે પોતાનો એક અધિકાર હોવાને કારણે ક્યાંક નિર્ણયો પણ એ પોતાના કુટુંબમાં લઈ શકી છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ મને એવું પણ લાગે છે કે જે મહિલાઓ ખરેખર સમાજમાં કે રાજકારણમાં કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કંઈક અચીવ કરવા માંગે છે તો ઘણી મહિલાઓ મેં જોઈ છે કે તે સિંગલ રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. મારી જેમ એટલા માટે કહું છું કે ઘણી બધી મીડિયામાં કામ કરતી બહેનો પણ એ સિંગલ છે. એનું કારણ કદાચ એ જે ફેમિલીના પ્રેશર્સ થાય છે, બેલેન્સ કરવાનો જે પ્રશ્ન થાય છે કે તમારું વર્ક અને તમારું ફેમિલી, કારણ કે હજી પણ પેટ્રિયાર્કલ સોસાયટીમાં બાળ ઉછેર કે કુટુંબમાં વડીલોની જે પણ દરકાર લેવાની છે એ મહિલાઓના ભાગે જ આવે છે. તેને કારણે પણ ઘણી મહિલાઓ આજે જો પોતાની કરિયર બનાવી હશે તો પોતે સ્વતંત્ર સિંગલ રહેવાનું પસંદ કરે છે. હા, એમાં ચોક્કસ એના ફેમિલીનો સપોર્ટ હોય છે, એટલે કે એમના પેરેન્ટ્સ, એમના ભાઈ બહેનો, એ બધાનો એમાં સપોર્ટ જરૂરી હોય છે. કારણ કે આપણે આ સમાજમાં જ્યારે કામ કરીએ છીએ ત્યારે એ માત્ર આપણે એકલા નથી, બટ વી આર વિથ અવર ઓન ફેમિલી. આ એક વાત કર્યા પછી હવે મારું એક નાનું પ્રેઝન્ટેશન છે, એમાં થોડો ગુજરાતનો ડેટા છે. વિમેન ઓફ ગુજરાત એટ ઇન્ડિયા 100, અને એ આપણે એક પ્રોજેક્શન જ છે કે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે એમાંથી આપણે આગળ કેવી રીતે હવે જવાનું છે અને કેટલી શક્યતાઓ છે. આમ તો બધા આંકડાઓ છે, આપણને ખબર છે કે છેલ્લી સેન્સસ 2011માં થઈ અને હવે 2021ની તો નથી થઈ, પણ જ્યારે આવશે ત્યારે આંકડાઓમાં ફેરફાર જરૂર થશે. પણ ત્યારે લગભગ 6.5 કરોડની આપણી વસ્તી છે ગુજરાતની. એમાં જે આપણે ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ છે, મેટરનલ મોર્ટાલિટી રેટ છે, સેક્સ રેશિયોની વાત આગળ બધી જ ગૌરાંગભાઈ કરેલી છે એટલે હું રિપીટ નથી કરતી. પરંતુ જે ઇકોનોમિક સ્ટેટસ છે એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે અનઓર્ગેનાઇઝડ જે સેક્ટર છે, અને ગઈકાલે કદાચ હું અને રૂપા અમે જે જેન્ડર રિસોર્સ સેન્ટરના એક સેમિનારમાં સાથે હતા ત્યાં પણ આ જ વાત થયેલી કે સેલ્ફ એમ્પ્લોઈડ જે ખાસ કરીને આ બહેનો એનું કામ નોંધાતું નથી અથવા તો એ ઇકોનોમિકલી કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે એવી વાત બહુ જ ઓછી આવે છે. અને એમાં એવી પણ વાત થઈ કે જ્યારે તમે દવા છાંટવાનું કામ ખેડૂત કરે છે તો એ નોંધાય છે, પરંતુ એ દવા બનાવવાનું, એના ટીમમાં ભરવાનું, એ બધું કામ મહિલાઓ કરે છે, ક્યાંય નોંધાતું નથી. એ જ રીતે જે ક્રાફ્ટ વુમન છે કે ક્રાફ્ટ મેન છે, એમાં મને પણ યાદ છે કે કચ્છમાં જ્યારે હું શૂટિંગ કરતી હતી કે જ્યારે શોલ બને છે તો એમાં એ ભાઈઓએ કહ્યું કે અમારું જે કામ છે 70% બહેનો કામ કરે છે, કારણ કે જે બેઝિક વર્ક છે, અને પછી અમે પાછળથી જે વણવાનું કામ છે કે એ કામ અમે કરીએ છીએ, પણ છતાં નોંધાય છે કે એ ભાઈઓ કામ કરે છે. તો રૂરલ ગુજરાતમાં 65.4% women workers are self-employed, and majority of them, approximately 54%, work as unpaid helpers in household enterprises. Remaining 45.4% of self-employed women are operating their own enterprises. આ રૂરલ એરિયાની વાત છે. અને શહેરોમાં હમણાં 8મી માર્ચ ગઈ ત્યારે ઘણા બધા એવા ફોરમમાં જવાનું થયું કે જ્યાં મહિલાઓ, ખાસ કરીને વિમેન ઓફ એક્સલન્સ એવોર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા હોય કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં પણ એ પ્રકારના એવોર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા હોય. અને ખાસ કરીને છેલ્લા 2 વર્ષના પેન્ડેમિકમાં ખૂબ બહેનોએ પોતે ઘરેથી નાના પોતાના કામ શરૂ કર્યા, બિઝનેસીસ શરૂ કર્યા,
અને થેન્ક્સ ટુ ધીસ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ they could really reach out to the larger market. જે પહેલા કદાચ એ ઘરની બહાર નીકળીને એટલી એ સ્વતંત્રતાથી કામ નહોતી કરી શકતી, એ હવે કદાચ એ ઘરે બેસીને એ આ કામ કરી રહી છે. અને હું ઘણીવાર એવું માનું પણ છું કે women themselves should feel કે એ લોકો આ ઇન્ડિયન કે કોઈ પણ ઇકોનોમીનો એક ખૂબ મહત્વનો ભાગ છે, not only to use the resources but even to create the resources as well as create the employment for others. એટલે એ કેપેબિલિટીઝ આ વિમેનમાં જો હોય અને એનો જો ઉપયોગ કરે તો એ દેશની ઇકોનોમીમાં, રાજ્યની ઇકોનોમીમાં ખૂબ મહત્વનો ફાળો આપી શકે. લિટરસી રેટ 78.3% as per the 2011 population census. એમાંથી બહેનોની જે છે એ 69.60 એટલે 70% બહેનો છે, જ્યારે ભાઈઓનું જે લિટરસી રેટ છે એ ઊંચો છે 86% જેટલો. ગ્રોસ એનરોલમેન્ટ રેશિયો એ ખૂબ અગત્યનો છે. ટર્સરી એજ્યુકેશનમાં મેલનો 22.9. આજે વિશ્વની જે એવરેજ છે ખાસ કરીને હાયર એજ્યુકેશનમાં એ એક સમય 23% હતો, હવે એ વધીને 46% જેટલો છે. જ્યારે અત્યારે આપણે ત્યાં ભારતમાં એ જે રેશિયો છે એટલે કે દર 100 કેટલા લોકો હાયર એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે એના અનુસંધાનમાં કદાચ પ્રોગ્રેસ 29% જેટલો થયો છે અને 2035 સુધીમાં એ 50% કરવાની એક ધારણા છે. કેટલા એમાં સક્ષમ થઈશું, કેટલી કોલેજીસ, કેટલી યુનિવર્સિટીઝ જોઈશે, એ માટે એ બધાનું પ્લાનિંગ ખૂબ જરૂરી છે. કેટલાક પ્રોજેક્શન્સ થતા હોય છે, પણ એની સાથે એનું એક રોડમેપ પણ તૈયાર કરવાનું હોય છે અને રોડમેપ થાય તો જ કદાચ આ જે આપણા ટાર્ગેટ્સ છે એ અચીવ કરી શકીએ. ગુજરાત ટોપ્સ ઇન સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ વાયા સ્માર્ટફોન. આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાત પ્રમાણમાં સુખી રાજ્ય છે. તેની પાસે આ બધી જ જે કંઈ ટેકનોલોજી નવી હોય છે એની પાસે ખૂબ ઇઝીલી આવી જતી હોય છે. અમદાવાદ શહેરમાં લગભગ 60% લોકો એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને સુરત, વડોદરા, રાજકોટમાં પણ 56% આર યુઝિંગ સોશિયલ મીડિયા. આ એટલા માટે આંકડા જરૂરી છે કે જ્યારે તમારે કોઈ પણ માહિતી પહોંચાડવી છે અને એનો પોઝિટિવ ઉપયોગ કરવો છે આ મીડિયાનો, તો તમે આ જે રીચ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કદાચ તમારા એવા પોઝિટિવ મેસેજીસ અને કન્ટેન્ટ તૈયાર કરો તો કે તમે લોકોને જે માહિતી પહોંચાડવી છે, અવેરનેસ ક્રિએટ કરવી છે, કદાચ કોઈ પ્રકારે એમને મોબિલાઇઝ કરવામાં આપણને ઉપયોગી થઈ શકે. સ્કૂલ એજ્યુકેશન એવું કહે છે કે 100%, કારણ કે જે પ્રકારે શાળા ઉત્સવ ને બધું થાય અને પણ જે ડ્રોપ આઉટ રેટ છે આફ્ટર 7th સ્ટાન્ડર્ડ એ માટે પણ ચિંતા કરવાની ચોક્કસ જરૂર છે. નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં એમાં ક્યાંક એવા પ્રોવિઝન્સ હશે કે જેના કારણે ક્યાંક એ વિદ્યાર્થીઓને પણ આગળ ભણવા માટેની અનુકૂળતા રહેશે. 2.77 million children enrolled in institution imparting secondary and higher education. આમ જુઓ તો ગુજરાત માટે આ કદાચ આંકડો ખૂબ ઉત્સાહ પ્રેરક છે, પરંતુ હજી ઘણું બધું એમાં પણ કરવાની જરૂર છે. હાયર એજ્યુકેશન, ટેકનિકલ એજ્યુકેશન ખાસ કરીને આપણે ત્યાં 47 યુનિવર્સિટીઝ છે, જેમાંથી 20 પ્રાઇવેટ છે, 3 ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીઝ છે અને 8 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બાકીની ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટીઝ છે. એક સમયે ગુજરાતમાં માત્ર 9 યુનિવર્સિટીઝ હતી અને એમાંથી ઘણી યુનિવર્સિટીઝ જુદી પડી છે. ગુજરાત has over 900 institutes of higher learning and research which educate approximately 5.5 કરોડ જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ એમાં ભણી રહ્યા છે. ગુજરાત has institute approximately આટલા એન્જિનિયરિંગ સીટ્સ છે અને સીટ્સ વધતી જાય છે. એટલે એક સમય એવું હતું કે માત્ર 2 એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ હતી, આજે આપણે ત્યાં અનેક એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ છે. એ જ રીતે મેડિકલ એજ્યુકેશન પણ આપણે હવે વધારતા જઈએ છીએ. શિક્ષણ એટલા માટે વધતું જરૂરી છે. કોઈ પણ સમાજને, કોઈ પણ દેશને પોતાનો જે પ્રોગ્રેસ કરવો હશે તો શિક્ષણમાં એને ચોક્કસ આ પ્રકારનું રોકાણ કરવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને એમએસએમઈની વાત કરીએ, કારણ કે માઇક્રો, મીડિયમ, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર એ બહુ અગત્યનું છે કે એમાં બહેનો ખૂબ મોટા ભાગે ભાગ લઈ શકે છે. અને ત્યાં કદાચ આ વખતે જે ગુજરાતના બજેટ એલોકેશન્સ થાય એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે અને 843 કરોડ જેટલું એમાં એલોકેશન કરવામાં આવ્યું છે. 450 કરોડ જેટલું જુદી જુદી જે સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ થ્રુ કોટેજ અને રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એને માટે પણ ઇયરમાર્ક કરવામાં આવ્યા છે. આ માહિતી દરેક પાસે, ખાસ કરીને જે મહિલાઓને પોતાના નેક્સ્ટ 25 વર્ષમાં એને પોતાનો જે પ્રોગ્રેસ કરવાનો છે, તો સરકારની જે યોજનાઓ છે, સરકારે જે બજેટ એલોકેશન્સ કર્યું છે એના માટેની પૂરી માહિતી મેળવી અને એ યોજનાઓનો લાભ પોતે કઈ રીતે લઈ શકે એ માટે સજ્જ થવું જ પડશે. જો એજ્યુકેશન આપણે લઈએ છીએ તો પછી એ ડિપેન્ડન્સી તમારી ઓછી કરીને જે પ્રકારના રિસોર્સિસ, ખાસ કરીને તમારી પાસે સ્માર્ટફોન છે
એ સ્માર્ટફોનમાં તમારી પાસે જો ઇન્ટરનેટની સગવડ છે તો એનો તમે પોઝિટિવ ઉપયોગ કરી આ માહિતીઓ તમારી પાસે મેળવી અને જે યોગ્ય તમારે જે પ્રકારે જેને એપ્રોચ કરવાનો હોય, જે રીતે અપ્લાય કરવાનો હોય એ કરવાની ખૂબ જરૂર છે. એટલે ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે આપણે જે ક્ષેત્રમાં કામ કરીએ, આજે 35 વર્ષ પહેલા કદાચ મેં મીડિયામાં કામ શરૂ કર્યું તો અમે એક કેમેરા પણ નહોતો જોયો કે એડિટિંગ કેવી રીતે થાય એ પણ નહોતું જોયું, અને છતાં પણ જ્યારે એક ચેલેન્જ ઊભી થઈ કે તમારે હવે એ કરવાનું જ છે તો તમારી શીખવાની એ સ્કિલ ડેવલપ કરવાની તમારી પોતાની જવાબદારી હોય છે. અને અહીંયા પણ હું એ માનું છું કે જો ગુજરાતની મહિલાઓને 25 વર્ષ પછી પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનું હશે ને ઇન્ડિયા ઇટ્સ 100 અને પોતાને પોઝિટિવલી એક ચોક્કસ સ્તરે પહોંચાડવી હશે તો આ બધી જ માહિતી એની પાસે હોવી જોઈએ. એ માહિતીનો એને પોઝિટિવ ઉપયોગ કરતા આવડવો જોઈએ. હમણાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં પણ જ્યારે અમારે રજૂઆત કરવાની થઈ 8મી માર્ચે ત્યારે મારે આ જ કહેવાનું હતું કે ડિજિટલી તમારે ઇક્વિપ થવું પડશે. યુ શુડ નો બેઝિક. આજે એક સમય એવો હતો કે જ્યારે કમ્પ્યુટરનું માઉસ પકડતા પણ અમને નહોતું આવડતું, તો ધીમે ધીમે આપણે જે નવી ટેકનોલોજી આવી એની સાથે આપણે પોતાનો એક ઘરોબો ઉભો કરવો પડશે અને એનો કેવી રીતે પોઝિટિવ ઉપયોગ કરી શકીએ એ સ્કિલ ડેવલપ કરવી પડશે. અને એ જવાબદારી સૌની છે, ફેમિલીની છે, વ્યક્તિની પોતાની છે, સમાજની છે, શિક્ષણની છે. અને ત્યારે જ આ મહિલાઓ એ પોતે આ માહિતી સાથે આગળ વધશે અને પોતાના જે ક્ષેત્રમાં એને આગળ વધવું છે એને ચોક્કસ પોતે એનો લાભ આ બધી સ્કીમ્સનો લઈ શકશે. MSME એ હોમ મેકર ને એન્ટરપ્રેનર બનાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે એમ છે ને એના ઘણા બધા દાખલાઓ પણ છે. સરકારે તો ઘણી બધી યોજનાઓ કરી હોય પણ જો એનો લાભ લઈ ન શકે, આના જેવું છે કે રાઇટ્સ આર ધેર બટ ઇફ યુ આર નોટ યુઝિંગ ધોઝ રાઇટ્સ તો એ તમને કોઈ ઘરે બેસીને કોઈ લાભ મળી નથી શકતા. MSME એ ઉદ્યમ સખી એક જે નવું પ્રોજેક્ટ સ્કીમ રજૂ કરી છે એનો ઉપયોગ ઘણી બધી એન્ટરપ્રેનર બહેનો લઈ રહી છે. એના પણ કેટલીક વાતો અમે એ બિઝનેસ વિમેનના કોન્ક્લેવમાંથી અમને મળી હતી. વિમેન મેમ્બર્સ એની વાત ઘણી બધી થઈ ગઈ છે એટલે મહાશ્વેતા અને અમીબેને કહ્યું એ રીતે ખૂબ ઓછું પ્રતિનિધિત્વ છે, 7% એવરેજ વિધાનસભાઓમાં. અને સીટ્સની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણે ઓક્ટોબર 2021માં 10.5% ઓફ ધ ટોટલ મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ વેર વિમેન. અને જે સિનેરિયો આપણે જોયો કે બહુ જ 10%થી હજી વધ્યો નથી એટલે 33% સુધી પહોંચવામાં ઘણા બધા સંઘર્ષો અને પડકારો છે સામે. પરંતુ એના માટે જો બધા કલેક્ટિવ કદાચ પ્રયત્નો કરે અને વિમેન ઇન અ બિગ નંબર ઇફ ધે સ્ટાર્ટ ટ્રેન ધેમસેલ્વ્સ ટુ બી પોલિટિકલી મોટિવેટેડ એન્ડ ટુ જોઈન ધ પોલિટિક્સ તો ક્યાંક એ ડિસિઝન મેકિંગમાં નેશનલ ડેવલપમેન્ટમાં એ પોતાનો ફાળો આપી શકશે. કારણ કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે પાવર નથી, either the economic power or the political power, you cannot make the change. And if you want to bring that change, next 25 years, એ પ્રકારનો એક રોડમેપ તૈયાર થવો જોઈએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એઝ વેલ એઝ કલેક્ટિવલી કે જ્યાં તમે પહોંચવા માંગો છો એને માટે કયા કયા પગલાઓ લેવા જરૂરી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ પોપ્યુલેશન વર્લ્ડમાં ઇન્ડિયામાં પણ 50% છે અને દરેક કન્ટ્રીમાં ખાસ કરીને જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે એમાં જે બહેનો કામ કરે છે વિલેજીસમાં, આપણે જે પહેલા પણ વાત કરી એમાં મેક્સિમમ બહેનોનો ફાળો છે. ક્યાંક એનું એ નોંધાય છે અને ક્યાંક એને એના માટેનો જે શેર છે એને ઇન્કમમાં એને મળતો નથી. તો એને ચોક્કસ જવાબદારી છે સારા સિટીઝન્સનું પોતે ઘરમાં ઘડતર કરે છે એઝ અ ફેમિલી મેમ્બર, એઝ અ મધર. સોસાયટી એને એક આઈડિયલ સ્ટેટ માટે, આઈડિયલ સોસાયટી માટે કદાચ એનો એ રોલ ખૂબ મહત્વનો છે, પરંતુ એના એટલા રોલ પૂરતી એ મર્યાદિત ન થતા એને એ એક્સટેન્ડ કરે તો નેશનલ ડેવલપમેન્ટમાં એ ચોક્કસ વધારે ફાળો આપી શકે. After 75 years of independence, the desired goals have still to be achieved. The ground reality still seem to be hostile to them. એ આપણે અત્યાર સુધીની બધી જ વાત જે સાંભળી એમાં આપણને ખ્યાલ છે કે મહિલાઓની સામે જે પ્રકારનું હોસ્ટાઇલ વાતાવરણ છે એ કુટુંબથી પણ હોઈ શકે અને ડિસ્ક્રિમિનેશનનો જે દરેક જગ્યાએ એને સામનો કરવો પડે છે. એ કોઈ પણ એકદમ પ્રોગ્રેસિવ દેખાતી મહિલાઓને પણ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સનો સામનો કરવો પડે છે. આમાં ક્યાંય કોઈ એ કાસ્ટનો કે એના ક્લાસનો એમાં ભેદભાવ દેખાતો નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓ સતત સહન કરે છે. તો આ બધામાંથી એને બહાર આવવું હશે તો શું કરવું પડશે? અને ત્યારે આપણે કદાચ આ બધી જે લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે એના માટેની લીગલ લિટરસી, એટલે એમીબેને મેં જેમ કહ્યું કે એ લીગલ લિટરસી જે અવેરનેસ ક્રિએટ કરે છે કેટલી મહિલાઓ એનો લાભ પણ લેતી હશે. કારણ કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે આ પોલિસીઝ અને લીગલ
અવેરનેસ નથી ત્યાં સુધી તમારી સામે જે કંઈ એટ્રોસિટીઝ થાય છે, તમારી સામેના જે કંઈ સંઘર્ષો છે એને તમે પહોંચી નથી વળતા. એવું કહેવાય છે કે કોર્ટમાં ઘણા બધા કેસીસ પેન્ડિંગ છે, આજે પણ છાપાની હેડલાઇન છે, ત્યારે ક્યારેક આપણે ડિસ્કરેજ થઈ જઈએ છીએ કે જવા દો ને, હવે સમાધાન કરી લો, આપણે કાંઈ લડવું નથી. પરંતુ તમારા રાઇટ્સ માટે જો તમે નહીં લડો તો તમને એમાં કોઈ મદદ નહીં કરી શકે. આ બધી કેટલીક ફેક્ટ્સ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ગર્લ્સ આર ઓલવેઝ શાઇનિંગ ઇન ધેર સ્ટડીઝ. એ પછી જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે પણ એને પોતાને કદાચ સતત પ્રૂવ કરતી રહેવી પણ સી ઇઝ ઓલવેઝ પ્રૂવન કે એ વધારે સારી વર્કર છે. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં જો લીડર્સને પૂછવામાં આવે, જે ટોપ મેનેજમેન્ટ છે, તો હંમેશા કહેશે કે અમારે ત્યાં બહેનો બહુ સરસ કામ કરે છે. છતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોલિટિક્સમાં જે પોલિટિકલ વિલ ન હોવાને કારણે વિમેનનો રોલ એ નેશન બિલ્ડિંગમાં ખૂબ લિમિટેડ છે અને એ વધવો એ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે પોલિટિકલ પાવર હશે તો આ મહિલાઓ જે પોતે આટલું સરસ રીતે ઘર મેનેજ કરે છે, એ પોતાના સમાજમાં જે રીતે કામ કરી રહી છે, એ દેશ માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી થાય. સો વી હોપ કે નેક્સ્ટ 25 વર્ષમાં વધુ ને વધુ મહિલાઓ એની પાસે આ પોલિટિકલ પાવર પણ આવે અને સાચા અર્થમાં આવે તો કદાચ આપણા દેશમાં જે પ્રકારના ચેન્જીસ આપણે લાવવા માંગીએ છીએ, એક ભવિષ્ય ઉજ્જવળ ભવિષ્યની જે કલ્પના કરીએ છીએ, તો એ 100 જ્યારે વર્ષનું થશે ભારતની આઝાદી, ત્યારે આપણે આ બધા રાઇટ્સ જે આપ્યા છે મહિલાઓને એના સાચા અર્થમાં એનો લાભ લઈ શકે. આ બધા જ રાઇટ્સ આપણને કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આપેલા જ છે. હવે આમાંથી આપણે કેટલા વિશે જાણીએ છીએ અને ખાસ કરીને મીડિયામાં કામ કરતી જે વ્યક્તિઓ છે, ભાઈઓ બહેનો, એને આ બધા રાઇટ્સ વિશેની અવેરનેસ હોવી ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે તો જ તમે જ્યારે કોઈકના ન્યૂઝમાં કે ઇન્ટરવ્યુઝને બધું કરો છો ત્યારે તમને પોતાને જ ખ્યાલ નથી કે તમારી પાસે વર્ક પ્લેસમાં કેટલા રાઇટ્સ છે, અગેન્સ્ટ ડાઉરી કેટલા રાઇટ્સ છે, તમારે રાઇટ ફોર ફ્રી લીગલ એડ છે, કેટલો તમે એના વિશે જાણો છો. તો તમે કોઈ તમારી પાસે પૂછવા આવે છે ત્યારે તમે ચોક્કસ માહિતી નથી આપી શકતા. એક્સક્લુઝિવ રાઇટ્સ છે ફોર વિમેન ઇન ઇન્ડિયા, ઘણા બધા રાઇટ્સ છે. એમાંના ઇક્વલ પે, બધાને જ ખબર છે કે તમને એ રાઇટ છે. જો તમે ઇક્વલ વર્ક કરો છો તો ઇક્વલ પે યુ શુડ હેવ. વિમેન હેવ ધ રાઇટ ટુ ડિગ્નિટી એન્ડ ડિસન્સી. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે એડવર્ટીઝમેન્ટ, અને હું અત્યારે એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કરીશ કે જેન્ડર સેન્સિટિવિટીની જે વાત આખી લાડલી મીડિયા એવોર્ડ્સે શરૂ કરી, એમાં એડવર્ટીઝમેન્ટમાં પણ જે પ્રકારનું ડિસન્સી અને ડિગ્નિટી જળવાવી જોઈએ એના માટેની પણ ચોક્કસ પ્રકારની જાગૃતતા છે, જેના ઘણા દાખલા આપણને અનુજાજીએ પણ શરૂઆતમાં આપ્યા. વિમેન હેવ ધ રાઇટ અગેન્સ્ટ વર્કપ્લેસ હેરેસમેન્ટ, જેના વિશે હમણાં જ આપણે પોસ્ટ વિશે વાત થઈ અને મહાશ્વેતાએ કહ્યું કે પોલિટિકલ પાર્ટીમાં એની એમ્પ્લોયી અને એમ્પ્લોયર્સ ન હોવાને કારણે એની બાદબાકી થયેલી છે, પરંતુ ખરેખર ખૂબ જરૂરી છે. આજે યુનિવર્સિટીઝમાં પણ આ ઇન્ટરનલ કમ્પ્લેન્ટ્સ કમિટી એ બધી જગ્યાએ કમ્પલસરી છે અને એ ખૂબ જરૂરી છે કે વર્કપ્લેસ ઉપર જ્યારે કોઈ પણ વિમેનનું હેરેસમેન્ટ થાય છે ત્યારે એને તરત જ કોઈક એવું બોડી છે કે જે સાંભળે છે અને એને ક્યાંક ન્યાય અપાવે છે. Women have a right against domestic violence. Female sexual assault victims have the right to keep their identity anonymous. અને મને અહીંયા એ પણ એવું ગમશે કે આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સમાં સોનલ કેલોક છે, she is also doing lot of work regarding this female sexual assault and particularly child abuse. આ બધા રાઇટ્સ વિશે જ્યારે આપણને ખ્યાલ છે અને તમે જ્યારે મીડિયા સાથે પણ સંકળાયેલા છો તો તમે એ જે વાત ઘટના બને છે એનું સાચું રિપોર્ટિંગ કરી અને કદાચ સાચું માર્ગદર્શન પણ તમે આપી શકો છો. એ જ રીતે જે બીજા રાઇટ્સ છે આપણને ખબર છે, વિમેન હેવ ધ રાઇટ, રાતના તમે એને એરેસ્ટ ના કરી શકો, એનો વર્ચ્યુઅલ કમ્પ્લેન્ટ્સ પણ તમે રજીસ્ટર કરી શકો, જે જરૂરી નથી કે તમે ફિઝિકલી હાજર રહો. વિમેન હેવ ધ રાઇટ અગેન્સ્ટ ઇનડિસન્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન. વિમેન હેવ ધ રાઇટ અગેન્સ્ટ બીંગ સ્ટોક. આ પણ એક બહુ અગત્યનો સેક્શન 354D છે કે જ્યારે તમને કોઈ તમારી પાછળ પડી જાય છે તો તમે કેવી રીતે એને એની સામે વિરોધ કરી શકો અથવા તો લીગલી તમે એની સામે એક્શન લઈ શકો. Women have right to zero FIR. આ એક ખૂબ અગત્યનું, મને આ ગઈકાલે હું જ્યારે તૈયાર કરી ત્યારે મને પણ આના વિશે નહોતી ખ્યાલ કે કદાચ આ લીગલ અવેરનેસ ખૂબ જરૂરી છે કે પોલીસ સ્ટેશન તમારી નજીક તમારા એરિયામાં હોય ત્યાં જ તમે ફરિયાદ કરી શકો, જરૂરી નથી. તમે જ્યાં પણ ઘટના બની છે ત્યાં ઇમિડિયેટલી આ FIR કરી શકો છો. આ પ્રકારની લીગલ અવેરનેસ, આ લીગલ એજ્યુકેશન અને એ સિવાયના જે તમારા રાઇટ્સ છે એના વિશેની જો તમારી પાસે પૂરતી માહિતી હશે તો કદાચ આપણે જે ભણેલી ગણી વ્યક્તિઓ પણ, એ સ્ત્રી કે પુરુષ, એનો પૂરો લાભ નથી લઈ શકતા. ક્યાંક મને એવું લાગે છે કે એ આપણી વ્યક્તિગત રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેશે. નેશનલ પોલિસી ફોર ધ એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ વિમેન,
આપણે ઘણા લોકો આના વિશે જાણે છે અને 2001માં થઈ છે. એમાં ઘણા પ્રોવિઝન્સ છે એ કદાચ જેને પણ વ્યક્તિગત રસ છે અને ખાસ કરીને મીડિયામાં કામ કરતી વ્યક્તિ હોય તો આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. પોલિસી પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ છે, કેવી રીતે આ જે બધા આપણને નેશનલ પોલિસીમાં આપવામાં આવ્યા છે એના કેવી રીતે તમે ડિટેલમાં જાણવું હોય તો એના વિશે જાણી શકો છો. દરેક વસ્તુ એમના અત્યારે પણ જ્યારે અમે ગુજરાતની નારી ગૌરવ નીતિને ફરી 2006 પછી 2022માં રિફોર્મ કરવાની વાત ચાલી રહી છે ત્યારે પર્યાવરણની વાત આવે છે, એમાં આ દરેક મુદ્દાઓને એમાં સમાવી લેવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને સાયન્સ અને ટેકનોલોજી. વધુ ને વધુ મહિલાઓ સ્ટેમ એ હમણાં એના વિશેના ઘણા સેમિનાર્સ પણ થઈ રહ્યા છે કે વધુ મહિલાઓ સાયન્સ, ટેકનોલોજી, મેથેમેટિક્સ આ બધામાં એ વધારે આગળ આવે તો કદાચ આપણા સમાજમાં ભવિષ્યમાં જે પ્રકારનો પ્રોગ્રેસ કરવાની જરૂર છે એમાં એનું પણ ખૂબ અગત્યનું કોન્ટ્રીબ્યુશન રહે. પોલિસી પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં વાયોલન્સ અગેન્સ્ટ વિમેન, રાઇટ્સ ઓફ ધ ગર્લ ચાઇલ્ડ આ બધી જ ડિટેલ્સ એ અંદર આપણી નેશનલ પોલિસીમાં છે અને એ ઇઝીલી અવેલેબલ છે. આપણે સૌ ધોઝ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ નો મોર ઇન ધેટ એ તમે નેશનલ પોલિસીનો સ્ટડી કરી શકો છો. ઓપરેશનલ સ્ટ્રેટેજી, જેન્ડર સેન્સિટાઇઝેશન, રોલ ઓફ માસ મીડિયા એ ખાસ અગત્યનું છે એટલા માટે કારણ કે માસ મીડિયાની મોટી જવાબદારી એ પહેલી છે ઇન્ફોર્મેશન શેરિંગ, ધેન યુ કેન એજ્યુકેટ એન્ડ ધેન યુ કેન ફાઇનલી એન્ટરટેન. પણ ઘણી વખત એવું થાય છે કે માત્ર આપણે ઇન્ફોર્મેશન ન્યૂઝ દ્વારા આપીએ છીએ અને પછી આપણે એન્ટરટેનમેન્ટમાં વધારે મીડિયાનો ઉપયોગ જોઈએ છીએ. ક્યાંક એને મીડિયાનો જે જવાબદારી છે એજ્યુકેશન આપવાની ત્યાં પણ એ રોલ ઓફ માસ મીડિયા ખૂબ અગત્યનો રહેશે. ખાસ કરીને તમે જે ઇમેજ ક્રિએટ કરો છો એ હ્યુમન ડિગ્નિટી ઓફ ગર્લ્સ એન્ડ વિમેન એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પોલિસી વિલ સ્પેસિફિકલી સ્ટ્રાઇવ ટુ રિમૂવ ડીમિનિંગ. હવે આ પોલિસી તો છે જ પરંતુ કેટલા લોકો એને ચેલેન્જ કરે છે. આજે ઘણી બધી સિરિયલ્સમાં જે પ્રકારે મહિલાઓ સામે મેં તો હવે બહુ ઓછી જોવાનું ચાલુ રાખ્યું છે પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય છે કે તમે કયા સમાજ તરફ જઈ રહ્યા છો, કયા પ્રકારનું પોર્ટ્રેલ તમે વિમેનનું કરી રહ્યા છો. અહીંયા કોઈકે કમેન્ટમાં પણ કર્યું કે ભાઈ એકતા કપૂરે પણ જે પ્રકારની પેટ્રિયાર્કલ સમાજને ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે સ્ટ્રોંગલી સપોર્ટ કર્યું છે તો એ પ્રકારની સિરિયલોની સામે આપણે ક્યાં કેટલો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. જે સારું આવે છે એ આપણે જોતા નથી અને જે પ્રકારનું પોપ્યુલર થાય છે એ શા માટે થાય છે એની પાછળ ઘણા બધા એડવર્ટાઇઝર, ઘણા સ્પોન્સર્સ બધા જવાબદાર છે. તો મીડિયાએ ત્યારે એ પોતાનું જે ખરેખર જે સાચી ભૂમિકા છે એ ભજવવાની ખૂબ જરૂર છે. અને બીંગ અ મીડિયા પર્સન આઈ બિલીવ કે જો એ પોર્ટ્રેલ તમે પોઝિટિવલી ફોર ફ્યુચર પણ કરશો. મેં હમણાં જેમ પ્રશ્ન કર્યો કે તમારે પોલિટિકલ લીડરને કેવી રીતે બતાવાય છે, વેધર યુ વુડ લાઈક ટુ ઇક્વલી ક્રિમિનલ અને ઇક્વલી કરપ્ટ એ પોર્ટ્રેલ કરશો એ વિમેન પોલિટિકલ લીડરનું તો કદાચ લોકોને એમ જ થશે કે પોલિટિક્સમાં જોવું તો આ બધું કરવું જ પડે અને કેટલાક લોકો એને કારણે અટકી જશે. તો આપણે કેવા પ્રકારના ભવિષ્યની સમાજને ધ્યાનમાં રાખીને કેવા પોર્ટ્રેલ ક્રિએટ કરવા છે એ તમે કદાચ આ માસ મીડિયા દ્વારા એ તમારા પ્રિન્ટ મીડિયા હોય, રેડિયો હોય, ટેલિવિઝન હોય કે તમારું આજે ન્યૂ મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા તો એક એવું છે કે દરેકને પોતપોતાની રીતે સ્વતંત્રતા મળી ગઈ છે અને પોતાની રીતે મેસેજીસ કન્વે કરે છે અને એમાં કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોતી નથી. પરંતુ જે જવાબદાર મીડિયા છે એને કદાચ આ બાબતમાં સતત જાગૃતિ રાખવી પડશે તો આપણે ભવિષ્યનું જે નિર્માણ કરવા માંગીએ છીએ કે ભારત જ્યારે 100 યર્સ એના ઇન્ડિપેન્ડન્સના પૂરા કરે ત્યારે કેવા પ્રકારનો સમાજ હશે આપણી પાસે. આપણે ખરેખર ત્યારે પણ આવા જ પ્રશ્નો વિશે વધારે ચર્ચા કરવાની રહેશે કે કંઈક પોઝિટિવલી પણ આપણે ખુશ થઈને વાત કરીશું એવું મને હંમેશા એક થાય છે. એક વ્યક્તિ આપણે કદાચ 25 વર્ષ પછી હોઈએ કે ના હોઈએ પરંતુ જે નવી જનરેશન આવે છે એને માટે આપણે કયા પ્રકારનો સમાજ અને દેશમાં વાતાવરણ ક્રિએટ કરી રહ્યા છીએ. કેટલા બધા બેરિયર્સ છે જાણીએ છીએ પરંતુ ખાસ કરીને જે આપણા કલ્ચરલ નોર્મ્સ આપણા માનસમાં એવા જડાઈ ગયા છે કે એમાંથી બહાર આવવું ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારે અહીંયા લખ્યું છે કે આપણે ભલે મંગળ મિશન કર્યું અને પહેલા જ પ્રયત્ને આપણે સફળ થયા પરંતુ આપણું 108મો ક્રમ છે 146 કન્ટ્રીમાંથી. ત્યારે આપણને શરમ આવે છે કે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં જેન્ડર ગેપ ઇન્ડેક્સ બહુ જ મોટો આપણે અત્યારે આપણી સામે છે. India is the second largest artificial intelligence workforce but one of the largest AI gender gaps with only 22% of roles filled by women which is equally disheartening. તો શા માટે આ મહિલાઓ જે આટલું ભણી રહી છે એ આ પણ પોતે આગળ આવીને આ ફિલ્ડમાં પણ પોતાનું નામ ન કરે તો એક સતત અપેક્ષા એવી રહેશે કે ઉઠતી નવી જનરેશન
કોઈ પણ ફિલ્ડ પોતે અશક્ય નથી. એને જોઈએ છીએ આપણે છેલ્લા 75 વર્ષમાં મહિલાઓએ દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનું ચોક્કસ નામ, પોતાનું સ્થાન ઊભું કર્યું છે, પરંતુ એને હજી ઘણા બધા વધારે ટકા સુધી લઈ જવાનું છે. તો કદાચ એ બધા આપણા રોલ મોડલ્સ છે અને દે હેવ ક્રિએટેડ સમ ફૂટપ્રિન્ટ્સ વેર વી કેન વોક, અને આપણા પછીની જનરેશન જે છે એને પણ એક સાચા ફૂટપ્રિન્ટ પર ચાલવાની તક આપીએ એવી એક મારી અપેક્ષા છે. અને આઈ એમ વેરી પોઝિટિવ અબાઉટ કે 25 વર્ષ પછીનું ભારત કદાચ આજે છે એના કરતાં વધારે સારું એક આપણને ભવિષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે, આપી રહ્યું છે. સો વિથ ધીસ આઈ જસ્ટ કમ્પ્લીટ માય ટોક અબાઉટ ધી ટોપિક. અને ઘણા બધા કમેન્ટ્સ છે આપણી પાસે, પણ હવે છેલ્લી 5 મિનિટ છે. શારદા, આઈ વુડ લાઈક યુ ટુ નાઉ ટેક ઓવર, અને આપણે આ આજના દિવસનું કદાચ સમાપન તરફ જઈ રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. Thank you, Malti. That was really good. The initial slides were very, very useful. All the data status of women in Gujarat. I hope you are, you share it with the media people, because they're really very, very, interesting and very important. And so we can have 15 minutes of what you call question answer session. It's okay, 15 minutes. We started late, so we can extend it by 15 minutes. So any questions from the audience? I think there are they have kept in the chat box. We can read out. I think Sonal There are no questions. Actually, there was a conversation happening between me and Rupa Mehta and Anshu. Yes. So we were I think Sonal Kelog had one question regarding the Patidar. Gaurang bhai, if you are around. Sadhna Ben, would you like to? Those who are not put in the chat box, they also can ask. Yeah, please raise your hand and start, unmute yourself and start asking questions. Sharda, I had a question, and that is, when we talk of media being empowered by the different media, that is print and visual and audio, the basic thing that everybody has expressed here is that, we are not going by the norms, because patriarchal mindset is so much into the minds of the women that, they are not able to even realize the difference between what is right and what is wrong. So would you like to enlighten people about this, that how a media should function, or what should be the curves on the media to bring out the best, to portray the society in a better way? Yeah. Or to disregard this patriarchal mindset of the women? Yeah, I agree with you totally, because whether it is men or women, whoever is there in the media, the patriarchy is very deeply entrenched. So there is a lot of need to do gender sensitization training programs. They should become part of the, at the entry level in our colleges, in our curriculum. We should focus on it considerably. And then there should be more, on-the-job training, in-house training programs should also focus on, sensitizing on gender. And we also need at the institution level, at the media institutions level, we need to have things like reward mechanisms, like fellowships. We need to have reward mechanisms like awards, like for instance, ABI, Advertising Association, Ad Club of Mumbai. Their very prestigious award is the ABI Award, and they have created a category called for gender sensitivity. That means it shows the industry's commitment to gender sensitivity. So at least to win the award, more people will make the advertisements, more managers, account managers will allow advertisements which are gender sensitive. Similarly, Scriptwriters Association has introduced an award for gender sensitivity. Usually, I've been struggling, I've been asking various film awards, involved in film awards, to introduce one gender sensitivity award in, say, Filmfare Awards or Star Awards, Stardust, or whatever are the awards which are there.
so that, it becomes, okay, I want this for gender sensitivity. So it becomes it becomes a value, we have to create value for gender sensitivity at all levels, at the entry level, during the training course of your work, your career, give more opportunities to women or journalists, because it's not just women who write gender sensitive stories. Malti Ben knows, our winners are at least 30-40% of our winners are men. So it should become a value, journalistic value. It is not something which is only for women. And only when we do something like that, the change occurs. Like Malti Ben has been part of our training programs. We see the transformation after 2 days. People who said, oh, there is no gender, there's nothing. Then they say how gendered they are, how discriminatory they are, what they need to change in their work, in their this thing. But it requires a lot of effort. More and more people should join and conduct these workshops for the journalists and the media persons. Yeah, thank you, Sharda. Thanks. Anybody else? Tanushree, you want to ask something? I saw your no. Tanushree, if you want, please unmute yourself. And I would like to congratulate Gaurang Bhai and Amee ji and also Mahashweta Jani for very good presentations. I could get the gist of it, but I could not get every word of it. But I see that you have covered a lot of points, and thank you so much for that. Apurva, you have anything to say? You've been active on the chat box. Ma'am, the only thing I feel is that here we are focusing more on the mass media, but how do women give up on this patriarchal mindset? Because this patriarchal mindset is ingrained in us from the childhood. From the childhood, it is ingrained in us. So by the time we have our own families, we knowingly, unknowingly start implementing that in our own family. And we don't even realize that we are becoming the victims. And furthermore, our children are also becoming victims. So from this, how do we tackle this? The thing is that the fact that you're conscious of it, okay? Even though I'm working on gender, I'm working on sensitivity, inclusion, I end up making some of the worst kind of gendered statements, or, I do it because, as you rightly said, some of these things are all internalized biases, internalized thinking that is there. But the minute you are conscious of it, you will stop yourself from doing it further or make amends if you have done something wrong. So it is not that you will be able to completely wipe out, because these have been coming from generations, and in so many ways, in subtle fashion, in subliminal fashion, the messages are being drilled into our mind without our even knowing it, right? But if you're conscious, if you make everybody conscious of it, then when you make a statement which is wrong, you immediately realize that you have said something really ridiculous, and then you make amends for it, or you change it, or do something about it. Being conscious, being able to see your own behavior, from a distance, and being objective about it is something which will help you in being non-patriarchal. Otherwise, all of us are patriarchal, because somewhere or the other, we have been told to behave in certain ways. We have been told to think in certain ways, talk in certain ways, and then it becomes second nature for us without our realizing it. It's a long journey, but we have to start it. Yes, ma'am. Thank you. Darshana, Ilaven, Wakaria, they all are here. I think anybody, if they would like to make any comment or question. Hi, Ila. Nice to see you here. Yes. Anyone else? Otherwise, we can close it. Yes, ma'am. Good evening, all the ladies. I wanted to ask a question, ma'am. Having listened to so many discussions, and me being into politics as well, and being into various social working fields as an educationist also. So I want to ask a question that although we have been discussing women, how to empower them and how to make them bring into the front line, how is a woman
going to help another woman, because when we see that a women as emerging और या वो आगे बढ़ रही है, तो ज्यादातर देखा जाता है कि एक women ही आती है उसको discourage करने के लिए, या are we women as a group of intellectuals, as a group of social workers, as a group of politicians, thinking, do we really think that चलो एक women है अगर society में, let us all combine, let us all get together and help her. So do women really come out to help another woman? That is my question. Okay, I would just like to say one word, then I'll leave it to Amee and other speakers to answer. I think it is one more myth which is promoted by the patriarchy, that women are the enemies of women. Women work together very well, and they work very well, and then there is lot of this strong sisterhood among women, and wherever women work, they are much more efficient, and they achieve the goals in a much more humanitarian fashion. Do you mean to say that there is no competition among men? Men don't pull down men. How much competition? They fought wars. They killed for competition. And now whenever we say we fight for a small one man, most of our fights are around men or some son's attention or something like that. And then we say that women are the ones who are pulling down women. It's not that, because it's another myth. I feel wherever I have met, I've worked with so many women. I had an excellent rapport with women. Did you try to pull me down anytime? No, like we've been working together for so many years, like all of us are working together. And there is a competition is bound to be there when there are two women, when there are two men, when there's a man and a woman. Competition is inevitable in an organizational context, and people do try to pull each other down. And then when we say that women are the enemy of women, so we are happily washing our hands of all the responsibility for whatever is happening in the organization, for the inability of the women to move up with the hierarchy. So let's not, I feel very strongly about this, that woman is the enemy of women. No, it is not that. Even if she is the enemy of the woman, you should understand why she's an enemy, because the amount of resources available to her are so less, so few opportunities, and then the competition is so much more stronger. Like there are 100 out of 100 women, there are 4 women vying for one position compared to 96 women vying for a position. So the competition is much more, and it is more visible than in the case of women, in the case of men. So that's what I feel. Up to Amee and Mahashweta to respond. Yeah. Thank you, ma'am. Hello. I completely agree with you, Sharda ji, because I myself also feel that I think women create wonders together. That's what I believe. And मैं अपना अभी का ये कोविड का टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. अनसुया एडिट करते थे तब कोविड स्पेशल बहुत सारे हमने अंक किए. उसमें स्लम्स में रहती हुई औरतें, जब लॉकडाउन था, घर में कुछ खाना नहीं होता था, अगर मिर्ची और रोटी है और बाजू वाले के पास वो भी नहीं है, तो उसमें से भी उन्होंने शेयर किया था. वो औरतों ने जाके ही अगल बगल में कितने ही घरों के साथ अपने पास जितने रिसोर्सेस थे वो शेयर किए थे. So this whole idea of sharing is very much there in women, and this is our strength. That's what I believe, and that only creates the feeling of sisterhood. And this whole notion कि एक औरत से को नीचे उतारना चाहती, it's a typical patriarchal notion created by men, and we must not justify it. That's what I believe. Amee ji? Yes, I think this is all the creation of the men, because I have never found any woman feeling that kind of jealousy and doing that. I have worked only with women. I don't find any instance where there is any jealousy and that woman feels that, somebody's going ahead of her. But I think somewhere we have to create those who are empowered and those who
strongly believe in this, should spread a word in their own way that yes, we are having our own identities, we are for each other. If we don't do hand holding, why should we think far off, you know? So somewhere I think it is created by men to see that we always remain kind of disturbed in a sense. So I think we should do more of hand holding with women and try to say that no, we are all together, so that even if there is a thought creeping in, should not come there. Thank you. માલતી બેન, ભૂમિશ્રી, હા બોલો. હા, હું એક આ ખૂબ સરસ ઇવેન્ટ થઈ અને હું અહીંયા મારો અનુભવ પણ વહેંચવા માંગુ છું. Yes, Bhumishri, you are a working journalist. Yes. હા, જ્યારે હું મીડિયામાં આવીને ખાસ કરીને મેં જ્યારે ટીવી જર્નાલિઝમ જોઈન કર્યું તો મને અનુભવ છે કે જ્યારે મને પોલિટિકલ બીટ આપવામાં આવી હતી તો મારે એ કરવી હતી, પણ મારા જે ઉપરી છે અથવા તો આ ફિલ્ડના જે કહીએ પુરુષ પ્રધાન લોકો છે, તો શરૂઆતમાં મને મારી પસંદગીની બીટ મેળવવામાં મારે ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો કે હું કરી શકીશ. મને વિશ્વાસ હતો, પણ બીજાને વિશ્વાસ લાવવામાં મારામાં વિશ્વાસ મૂકે એ લોકો અને મને એ કામગીરી સોંપે, એના માટે મેં ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો. અને પછી જ્યારે મને એ બીટ સોંપવામાં આવીને હું જ્યારે પોલિટિશિયન્સની બાઇટ લેવા જતી હતી અને ત્યારે એકદમ નવી હતી હું પણ ફિલ્ડમાં, તો મને ઝડપથી એ લોકો બાઇટ નહોતા આપતા. તો ત્યારે મારે લડવું પડ્યું કે ના, તમે મને કેમ ના આપો, બીજા લોકોને આપો છો તો મને શું કામ ના આપો. તો મને લાગે છે ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓએ પોતાના અધિકાર માટે લડવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને મીડિયાની પણ આ કામગીરી છે કે જે સામયિકો આવે છે એમાં જો આ પ્રશ્નો વધારે પડતા ઉઠાવવામાં આવે તો ચોક્કસપણે એ પણ જાગૃત થશે, કારણ કે શહેરી મહિલાઓ ખાસ કરીને આ પ્રકારના સામયિકો વાંચીને જો નવી નવી વાનગીઓ બનાવવાનું શીખી શકતી હોય કે વધારે સુંદર કઈ રીતે દેખાવું એવું શીખી શકતી હોય, તો જો આ પ્રકારનું લખાણ એટલે મહિલાઓના જે અધિકાર છે અને એ એમણે કેવી રીતે મેળવવા અને આગળ એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો અને બીજી મહિલાઓને કઈ રીતે આગળ લાવવી, જો એ પ્રકારનું લખાણ પણ લખાય તો ચોક્કસપણે ખૂબ જ ફાયદો થઈ શકે. પણ અહીંયા બીજી એક વાત એ પણ છે કે જે ગામડાઓની મહિલાઓ છે અને ખાસ કરીને જે ખાસ વાંચી કે લખી શકતી નથી અને કદાચ જો એ વાંચી શકતી હોય ને, પણ એમને આ બધું વાંચવાનો સમય નથી મળતો હતો, કારણ કે એ લોકોની જીવનશૈલી શહેરની જે મહિલાઓ છે એના કરતા ઘણી અલગ હોય છે. તો એ લોકો માટે પછી એવું માધ્યમ ખાસ કરીને સામાજિક સંસ્થાઓમાં જો વધારે સક્રિયપણે આગળ આવે તો આ વાત મૌખિક રીતે આગળ પહોંચે તો સારું કામ થઈ શકે એવું મને લાગે છે. પણ આજનો જે આ સેમિનાર હતો ખૂબ જ સરસ રહ્યો, ઘણી બધી માહિતી જાણવા મળી જે નહોતી ધ્યાનમાં, તો એ માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Bhumishri, thank you very much. કારણ કે તમારું you are working in the field and what she is saying is very true. You know, when you are taking up either the current affairs or the political beat તમને મળે છે, so sometimes your own organization or where you are going, you know, the people are hesitant to give you that kind of response. તો ત્યારે તમારે બહુ સંઘર્ષ કરવો પડે છે અને I'm very happy that you could really face those challenges અને અત્યારે સરસ કામ કરી રહ્યા છો. And another thing what you said is, you know, the collective efforts even through NGOs એ બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે લોકલ લેવલે કદાચ NGOs એ બહેનોને વધારે સારી રીતે સમજાવી શકે. એટલે સૌએ સાથે મળીને જો, અને તમે જેમ કહ્યું કે છાપાની પૂર્તિઓમાં જે પ્રકારના કોલમ્સ આવે છે મહિલાઓ માટેનું, એમાં કદાચ વધારે કંઈક કન્ટેન્ટમાં સુધારો કરવાની અને આ પ્રકારની જે પોઝિટિવ અમુક પ્રકારની વાત જરૂરી છે કેવી એ ચોક્કસ ઇન્ક્લુડ કરવી જોઈએ. તમે વધારે ત્યારે પ્રેક્ટિકલ મીડિયામાં છો તો વધારે તમારે જ સંઘર્ષ કરીને આ બધી વસ્તુઓ લાવવી પડશે. દર્શના, would you like to say something? Yes, Maltiben, કેમ છો? મજામાં? Yeah, I agree with Bhumishri definitely, પણ હું તો આ સંઘર્ષ મારો ચાલતો જ રહ્યો છે ને હજુ ચાલતો રહેશે. પણ ભૂમિશ્રી, આપણે કોઈ દિવસ પીછેહટ કરવાની નહીં, કારણ કે મને ખબર હતી કે મિસ્ટર મનમોહન સિંહજી PM હતા અને પ્રોટોકોલ તોડીને મેં એમને બૂમ પાડીને મેં બાઇટ લીધેલી છે.
ઇવન સોનિયા ગાંધી સાથે પણ મેં મૂંગ પાડી અને બધા મીડિયા વાળાને એમ કે આજે બાઇટ નહીં મળે. અને ગોધરાકાંડ વખતે જ્યારે VS માં એ વિઝિટ માટે આવ્યા હતા અને નરેન્દ્ર મોદી ખુદ આજે PM છે, એમને નહોતું ગમ્યું કે હું મનમોહન સિંહજી સામે પડી અને બાઇટ લઉં, કારણ કે મારે જાણવું હતું કે અંદર તમે દવાખાનામાં જે વિઝિટ કરી એ દર્દીઓને શું મહેસૂસ થાય છે અને તમે હવે એ લોકોને શું પ્રોટેક્ટ કરવાના છો. એ દરમિયાન નરેન્દ્ર મોદી મારી સામે આંખો કાઢીને મને કહેતા હતા બાઇટ નહીં લેવાની, બટ આઈ ફોટ અગેન્સ્ટ ધેટ એન્ડ આઈ ગોટ ધ બાઇટ. એટલે આવું તો સંઘર્ષ છેલ્લા 35 વર્ષથી હું લડું જ છું, લડતી જ રહું છું. અને જયારે હું ફિલ્ડમાં આવી ને ત્યારે હું અને ગોપી હતી આજ તકના, કોઈ છોકરીઓ ફિલ્ડમાં નહોતી. અને હું જયારે બૂમ લઈને દોડું ને તો છોકરાઓ ખરેખર બૂમ સાથે મારી મજાક ઉડાવતા હતા. ઇવન પોલીસ સ્ટેશનમાં બી હું જઉં તો પોલીસ વાળા આપણી મજાક ઉડાવે, કારણ કે ક્રાઇમ નું રિપોર્ટિંગ કરવાનું હોય ત્યારે બહુ જ મને બહુ અશક્ય લાગતું હતું, કારણ કે એ તો બધા સિગરેટો અને દારૂ પીને બેઠેલા પોલીસ હોય અને એમાં જઈને મારે એ વણજારા સાહેબની બાઇટ ને બધાની બાઇટ લેવાની. પણ એમાં પણ હું સક્સેસ થઈ ગઈ છું, મને એનો રંજ નથી રહ્યો. પણ એ લોકો આપણને જે ડિવાઈડ કરે છે ને કે આ ભાઈઓને જ બાઇટ મળવી જોઈએ, આ બહેનોને જ બાઇટ મળવી જોઈએ, દેટ ઇઝ નોટ ધેર. અમે ફાઇટ કરીને અમે લીધી છે બાઇટ. એટલે એ તો હજુ હું મારી દીકરી પણ જર્નલિસ્ટ છે, હજુ એને એ જ શીખવાડું છું કે નેવર ગો, પાછળ નહીં જોવાનું, આપણે આગળ જોઈને દોડવાનું આગળ જ હજુ. અને મારી વુમેન્સ ચેનલ ગુજરાત હેડલાઇનમાં છે. મેઇનલી હું મારી ચેનલમાં હું બહેનોને વાચા આપું છું કે ભાઈ તમારી કઈ બી સ્ટોરી કોઈ ના પબ્લિશ કરે, બટ આઈ એમ રેડી ટુ પબ્લિશ ધીસ સ્ટોરી એન્ડ રીચ ટુ ધ પોલિસી મેકર્સ. Yes, Darshana. Yes, wonderful. I think Shardaji, Darshana and Bhumishi, they all are, practically અત્યારે આ ફિલ્ડમાં બહુ જ એક્ટિવલી કામ કરી રહ્યા છે. They are doing really what Darshana has said, since last 35 years, she is fighting, but she is always, successful in getting that kind of, space. So that is because of her own efforts, and her daughter is also a journalist now. So again, she is the role model. Yeah. So thank you, Darshan. Thanks so much for joining us today. Yeah. Thank you. Shall we close now? It's 4:45. Yes. 5:45. It was nice, Shardaji. Nice. Yeah. Thank you. Thank you so much. We'll all keep in touch and let's see what else we can do. We would like to have more people join. I'm very slightly disappointed because the participation has been low. But do let us know if you want to do anything with the local media, and we'll see if we can do something. We'll definitely, be willing to and happy to work with you all. So thank you so much. Shardaji, many more women are being joined in media. बहुत young girls are रही है. They don't know the main awareness programs and all about women. We would like to have a workshop here in Gujarat itself. Could it be possible? Yes. Tell me when you want to do it, how you want to do it, because we don't have many fundings. But if you are doing an in-house workshop, we can do it. Yeah, Malti Ben, and I can support her, Malti Ben, and we can, and you can please support us. Yes, of course. I mean, I'll be most happy. Malti knows how many workshops we have done in Ahmedabad and other places. So I'll be very happy to do it. So let's keep in touch, and we will take this agenda forward. And I'll ask Malti ji to form a small WhatsApp group with all the members who have attended today, so that we can share and then we can have some, take it forward in future also. That would be good contact. We can be in conversation, share some important data, etc. So that will be really nice. Thank you so much. Thanks everyone. Thank you. Thank you very much, Shardaji. Thanks. Thank you, Malti. Bye. 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 Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye. It was really nice. Next time, I'll try to learn a little bit of Gujarati so I understand better. I could get the gist of it, but I wasn't very, conversant. Yeah. Okay. Bye. Thank you so much. Bye.